As you said very correctly, a very big day. This is what happened before the start of the game, or before the toss, or after the toss? Yes, we've got the head of domestic cricket at Sri Lanka Cricket, Chintaka Ediriman, sitting out in the middle. The Colombo North, led by Kitma Sitmala Vananda, Dominda Pereira, the head coach, Kaman Mapatuna, the assistant coach, Malik Kirti, the manager, who's from the Mazanot. Colombo South, led by Rehan Piris of Royal. Umesh Vijayasirivardhana is the head coach. Umal Lienage, assistant coach, and Suraj Sanjeeva, manager, who is from the Revata National School in Balapitia. So this is what the North team comprises of. They're unbeaten side in this tournament. They won the previous game against South in this tournament to the lead up to the final. So they are a very well balanced side with budding youngsters, and I've been told that they pack their strength with their spinners. Yeah, Dinwara is the wicket keeper. He's had a tremendous series behind the stumps with the gloves for Colombo North. And the South, led by Rehan Piris of Royal College, also having some fine talent, but interesting to see with North deciding to bat first, how well the South bowlers can contain the free-riding North batsmen. Yeah, yes, Yasiru Disanayaka, who's in business, Koshendra Fernando with his bowling, and Lashen Fernando and Hiruka Silva have been successful at the top of the order for Colombo South. Good toss to win, I would believe. Well, normally and generally, Haritha, when you especially when it comes to these youngsters, when you bat first, and if you can get something on the board, always something excess of 200 within the 50 overs, it always brings that scoreboard pressure to the team chasing, because these are youngsters. They've not been really exposed to this type of format, but they play a lot of these format now, but that's going to always be a challenge for a team chasing, unless you've really got that temperament to really stick it out there and battle it out. So I think, as you said, good toss to win, and I would also preferred in my school days playing at under 15 to bat first. Yeah, the match referee is Ranjit Priyantha of Ambalangoda fame, played Sri Lanka A cricket, good all-rounder, especially a good bowler. Umpires are Pragit Rambukwal, Deepal Gunawardana. Vidura Prasad is the other one. He's been in the news for his team as an opener. Yeah, so it's going to be Yasindu Disanayaka, a right-arm fast medium from the commentator's box end, who will start proceedings. We talked about the MCA, Haritha. This is a ground that plays so much of cricket. You name it, what league doesn't play here? Exactly, and we all have very pleasant memories as players involved in the mercantile tournaments. Heavily invested around for the infrastructure. And, we are talking to you from one of those air-conditioned. Here's Shane Dennett. He has been amongst the runs too for Colombo North. Good to see that these youngsters are getting a feel of what it should be. And I like the feel to see some top umpires also in the centre, Pragit Rambukwala and Deepal there in the Sri Lankan top panel. Good exposure for the youngsters. First ball, slight movement outside the off stump. So Rasvika is the one who's involved. Good to get this sort of superb facilities for these youngsters to prepare them. Sri Lanka Cricket have done the right thing over a period of time, and Prima have given them that assistance, much needed sponsorship. Good line and length to start off with. He's not express pace, Haritha, the young man, but he intends to bowl it with a good angle, good shape, and you can see again it starts to move slightly away. And this new ball,
if you hit the seam on the matting, Haritha, you know what it can do. Can do a lot. Can unsettle you with that bounce too. Lost his line a little bit. Well, I'll tell you what happened there. He bowled 2 balls outside the off stump. He felt that he was going a little bit too wide because the batsman is not interested. He tries to change his line a bit. And if you see the release of that ball, he was bowling with a more square arm release in the first 2. He tried to bowl it with a more angle release, and that went down the leg side. That's what he should be doing. That's his forte, to bowl it with a more rounder arm rather than more straight arm. The moment he tried that, that's where the wide went. Because at this age, it's what you can do really without getting too much of coaching in. It's your inborn talent and good height for him. I believe with that release that you're talking about, he could get that bounce if he hits the seam. He's not done that with intent so far. You can see, Haritha, the batsman, Rasfikar, on that occasion was not very sure. He wanted to smother the seam and he was walking on that. So that's a victory for the bowler. Yeah, he's getting the batter to be uncertain of what he's trying to do. But the good thing that what Rasfikar did was play with the full face of the bat. A good line and length. Economy here is crucial. According to the tournament rules, 20 overs should be bowled by the medium pacers. Now that's something new to me. I know that the first 8 overs is compulsory for the fast bowlers. But 20 overs, that's something new, and that's something good because... See, there are a lot more things to be talking about the rules here, all done with a purpose to promote the cricket. Oh, well bowled. Superb line and length. He's got it in him to push the batter into a tight situation, and that's a maiden over to start off with. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එලකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat. Being introduced. Tenushayapa is introduced from the opposite end. That's the scoreboard end of MCA. You would say anything else from there? Pavilion end and scoreboard end? Is that what we go? Yeah, I think that's where we go. Or you can say that the Colombo International School end or something like that. So you're going to say the Hector Kopakadu end? Yeah, whatever you can call it. Because this is a venue, Haritha, that most cricketers, the top cricketers, have had some sort of engagement in whichever form, in whatever form. Tenushayapa then to Deneth. I think this is Shane Deneth Abiratna. The new ball, I thought, slipped out of his hand on that occasion. Didn't have much control, but he was lucky to get away with that. He was unable to get it into the gap. Well, if you're just joining us from whichever part of Sri Lanka you're in, this is the Under-15 Youth Final of the Prima League Provincial Tournament. Colombo North taking on Colombo South. North winning the toss, electing to bat first. After the first over, just 1 for none. The head-to-head game was won by Colombo North by 8 wickets. And in that, these two batters did well. Shane Deneth got 28 not out, while Tabith Rizvika got 20. So the two openers would be confident in this important outing.
used his feet very well. That's the first run off the bat. But I thought he missed out on the opportunity there, Haritha. He moved his feet, as you said correctly, got it in the middle of the bat, got it on the full, but didn't make good use of it. Sir, let somebody, sir. Thank you, sir. Somebody, sir. Thank you, sir. They will want to spend some quality time out in the middle. Good for them to get the feel. I would be impressed to see the level of fielding. There have been some outstanding fielding performances, as I recall, over the tournament. Carry there to the wicket keeper, the bounce. I think there's a decent start from the South bowlers. They've not given much away. They bowl in good areas so far. They've not allowed the batsmen to really free their arms around. Mishen Ferdinando is the keeper. He's done well with the gloves for the team. Playing on the mind of the batter. Lost patience on that occasion, Rasvika. End of the second over. Just a couple of runs without any loss. North. Prima Stella. Api hamoma kamati. Prima katami fantamai. Buddhimat age thirane Prima Stella. Api hamoma kamati. Both teams have done well, and especially North have been amongst the runs. It's Colombo South who has been the top run scorers as a team, who lost his line once again. That's the second time he's gone down leg side. Yes, Sindhu? So 3 runs on the board, and 2 of them have been wide. Just 1 run off the bat so far. There you go. You can't see that, Haritha, where his release was. The moment he does that, he loses his line. That's what he should be doing. That's his strength. Play with your strength, young man. I think he would want to do a few changes with pace. I think that is where he's losing his line. But when he wants to just bowl with his usual rhythm, like what you say, is more effective. Adventurous. The idea was good. That's the first boundary in the final. Well, it was in the arc, and Zineth was not afraid to go aerial because he knew that the field was inside the 30-yard circle. And very well. So didn't try to hit it too hard. Went with the motion. More importantly, got it in the middle of the bat. Yeah, full face of the bat. The intention was there to hit it in the air, go aerial. Nothing wrong with that with the power play in place. He's not too sure what he was trying to do, but he was trying to hit it somewhere over mid-wicket. Again, trying to go over the top. Not a question. I thought the length was a bit shorter than the previous delivery. Colombo South looking for an early breakthrough. Third wide of the innings.
Now, these are things that you don't realize but then hurts you at the end of the day. Because you bowl extra overs, you give extra runs. They need to be careful about what they are trying to do here. Yeah, well, he's one of the better performers with the new ball. Adventurous. Intentions are good. He was trying to play with the pace of the ball as it once again came his way onto his pads. Haritha, from what I've seen for these 3 overs so far, I feel that Dinek looks the more attacking player than Rasvika. Rasvika looks a more sedate type of player who would like to accumulate the runs, work the singles around. But Dinek, he means business. Yeah, let's believe because in a situation of this nature, it's how you approach the game that matters. That's a better take from Ferdinando. This is going to be a very long over for Disanaika. I told you, these things can hurt the fielding side. Because more than the run, you've given an extra ball. And once that adds up to about 7 to 8 wides, you bowl 1.5 overs extra. Yeah, he has picked up 3 for 9 against Gaul in a previous game. Use the pace and very well placed too. Couple of runs to take Rasvika off the mark. What Rasvika will do now, you see, again, he was not trying to play hard, he was just working it around. But if Dinek got that ball, I would have definitely feel it sailing over square leg. So these are little things that how the batsmen adapt. Better length, better line, more than the length. 3 overs done and dusted, it's 12 for none. Prima Katami Fantamai. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. Benike hot and spicy, cheering Scott Decker Navy. Sadde Devi. Kappe kappe ate, match එක fun කරලම දාවි. Sara Devi. Hot and spicy cheer එකට Prima Katami Fantamai. 12 for none, that's what Colombo North have been doing so far. Now we've seen these drone shots, Haritha, this is something really that technology has really brought into this live coverage, especially the drone shots, the angles, the views that they bring in. It's awesome. Yeah, earlier it was the postcards. Now that is gone way beyond. Chintaka Munusinghe, who is helping us with the scoring, he's having something to say. Postcards, it was his forte. Tenusha had previous 3 for 16 against Dambulla. So these two bowlers have been amongst the wickets in this tournament. Yeah, the accumulator. That's, I like this. Minimum of dot balls could make a big difference. Yes, the pressure that they build on the bowling side at the end of the innings is what really matters. Anything beyond 200, that's not easy. Despite the ongoing international series, even the World Cup that just finished in Australia, Sri Lanka cricket has been doing a wonderful job in making sure that the domestic tournaments have continued in par. The Major League tournaments just got concluded, and then even the women's tournaments got concluded. Now we're moving on to the youth tournaments, the under-15 tournament here. The under-19 school season is underway. And mind you, don't forget that the LPL is coming up on the 6th of December.
Missed by the wicketkeeper. Lost it all together. Dipal Gunodana signalling the extra. Yes, Sri Lanka cricket have been fully focused conducting tournaments, and they've done a good job, Kosala. More than good, if you'd call it. Another wide. Now this is going to hurt North. They've already bowled an extra over. You need to make... yes, they almost bowled another extra over. 5 wides already. Is it a plan to bowl away from the batter? Very few deliveries that are being directed at the wicket at the moment. That's better. Let's pick up. Now, if we can get a look at that defensive shot again, there's something I would like to explain. You see, if you see Rasfica's batting, the way he plays the forward defensive is the old-fashioned forward. He brings the bat in front of the pad. See, these youngsters at this age, it's about their ability to understand the game. A lot of other things can come together later on. 4 completed, 16 without loss. Colombo North. Prima sunrise. That was the Prima sunrise. Hari dekaran, hari atakaran, kila dena nuwanai, nuwanat saviyat diriyat, Prima Stella. Buddhimat age tීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. Must mention the role played by Sri Lanka Schools Cricket Association. All these young players part of the under 15 tournament. He's gone around the wicket. Close call. Very close call. Now this MCA ground is not the quickest that we've known when it comes to the outfield. See, there was no rain, so I don't think near the boundary lines there are any wet areas. Now what I can't understand is why did he switch to round the wicket? Exactly. And I'll tell you, Abhiratna, that is Deneth, he is waiting for something that is dropped short or well played. Equally well fielded. That's what I like to see, the fielding aspect. I was talking about the Sri Lanka Schools Cricket Association under 15. DM Rajaratna of Lumbini is the tournament secretary to get these players into position. Ooh. Very good anticipation. He moved very quickly with the shot. The mid-off. Now what does this Sanaka do? Does he continue to go around the wicket? He does. No, I think he's trying to create that angle going around the wicket, trying to get it across the right-hander's body. Yeah, but then where is the slip field? Lone slip. Okay, that I get the opportunity to understand that he will go around the wicket and the slip has to move a foot or so, but then he'll create a big gap between the lone slip and the wicket keeper. He's done one good thing. He's managed to bowl in line with the stumps. He has to. When you go around the wicket, the moment you miss out on an inch or two, you're in trouble. It's again the previous delivery. Colombo South head coach Umesh Ujasirwardana. That had bounce. This is what this young man can do.
That's what I was waiting for him to do for so long. Yes, he got that. He got the angle too. That was a very good effort. Very good effort. Rosika was surprised by that bounce. A dot ball will end over number 5. It's 19 for none. North electing to bat first. It's time for a change up here. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. හැමදාටම sunrise. මුළු පවුලම රසය සදයි. සැමටම රස sunrise. රසවත් වී සතුට බෙදයි. Prima Sunrise. දවස පුරාම sunrise. සුබදසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතවතුනි ප්‍රීමා යූත් ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ වයස අවුරුදු 15 වෙනි 15 අන්තර්පළාත් තරගමාලාවේ අවසන් මහ තරගයේ කොළඹ දකුණ සහ උතුර කණ්ඩායම් අවසන් මහ තරගයේ සුදුසුකම ලබා ගත්තේ. දැන් මේ වන විට පන්දු අර 5ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 19යි. ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ සාර්ථක ආරම්භයක් මේ වන විට ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය පන්දුවාරයකට ලකුණු 4කට ආසන්නතම දල වේගයකින් ඔවුන් ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ගණනයේ පහසු සඳහා 4ක් යයි කිව හැකි. එවැනි තත්ත්වයක මොකද දිගු ගමනක් යා යුතුයි. දිගු වේලාවක් හොඳ සාර්ථක අඩිතාලමක් අවශ්‍යයි මේ ඉනිම සඳහා. මේ සියල්ලත් එක්ක තරඟ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙද්දී රකිදියට පැමිණ වේගවත් පහර ඉහළ නගින්න උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවත් සමගම ඒ බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රථම කඩුල්ලේ සමනතාවය ලකුණු 19 දී බෙදහෙළන සමත්කම් දක්වනවා. අත්‍යවශ්‍යම මොහොතක කඩුල්ල දර්ශන මල් දිනේ මාත් එක්ක. අයබන් දිනේෂ් ඇතම අනවශ්‍ය පහරකට යමුනේ. ඔහු මේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා කරගනිමින් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පන්දුවාර සියල්ලම මුහුණ දීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින මොහොත තමයි මේ පහර එල්ල කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබ දකින්නට ඇති ප්‍රතිකරුවාගේ හිස තනිකර ඉස්සිලා තියෙන්නේ. ඔහු පන්දුව යටට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඔහුට ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පහතින් පන්දුව රකින්නන් දෙදෙනෙක් අතරින් යවන්නට හැකියාවක් තිබෙන මොහොතක තමයි ඔහු මේ අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කිරීම නිසා කොළඹ නොත් කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල මේ ආකාරයෙන් බිඳ වැටෙන්නේ. ෂෙන්ටෙනෙත් දෙවියන පිටිකරුවා මෙතෙක් ලකුණු පූර්ව හොඳින් ක්‍රියාත්මක කළේ ඔහු මෙවැනි පහරවල් කිහිපයක් කරාම යොමු වුණා. නමුත් මේ වතාවේදී අසාර්ථකයි. ලකුණු 10ක් ලබා සිටියේදී පිටින් ඉවතද. ෂෙන් දිනෙත් තමගේ කණ්ඩායම වෙනින් මේවර තරගාවේදී වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඔහු ලකුණු 95ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. කැලණිය ධර්මාලෝක විදුහල් නියෝජනය කරමින් ඔහු පාසල් ක්‍රීඩා පිටියට එක් වුණේ. ඒ නිසා ඔහුගේ දෙවියාම ටිකක් දැනෙන පීඩාවක් පාඩුවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. කිසිම සැකයක් නැහැ. කොළඹ නොත් කණ්ඩායමට අද ඔවුන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළා. මෙන්න පුනරූපණය. එවැනි වේගවත් පහරක් එල්ල කරන තරම් පන්දුව දිගු එකක් නොවේ. ගුඩ් ලෙන්ති පතිතේ තිබුණේ. ඊට වඩා පන්දුව දිගු එකක් කියන්නේ ඔහුගේ පිට අභියසට ෆුල් ලෙන්ති තිබුණා නම් මෙවැනි පහරකට යා හැකිව තිබුණා. මොකද මෙන්න බලන්න. ඔව් පැහැදිලිවම ඔහු පහර එල්ල කරන්නේ ඉපළුණු පන්දුවකට. සහ උත්සාහ කළෙත් ඉහළින්ම පහර එල්ල කරන්නට. හොඳින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. බේස්බෝල් ක්‍රමයට පන්දුව යටට වී දෙනෙත් ඒ මත තබාගෙන ෂේන් ඩෙනෙත්ව පිටින් ඉවත් කිරීම සඳහා. ත්‍රිශේ පන්දුවට කිසිම ආකාරයෙන් එවැනි පහරක් එල්ල කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. කඩුල්ල වෙත පන්දුව පැමිණෙන. ඒ වගේම පිටින් පිටට තරමක් දෝලණය වෙන පන්දුව. හොඳින් සිංග පන්දුවකින් නවකයාව පිළිගන්නේ. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර රෙහාන් පීරිස් උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඊටමත් පැහැදිලි විශේෂයෙන්ම ෂේන් දෙනෙත්ගේ දැවී යාමේදී අර අපි කියනවා පහරක් නිර්මාණය කරගෙන ඉන්න එපා. හිතේ තියාගෙන ඉන්න එපා පහරක් එල්ල කරන්න කියලා. ඔහු හිතේ තියාගෙන හිටියා. ඔහුට අවශ්‍ය වුණා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්න තමන්ගේ කණ්ඩායමේ. ඒ නිසා ඔහු හිතාන හිටියා ඊළඟ පන්දුවට මං ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා කියලා. පන්දුව පැමිණෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පහරක් එල්ල කරන්න පුළුවන් පන්දුවක් නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන්. කලින් සැලසුම් නොකළ යුතුයි. පිටින් ඈත තවත් වයිට් පන්දුවක්. මම හිතන්නේ මේ ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක වන 4 වන වයිට් පන්දුව. 6 වන සමාවන්න 6 වන වයිට් පන්දුව. ඒක නම් හොඳ ප්‍රවණතාවක් නොවේ. තරගයේ 6 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ වයිට් පන්දු 6ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. නිසි ඉල්ලේට පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් පිටිකරුවා දබා ගැනීම විතරම අපහසු වෙන්නේ නැහැ. ජයාපා
මෙන්න කෙටි පන්දුර පුල් කිරීමේ වරත් හිතු තරම් සාර්ථකව පිටේ හරි මැදට පන්දුව ගන්න රසමත් වුණත් නවක පිටිකරුවා ඒ කිත්ම සිත්මල් කණ්ඩායමේ නායකයා ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළේ පහරත් සමග ලකුණු 20යි. මම විශ්වාස කරන්නේ එතම සාර්ථක පහරක් නෙමෙයි නායකයා විසින් එල්ල කළේ විශේෂම කඩුලක් බෙද වැටුණු මොහොතක ඒ පන්දු වාරය තුලම අපි තමත් හොඳ දකින මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල පන්දුවේ තරම වේගින් ඇදියන්නෙත් නැහැ. බොහෝ විට මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩාංගණයේ තරමක් දකින්නට තිබෙන සුලභ කාරණාවක්. මේ ක්‍රීඩාංගණයේ වටපිටාව කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩාංගන වලින් ගැවසීගත්තු වටපිටාවක්. මේක එහෙම් පිටින්ම ක්‍රීඩාවටම වෙන් වෙච්ච භූමියක්. දිනේෂ් ඔබ තරගයේ ආරම්භයේ සටහන් තබන විට අප රූපවර්ණ රාමුවල දැක්කා. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් සහ හොඳින් ගැලවීමක් එවර රශ්මිකා. අපි දැක්කා ක්‍රීඩා පිටි 6ක් වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩාංගණයේ අසල තිබෙනවා. ඒ තමයි වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ SSC ක්‍රීඩාංගණයට යාබදව. ඊට පස්සේ DS නායක විදුහල් ක්‍රීඩා පිටිය, NCC ක්‍රීඩා සමාජය, CCC ක්‍රීඩා සමාජය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටිය. මෙවැනි මම හිතන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙම වැඩිම ක්‍රීඩා පිටි සංඛ්‍යාවක් ඉතාමත් සීමිත ප්‍රදේශයක් තුළ තිබෙන කලාපයක් වෙන්නට පුළුවන්. ආයවර බෑක් ෆුඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පිටේ පිටාග්‍රේ නමුත් ෆස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ ආතැංගිලි වලට මදක් ඉහලින් ගෑවී නොගෑවීමෙන් 4 සීමාව වෙත රාශ්මිකාගේ ප්‍රථම 4 පහර පන්දුවර 6ක් අවසන් ලකුණු 25යි එක් කඩුලකට. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat. පන්දුවර 6යි ලකුණු 25කට එක් කඩුල්ලයි තෙනුචයාපා තමයි කඩුල්ල ලාභියා. ඔහුගේ පෙර පන්දුවරේ සියල්ල තිබුණු පන්දුවාරයක් කඩුල්ලක් 4 පහරක් වයිට් පන්දුවක් ලකුණක් මිශ්‍රණය සම්පූර්ණයි. කොළඹ උතුර කණ්ඩායම කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන මේ අවසන් පන්දුව පෙර පන්දුවාරේ රැකගත යුතුව හැකිව තිබුණු උඩ පන්දුව. මොකද තරගයක් වෙනස් කළ හැකේ මෙවැනි උඩ පන්දු වලට තමයි. අර්ධ උඩ පන්දු බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම. catches win matches. අනිවාර්යයෙන්. මොකද ලෝකයේ බොහෝ ක්‍රිකට් සිද්ධාන්ත වෙනස් වී තිබෙනවා. හැබැයි උඩ පන්දු වලට තරගයක තියෙන වැදගත්කම එය තරගයක් වෙනස් කළ හැකි බවට වන නිගමනය සදාතනිකයි. කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දිනේෂ් අපි දකිනවා විශේෂම පන්දු රැකීම තුළ ප්‍රතිකරුවන්ට එල්ල කරන පීඩනය. පිටින් දැපි ලකුණු දෙකක් තිබෙන එක ලකුණක් කරනවා නම් ලකුණු තුනක් තියෙන එක ලකුණු දෙකක් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිකරුවා පහරක් එල්ල කරනට යාර්තිහි සීමාව තුළ එයින් ඔබට යන්නට පන්දුව ඉඩ ලබා නොදී පන්දු රකින්න ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඕස්ට්‍රේලියාව, එංගලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව, නවසීලන්තය ඔවුන් තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමේ ඔවුන්ගේ රහසක් බවට ඒපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කාලයක් තිස්සේ තිබුණු ජයග්‍රහණයේ රහස ලොව සිටින සුපිරිම පන්දු රකින්නන් සිටින කණ්ඩායමක් හැටියට ඔවුන් පෙන්눔 කළ හැකියාව. දිසානායක පිටින් මදක් රහන් පීරිස් කණ්ඩායමේ නායකයා හොඳ පන්දු රකින්නේ. මේ ලනුපැදුරු මත ක්‍රීඩා කරද්දී අපි අර තන තිල්ල මත ක්‍රීඩා කරනවට වඩා පන්දුව තරමක් ඉපිලෙනවා. ඒ නිසා තමයි අර පළමු කඩුල්ලේ දැවී යාම සමහර ටර්ෆ් විකට් එකක ක්‍රීඩා කළා නම් ඒට උට පහරක් කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පන්දුවේදීත් පිටිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා කණ්ඩායමේ නායකයා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා පන්දුව තරමක් ඉපිලුණා. නැවතත් ලකුණක් නෑ පිටින් ඈතයි. ඔබට පේනවා ඉපිලුම කඩුරු රකින්නාගේ උරහිස් දෙසට පන්දුව ඉපිලෙනවා. හැබැයි දැන් මේ තත්ත්වයන් තුලත් හැම නිතරම එක වගේ ලනුපැදුරු හැසිරෙන්නේ නැහැ. එය හොඳින් හඳුනාගත යුතුයි. සමහර විට එයට තිබෙනා වූ පොළවේ තිබෙන ඝන ස්වභාවය, ලනුපැදුරේ ස්වභාවය බොහෝ විට බලපානවා. සමහර ලනුපැදුරු තිබෙනවා පන්දුවේ තරම් ඉපිලීමක් නැහැ. යටි බිම පස ටිකක් බුරුල්. දිනේෂ් විශේෂයෙන්ම ඊයේ පෙරේදා සහ අද දිනේ බලපුවාම පන්දු රැකෙන අවසරයෙන් ලකුණක් ප්‍රතිකරුවන්ට.
දැඩි අවරශ්මියක් තිබෙනවා මේ ප්‍රදේශයට. ඒ නිසා මේ ලනුපැදුර එලා තිබෙනා වූ විකට්ටුවේ තමත් ඝන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් යම් ආකාරයක වාසියක් වෙනවා පන්දු යවන්නට තමාගේ පන්දුව නිසිපතිතේ සහ අපි අර කියන ඩෙක් එකට ගහනවා කියලා පොඩ්ඩක්. එවිට තරමක් මේ අපි දකින්නේ එවරත් ඔහු තරමක් ෂෝට් ඔෆ් ලෙන්ත් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. මේ වාසිය ලබා ගන්නට වේග පන්දු වන්නන උත්සාහ කරන ආකාරය. අනිවාර්යයෙන්. මම කිව්වේ පිටිකරුවන්ටත් අධ්‍යයනය කළ යුතුයි මේ ලනුපැදුරක් කියව පමණින් මෙන්න මේකයි එකම ස්වභාවය කියන එක නොවේ. පන්දුව පුල්ලෙන්තේ පතිතේ විශාල පහරකට ගියේ නෑ. ඒක ලකුණක් නෑ. රස්විකා ඔදාන දැන් කඩුල්ලක් බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ තවදුරටත් Taman කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය යුතුයි. මම පෙර සඳහන් කරමින් සිටියේ සමහර ලනුපැදුරු තිබෙනවා දඟ කැවෙනවා. සමහර ඒවා දඟ කැවීම අඩුයි. සමහර ඒවා ඉපිලෙනවා. සමහර ඒවා ඉපිලීම අඩුයි. ඉතින් මේ தත්ත්වය පිටිකරුවන් හොඳින් හඳුනාගත යුතුයි. පන්දු රකින්න පස් දෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා පිට ඉන්න දෙස. ඒ නිසා උපක්‍රමයේ වන්න පුරන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා පිට ඉන්න දෙසින් දවා ගන්නට. ඉන්සිංග පන්දුව නමුත් නිදැල්ලේ කෙලිම කඩුව රකින්නා. වෙත ලකුණක් නෑ පන්දුව අර 7ක නිමාව ලකුණු 26ක් ලකුණු පූර්වයේ. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise දෙවිගේ පිළිකරුවා දෙනෙත් නවපන්දුවාරය යාපා සාර්ථක පන්තියව නම් මෙතෙක් මේ ඉනිමේ ලකුණු 10කට එක් කඩුලක් මේ ඔහුගේ 4 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කලක් තිබුණා මේ පාසල් ක්‍රිකට් ශේෂ්ත්‍රයට පවා දැඩිව බලපෑපු ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමයි පන්දියවීම ආරම්භ කරන්නේ දඟ පන්දියවන්නන් වීම. නමුත් පාසල් ක්‍රිකට්ින් අනතුරුව එය නීතියක් බවට පරිවර්තනය කළා. මුල් පන්දුවාර අනිවාර්යෙන්ම වේග පන්දියවන්නන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට. පුල් කිරීම ඉවරත් උඩුගුවනේ මද වෙලාවක් තිබුණා යාරතිය සීමාව අභියස පන්දු පතිත වන්නේ. එක ලකුණයි. දිනේශ ඔබ කියු කාරණාවත් එක්ක බලපුවහම අර පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුල දඟපන්දිය යවන්නේ පන්දේම ආරම්භ කිරීම තුල වේග පන්දු යවන්නේකට නව පන්දුවෙන් පන්දිය වල ලබාගෙන තිබෙන අත්දැකීම් අවස්ථාව අහිමි වෙනවා. ඒ වගේම දඟපන්දිය යවන්නේ කොහොමද පාසල් මට්ටමේ අලුත් පන්දුවෙන් දඟපන්දියම කරන්නේ. ඒ තුල දඟපන්දිය යවන්නාගේ අනාගතයත් යම් ආකාරයකට හානිට ලක් වෙනවා. ඒකම වේග පන්දිය යවන්නටත් ඒ දේම සිද්ධ වෙනවා. වයිට් පන්දුවක් කියවර පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ ලකුණු 7යි. රස්විකාගේ නම ඉදිරියේ මේ කීවෙනි වයිට් පන්දුවද? 7 වන වයිට් පන්දුව. මේ නම් වහා ප්‍රතිසංස්කරණය කරගත යුතු අඩුපාඩුවක්. යාවා කඩුල්ලක් දවාගත පන්දු යවන්න. එවරත් ඇවිදගෙන එන ඔහු තමන්ගේ පිටිකරන සීමාවේ සිට මදක් ඉදිරියට. බොහෝ විට මෙය කරනවා සමහර විට අර දරා ගන්න බැරි තරම් විශාල දෝලනයක් තිබෙනවා නම් සමහර පිටිකරන උපක්‍රමයක් හැටියට භාවිත කරනවා. නමුත් එවන්නක් නොමැති මොහොතක රස්විකා මේ මොකටද එන්න හදන්නේ? දිනේශ යාපාගේ පන්දුවීම බලපුවහම ඔහු තරම වේගින් පන්දු යවන්නේ නැහැ දිසානායක වගේ. ඒ නිසා රස්විකා උත්සාහ කරනවා ඇති පන්දුවේ පතිතිර පැමිණෙන්නට ඔබ කිව්ව ආකාරයට. හැබැයි ඒක එහෙම කළ යුත්තේ විශේෂයෙන්ම ආරම්භක පිටිකරුවෙක් තියුණු දෝලනයක් තියෙනවා. හිතා ගන්න බැරි විදියට දෙපසට දෝලනය වෙනවා නම් ඒ දෝලනය මොට කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියට පැමිණිය යුතුයි. දිනේශ වේග පන්දු යවන්නෙකුට ඉදිරියට පැමිණෙනට වඩා ඔහුගේ සීමාව ඉදිරියට සටහන් කර ගැනීම නැත්නම් තමාගේ ග්‍රීසයට වඩා අඩි 2.5මාරක් ඉදිරියෙන් ඉඳගෙන පන්දුර පහර දෙනවා නම් ඔහුට පන්දුව හොඳට දකින්න පුළුවන්. සහර දෝලනයට තියෙන ඉඩ කඩ අඩුයි. කඩුළු මුවක් කිරීමේ වරදට හසුවන්නට තිබෙන පීඩනය අඩු කරගත හැකියි. දැන් වේග පන්දු යවන්නට ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන විට ඔහුට පන්දුව නිරීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳව යම් ආකාරයක ගැටලුවක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඔය මොකද ඔහුගේ දර්ශනයේ විට හෙල්ලෙන සුළු එකක්. සෙලවෙන මනස. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහළට ලකුණක් නැහැ.
මේ කුසලානේ වෙනුවෙන් තමයි පළාත් 5ක කණ්ඩායම් එකට තරඟ වැදුනේ. නමුත් ඒ අතරින් කොළඹ උතුර සහ දකුණු කණ්ඩායම් තමයි සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ. කොළඹ උතුර කණ්ඩායම තරඟමාලාවේ අපරාජිත එකම කණ්ඩායම. උන් තරඟ 4ම ජයග්‍රහණය කළා. මූලික වටේදී තමයි මුහුණ දුන් ප්‍රතිතෙසුවාදී කණ්ඩායම් සමග එක් තරඟයේ බැගින් ක්‍රියාත්මක වුණා. ලීග් ක්‍රමයට තරඟමාලාවේ මූලික අධීර ක්‍රියාත්මක වුණේ. කොළඹ දකුණ තරඟ 4න් 3ක් ජයග්‍රහණය කරමින් අවසන් මහ තරඟය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. ස්පන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහර ඉතාමත්ම හොඳින් ස්ථානගත කළා මිඩ් ඔෆ් සයිඩ් රක්කව කලාප අතරින්. නමුත් හතරේ සීමාව අභියසදී පන්දුව නවතා ගැනීම සමත්. දිනේෂ් කොළඹ දකුණ කණ්ඩායම එක් තරගයක් පමණයි මේ තරගාව තුළ පරාජයටපත් උනේ. ඒ කොළඹ උතුර කණ්ඩායම් සමග තරගයේ පමණයි. අදත් එවැනි ප්‍රතිඵලයමද එම ප්‍රතිඵලයමද වෙනස් ප්‍රතිඵලයක්ද? ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම දෙයක් වෙනස් විය හැකියි. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සදාතනික ගතික ලක්ෂණය. කිත්ම විධාන පතිරණ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව ඔහු සඳහන් කළා කණ්ඩායම ලකුණු 280ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා පන්දුවාර 53. බලමු. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණක් සවියක් දිරියක් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති Prima Stella set yogurt ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. Prima කොත්තමි ෆන් තමයි වේරා ෆයිල් එක කියන වේරා එතන අදපන් තබිත් රශ්විකා ඒකාන්තයක පිටියේ ආරම්භක පිටිකරුවා කිත්මසිත්මල් විධාන පතිරණ කණ්ඩායමේ නායකයා අංක 3 පිටිකරුවා හැටියට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා නායකයෙකු හැටියටත් අංක 3 පිටිකරුවා හැටියට මොදෝනෑම කණ්ඩායමක වැඩිම බරක් පැටවෙන ක්‍රීඩකයෙක් තමයි අංක 3 පිටිකරුවා සමහර විට ඔහු පිටියට එන්නේ පීඩනයේ සහිත මොහොතක ඔහුගේ පීඩනය පාලනය කළ යුතුයි සමහර විට එන්නේ සාර්ථක ආරම්භයකින් පස්සේ හැබැයි ඔහු ආමෝතයේ සිට අර සාර්ථකත්වය නඩත්තු කළ යුතුයි හොඳ පන්දුවක් බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කළ පන්දුව යන බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට ලකුණක් නැහැ නායකයා සිත්මාල් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දුව නිරීක්ෂණය කරන ඔබ දකින්න ඇති පසුපාදයට ගොස් ඔහු කෙටි පන්දුවට මුහුණ දෙන ආකාරය ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා මේ පසුපාදයට ගොස් පන්දුව යොමු කිරීම කියන තාක්ෂණය තරම භාවිත කරේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි පළමු කඩල විදිහට ෂේන් දිනිත්ගේ දැවිය මස්සට අනවන්නේ. නමුත් කණ්ඩායමේ නායකයා සිත්මාල් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන පහර එල්ල කරනවා. යසිදු දිසානායක ඔහු කෙටි පන්දුව කෙරෙහි ටිකක් විශ්වාසය තබන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වේගය පිළිබඳ බොහෝට යම් විශ්වාසයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහු දන්නවා මේ ලනුපැදුරු තනතිරුවක් මත යම් පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි නව පන්දුවේ. කිද්ම විධාන පතරණ කොළඹ ආනන්ද විදුහල් නියෝජනය කරන්නේ පාසල් වයස අවුරුදු 15න් 15 තරගාවලිය තුල මට මතකයි එක්තරා අවුරුද්දකදී පවන් රත්නායක මේ ලාබාල කණ්ඩායමේ නායකයෙක් හැටියට ප්‍රීමා තරගමාලාවක් නියෝජනය කළා. අර එවැනි ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීමේ හොඳම මගක් මේ තරගමාලාව. පෙරපාදයෙන් දැකුම් කළු ඩ්‍රයිව් පහරක්, මානරම් ඩ්‍රයිව් පහරක්, තාක්ෂණය ඉහළින් පන්දුව බිම දිගේ හතරේ සීමාව වෙත. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු පන්දුව තෝරා බේරා ගන්නවා. පන්දුවට නිසි පහර සම්පූර්ණ මුහුණතෙන්ම එල්ල කිරීම යන තාක්ෂණය නිවැරදිව භාවිත කිරීම නිසා සිත්මාල් වෙතින් තමගේ කණ්ඩායමට ලකුණු 4ක්. ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු පහර එල්ල කළා. පෙරපාදයට මදක් ඉදිරියෙන් පන්දුව මුණ ගැසෙන මොහොතේදී පිට හිමින් තල්ලු කරමින් හරිය මුහුණතින් හරි මැදින් පන්දුව පිළිගත්තේ. දිනේෂ් අපි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිළිබඳව කතා කරද්දී බොහෝ කාලවලදී අහපු දෙයක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටම සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටම අතර තිබෙනා පරතරය. මෙවැනි තරගාවලි සංවිධානය වීම විශේෂම වයස අවුරුදු 15න් 15 මට්ටම තුල මෙවැනි තරගාවලට මුහුණ දෙන්නට ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලබා දීම තුල තව අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් යන විට ඔවුන් යම් ආකාරයක අපි බලාපොරොත්තු වෙන පරිණතභාවයට පත් වෙනවා. අද උදෑසන ඔවුන් පිටිට අවතීර්ණව සිටියා ඔවුන්ගේ ශාරීරික ව්‍යායාම සඳහා අපි දකින්නට හැර දැක්කේ ජාතික කණ්ඩායමක් ක්‍රීඩකයන් ඇවිල්ලා සූදානම් වෙන ආකාරය. ඒ මානසිකත්වය තුල ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්නට අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා. අතිශයින් වැදගත් කාරණාවක්. මොකද ඒක තමයි ඔවුන්ගේ සිහිනය. ඒ සිහිනයට කල්ැතුව ඔවුන් පෙර පුහුණු කළ යුතුයි. හොඳ ඉන්ස්විංග පන්දුවක්. දෝලනයේ තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්න සතු
සිහිනට වන්නේ කැපවීමෙන්. අනිවාර්යයෙන්. සහ විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මට මතකයි පසුගිය කාලය පුරාම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 ක්‍රීඩකීන්ට සහ ඊට පස්සේ සංවර්ධන කණ්ඩායමට ඒ කණ්ඩායමට විශාල අවස්ථාවන් ලබා දුන්නා. දුනිත් වෙලාලගේ නායකත්වයෙන් යුතු 19 15 කණ්ඩායමට සෑහෙන අවස්ථා ගණනාවක් හම්බුණා. ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම එක්ක ශ්‍රී ලංකාව තුළදී තරඟ වෙදීම සඳහා. අකුඩු ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉල්ල කරනවා ඒ වර හොඳින්. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතදී බංග්ලාදේශය, එංගලන්තය වැනි කණ්ඩායම් සමග ඔවුන්ට තරඟ වදින්නට හැකියාව ලැබුණා. පන්දු වර 9ක් අවසන් ලකුණු 34යි එක් කඩුලකට. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. Manicure hot and spicy. Cheering skirt dekada navy. Sadde devi. Cup එක අපේ අතේ. Match එක fun කරලම දාවි. Sara devi. Hot and spicy cheer එකට Prima කොත්තු මී fun තමයි. Hari de කරන්න හරියට කරන්න. කියලා දෙන නොවනයි. නුවණත් සවියත් දිරියත්. Prima Stella. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. යසඳු දිසානායක සමකින් තෙනිච යාපා ආරම්භක පන්දවන්නන් තෙදෙනා එක එල්ලේ පන්දු වර 9ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. 10 වන පන්දු වරයත් ඔවුන්ගෙන්ම පිරිමහ ගන්නට තමයි රන්පීරිස් තීරණය කරන්නේ. ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි අවසන්. දෙවිගේ පිටිකරුවා ෂෙන් ටෙනෙක් ලකුණු 10ක් ලබා සිටියේදී යාපාගේ පන්දුවක් හමුවේ රිෂාන් නතරොඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. දිනේෂ් පළමු පන්දු වාර 10 තුල කඩළු ආරක්ෂා කර ගනිමින් ක්‍රීඩා කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඔවුන්ගේ කඩළු රැඳුනොත් ඉතිරි පන්දු වාර 40 තුල වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවට යන්නට අවස්ථාවක් උදා වේවි. මෙන්න ඉනිමේ 8 වන වයිට් පන්දුව. පාලනය ඒ තාමත් වැදගත් පන්දු යවන්නට. සහ තරගයේ අවසන් භාගයේදී තමයි තරගයේ අවසන් මොහොතේදී තමයි මේ ලකුණක දෙකක වටිනාකම කොයිතරම්ද කියලා දැනෙන්න පටන් ගන්නෙ. දිනේෂ් අන්තකන් තමයි මේ වයිට් පන්දුවක් යොමු කිරීම තුළ ප්‍රතිකරුවාට යම් පීඩනයක් එල්ල කර තිබෙනවා නම් පන්දු යවන්න ඒයින් ගැලවෙන්නට යම් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. පායින්නට බරව ඉපිලෙන පන්දුවට බර්නදී සාමාන්‍යයෙන් දඟ පන්දු යවන්න පන්දු යවන විට අපි කියමු පළමු පන්දුවට පහරක් එල්ල කරලා යාර්ථ හිසීමාව තුළ පන්දුව නවතිනවා කියලා. දඟ පන්දු වෙන උත්සාහ කරනවා තමගේ පන්දුව තමත් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන්නට. පීඩනය ලබා දෙන්න. පන්දුව දෙකක් අතර කාල පරතරය අඩු කර ගන්නට. මේ වයිට් පන්දු යොමු කිරීම තුළ නිදහස් කාල පරතරයක් හම්බ වෙනවා. ඔව් පිටිකරුවෙක්ට හිතන්නට සැලසුම් කරන්න තමන්ට එරෙහිව පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය පිළිබඳව හොයලා බලන්න සහ සුළඟේ ප්‍රවාහය ගැන පවා හිතන්න ඔහුට වෙලාවක් ඉතුරු වෙනවා. තේරෙනවද පිටිකරුවෙක්ට කොච්චර දේවල් හිතන්න තියෙනවද කියලා. තරමක් වෙලා නිකන් උඩු ගුණේ යම් දෝලනයක් සහිත පන්දු ඇදියා පෙරපදේ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ලුම ප්‍රබලයි. නමුත් ඇසේ මානයට නම් ඒ කියන්නේ පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රේ වැඩි ගිය පන්දුවක් හැටියට. දිනේෂ් යාපාගේ පන්දුවෙන් බලන ඔහුගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. එවිට පිටිකරුවාට කඩුල්ලට තරමක් ඉවතින් පැමිණෙන පන්දුව අවසාන වශයෙන් පැමිණෙන්නේ කඩුල්ල මතට. ඒ නිසා ගුණේ දෝලනයක් යම් ආකාරයකට දක්නට ලැබෙනවා. හැබැයි වයිට් පන්දු යොමු කිරීම තුළ ඒ පීඩනය රඳවා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කේටි පන්දුවට පොල් කිරීමේ වරනම් විශ්වාසයෙන් පහර එල්ල කරේ. නමුත් පන්දු රකින්න පන්දුව ඈදින කලාපයේ සිටම දෙනෙත් තබාගෙන සිටියා. ඒ අනුව බිඳ වැටෙන්නේ දෙවන කඩුල්ල නායකයාගේ ගමන් මගෙන් නිමාව කීත්ම සිත්මල් විධාන පතිරණ ඔහු ආරම්භක ලකුණු ලබා ගත්තෙත් අවදානම් පහරකින් පොල් කිරීමකින් මේ වතාවේදී පොල් කිරීම ඉහළටයි පිත්තේ මුහුණට යොමුව තිබුණේ. ප්‍රතිඵලය 10 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට දෙවන කඩුල්ල ඔවුන්ට අහිමි වීම. කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමට ප්‍රබලම අවාසිය බවට පත් වන තමන්ගේ කණ්ඩායම නායකයා විශේෂයෙන් ඉතාමත් හොඳින් ඔහු පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියා. පන්දුව තෝරා බේරා ගනිමින් එදිරිපාදයේ පසුපාදයේ මේ ආකාරයෙන් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටි මොහොතක තමයි පහර හොඳයි, පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීම හොඳයි, පන්දුව රකින්න තරමක් ඔහු හිටියේ 4 සීමාවට එපිටින්. නමුත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. සමහරට රැක නොගත්තා නම් ඒ ලකුණු 6ක් වන්නට තිබුණා. සහ විශේෂයෙන් පහර පිත්තේ මුහුණත පහ බිමට නැඹුරු කළ යුතුයි. එවැනි මොහොතක එය සිදු නොවීම තමයි තාක්ෂණයේ ප්‍රබලම පාඩුව බවට පත් වෙන්නේ මේ කාල සමයේ. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්.
සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. නෙතුල එදිරිමාන්න නවක පිතිකරුවා හැටියට පිටියට කඩළු දෙකක් බිඳ වැටී තිබෙන මොහොතක දැන් රාස්විකා සමග හොඳ සම්බන්ධතාවක් කරා ගමන් කළ යුතුයි මේ පිටිකරුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ ඉහළම ලකුණුලාභී ආරම්භක පිටිකරුවත් කණ්ඩායමේ නායකයාත් පිටියෙන් ඉවත් වූ පසු යාපා සාර්ථක පන්දයවන්න පිටින්නට එපිටින් ලෝවීමක් දක්නට තිබුණා. ප්‍රථම පන්දු පහර බැට්කට් පහරක් ලකුණක් නැහැ. පළමු පන්දුවර 10 තුල කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵලය බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලය අත්කරගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් කඩළු දෙකක් දාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමේ නායකයා සහ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පුරේ වාර්තාවදී තමයි මේ කඩළු දෙක ඔවුන් දාගන්නේ පන්දුවර 10ක සීමාව තුල. සහ විශේෂයෙන් නායකයා ඔවුන්ගේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබූ ආකාරය සහ ඒ සඳහා නිසි ආකාරයෙන් පන්දු යවූ ආකාරය ප්‍රශංසනීයයි. ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඕෆ් කලාපයට ලකුණක් පහසුවෙන් එදිරිමාන ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන අය පහරින් යසුදු දිසානායක සහ තෙනුෂ යාපාගේ පන්දු වලට කඩළු ලබා ගැනීම යම් වාසියක් තිබෙනවා. හැබැයි ਉਹ තවදුරටත් පාලනයක් ඇති කරගත යුතුයි තමන්ගේ පන්දු යීම තුළ. එවිට වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඔහුගේ දෝලනය හොඳයි. හොඳ දෝලනයක් කැපී පෙනෙන දෝලනයක් තිබෙනවා පන්දු තුළ. දහවන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව පිටින්නට එපිටින් බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක්. ලකුණක් නෑ රහන් පිරිස් එතන. හිතවතුනි ප්‍රීමා යූත් ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ ප්‍රථම පන්දුවර 10 අවසන් මහතරගයේ ලකුණු 37යි කඩළු 2යි තරගයේ ප්‍රථමෙන් පන්දුවර පහ. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat. Thank you, Dinesh and Darshana. The double Ds doing their duties in the previous 5 overs. Well, it's 37 for 2. 10 overs have been completed. North electing to bat first. Might have felt that they're not in that comfortable position that they might have expected. On the other hand, South have done well to curtail the North batsman to 37 for 2. It's going to be spin from the commentators' box end. Rasvika is battling it out there. He's on 10. He's been joined by Edrimana now. Namananjana starts his first and spin straight away. As you say, good morning to Polly. Good morning, Kosla. 37 for 2. Colombo North winning the toss and deciding to bat first. Abhit Rasvika, the batsman who've been holding on things, has been among the runs for Colombo North. Got 66 runs in the 4 matches played so far, an average of about 16.5, holding things together. Well, Colombo North would have expected a better start, Kosla. 37 for 2 in 10 overs. Well, if you look at the run rate, they wouldn't mind that. But then the fall of those 2 wickets is what will hurt them. He's definitely deciding to bat first after winning the toss. They won all their matches played so far. 4 games played so far in this league. They beat Colombo South in the first league game. Coming into the final. This has been a good start from Namananjana. 5 dot balls straight away.
Oh, that's a beauty. That one turned. Perfect left-armer's delivery to end the over. 11 done. 37 for 2. A maiden. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා අපි හැමෝම කැමති හැමදාටම සන්රයිස් මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස සන්රයිස් රසවත් වී සතුට බෙදයි ප්‍රීමා සන්රයිස් දවස පුරාම සන්රයිස් 37 for 2 after 10, after 11. Colombo North after winning the toss, deciding to back first. The umpires officiating today is Deepa Gunwardana and Pragit Rambukwalla. There is a umpire being Vidru Prasad. And the match referee is Ranjit Priyantha. So those are the officials in this game. The Prima Under 15 Youth League final conducted by Sri Lanka Cricket. So Yapa starts another over. 2 for 17. He's back both the wickets to fall. And the captain deciding that he will give him another go. I think he had bowled quite well, Kosala. Already bowled 5 overs, bowling his 6th. That's nicely played past mid-off. That's going towards the boundary, a long chase. Thought that was gone over the rope, but well, had to wait for the umpire's signal. So 3 runs there, takes the score on to 40. Raspika takes his score on to 13. He's been holding things together, faced 30 deliveries. Shortish delivery cut away nicely by Edrimana, this time going towards the boundary. 4 more runs to Colombo North. Takes a score on to 44. That was a poor bit of bowling, Kosala. He's very short, giving ample time and room for the batsman to cut away. Width was on offer. And it's a short ball. Maybe Yapa padding a little bit. He's into his 6th over. Edrimana went off the back foot and right on Punched top of away. it. And one thing that it did, it disturbed those white birds looking for food. .44 for 2, Colombo North winning the toss and deciding to bat first in this Prima Under 15 Youth League Cricket Tournament final played at the MCA grounds. It's a nice delivery, well pitched up, Yorker length. Yapa was bowling a couple of Yorkers early in the day too, Kosala. Yep. This is the coaching staff of the south side. And pitched up to him, it went for a drive, didn't get hold of it. That's the end of the over. 12 gone, it's 44 for 2. Spicy cheer eකට Prima කොත්තුමි ෆන් තමයි. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. So this is what they're playing for. The beautiful trophy. Will it be north? Will it be south? Who's going to hold the beautiful trophy offered by Prima? Definitely a lovely trophy. So it's an Navanchana to continue. Bowled the maiden over the previous over. What's the ball? What's the ball? Under ball back.
Colombo North deciding to bat first after winning the toss. That one full driven away nicely. And a beautiful catch. Now Rasvika is distorted by that, but I would put it down to some brilliant fielding. Definitely it was a brilliant catch. Rasvika went out to got the drive but drove upishly. But the extra cover fielder, they are held on to it. You see that replay of that. Oh, beautifully taken. This is what is needed to lift the side up. So that's the third wicket to fall. Colombo North 44 for 3. We are in the 13th over. So Tavit Rasvika caught Sebastian, bowled Navananjana for 13. North are 3 down for 44. Well, these type of catches definitely win matches, Kosla. Yep, and it's the pressure that Navananjana has been creating that brought Rasvika into that. So Sadish Silva is the new batsman in. Another right-hander coming in with the left arm in operation. They don't have left-handers. Colombo North. Yes. There you go. That's what they're playing for, the Prima Trophy. Been well backed by Sri Lanka cricket. And Sri Lanka cricket have been conducting so many tournaments. A lot of hard work, and that's an appealer. But the umpire is not happy with it. now, this is clever bowling from Navananjana. New batsman in. Might have been expecting the ball to go away. He brings it back in. That would have been very close indeed, Kosla. I thought slightly missing the leg stump might be the umpire's thought. So replay of the last wicket. Therefore, Tabit Riftikar. Very nicely taken there by Sebastian. Beautiful catch. This one given air. This is excellent from Navananjana. 11 balls without a run conceded. And a wicket. Can he finish off in style? A dot ball will end over number 13. It's 44 for 3, another win. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති Now, Polly, our viewers might be wondering how Edirimana was on strike after the dismissal of Riftika. Well, the under 15 tournament began in May, and that's how it has continued to, and the rules, so they continue with the rules that prevailed before the rule of the international cricket came in, that it has to be the new incoming batsman who has to face if there's a catch taken and there's no crossover or whatever. Thank you, Chintaka, for updating us on that. So that's why Edirimana was on strike. So it's 44 for 3, Colombo North winning the toss and deciding to bat first. So he's been bowling change. A new bowler. That's a good delivery for the first delivery. Deshaun is the new bowler. Now, did it carry to the fielder or did he put it down? That's the question. Let's take a look at that again. Deshaun is the new bowler.
wonder if we can get a real look at that previous delivery. Turn straight away. Didn't carry. But that was definitely a good delivery. Kosla took the outside edge. Played towards the slip fielder. Himaru Deshan, another left armer. Two slips in place. This is good captaincy, good thinking from the South captain. He's attacking. Deshan had 7 wickets and he's back in this tournament. Been doing good bowling for Colombo South. Another good delivery. Silva attempting to come down the track, beaten the flight, but adjusted very well. I thought Kosla is wearing the ball very well. He's beating the batsman in the flight. He's not afraid to give it air, the young man. There you go. But I'm very impressed with the amount of turn that these two left-armers are getting. Relevantly new ball. And spinning it on a matting. Getting a bit of bounce also, most probably with the flight and the matting wicket helping the bounce. Now this is unsettled Silva. He's trying to advance down. He's trying to unsettle the bowler, but I think the bowler is winning the battle at the moment. 5 dot balls creating pressure on the batsman. Another dot ball, another maiden, 18 balls without a run, and it's still Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. Prima Kottami Fantamai. Hari de karanna, hari eta karanna. Kiyala dena nuwanai. Nuwanat saviyat diriyat. Prima Stella. Buddhimat ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. 44 for 3 after 14 overs. Well, if you look at the batting card, the top 3 back in the pavilion. Nothing much to talk about there. Navananjana continues. Oh, that one turn. Again, but hit him pretty high on that occasion, Polly. Well, I thought Edrimana trying to work it on the leg side, playing a cross-batted shot. But definitely it was a bit too high. Yes, these two bowlers are wearing the ball very well. Tossing the ball up, inviting the batsman to come down the wicket. Again, a lot of turn in it. Navanjana is definitely causing a lot of problems. Look at that turn. Look at that. It's definitely creating a lot of problems for the batsman. Turning the ball, taking it away from the right-hander. Now, the good thing that we've seen from Navanjana is that he's giving it a lot of tweak. He's giving it a lot of. He's working his fingers around. That's why he's getting that turn. Another 5 dot deliveries in this over. So can he have 3 maidens in a row? This is building pressure on Colombo North. What does Edrimana do? Has a wicket also into his bag, Kosla. That one shot is and pulled away nicely this time. But there is a fielder right down there. Finally, Edrimana breaks the shackles of Navanjana's spell. He completes his third as North end up at 45-3 at the end of 15. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්.
සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එලකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. ලකුණු 45යි කඩලු 3යි කොළඹ උතුර කණ්ඩායම තරගයේ කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කරමින් තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට තීරණය කළේ ඔවුන්. නමුත් තරමක් කල් ඇතිව කඩලු බිඳවැටීමක් සිදු වුණ ආකාරය දකින්නට තිබුණා. එදිරිමාන්න එක්කන්තයක දඟපන්දවන්නන්ගේ කැඳවීමත් සමගම යම් පීඩනයක් නිර්මාණය වන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. පන්දුවර 5ක් වන විට ලකුණු 19 හිටියේ. කඩලු අතැතිව කිසිවක් බිඳ නොවැටි. දැන් කඩලු 3ක් මගහැරි 45යි ඕවර 16 ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ ෂේන් දිනෙත්ගේ සහ කිද්ම විධාන පත්‍රණ කණ්ඩායමේ නායකයාගේ කඩලු දවා ගැනීම කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගතහම ලබාගත විශේෂම වාසී බවට පත් වෙනවා. මේ තවත් කාරණා බවට පත්වන්නේ ඒ කඩලු දෙක බිඳ වැටෙන විට ඒ කඩලු දෙක බිඳ වැටෙන පළමු පන්දුවර 10 තුල අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පුරවේ සටහන තිබෙදී එයයි කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමට පැවරුණ පීඩනය. දේශාන් පන්තිවන්න හොඳින් දඟ කවනවා. මේ දඟ පන්තිවන්නන් ගැන සෑහෙන සතුටු විය හැකියි. මොකද සමහර කාලවලදී තිබුණ අර අධිවේගී ක්‍රිකට් රටාවට ගැලපෙන පන්දුව ෆ්ලැට් ක්‍රමයට වේගෙන් විසි කරන දඟ පන්තිවන්න. නමුත් මේ දඟ පන්තිවන්නන් පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා. බය නැහැ ඕන්. පිටිකරනට අවස්ථාවක් දෙනවා. මොකද එහෙම ගුණට මුසු කළොත් තමයි දඟ කවන්නට හැකි. දඟ කැවීමක් තිබෙන ඔවුන්ගේ පන්දුවල. සහ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමේදී ඒ සඳහා උචිතම ආකාරයේ පිටිකරුවාගේ එක්ස්ට්‍රා කවර් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් තර්ඩ් මෑන් හි පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක්. මේ දඟ කැවි පිටිකරුවෙකින් ඈතට යනකොට ඔය කලාපයට පන්දු ගමන් කිරීමට තිබෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. හොඳින් ආවරණය කරනවා. දේශබ සඳහන් කළයි සිරුන්දේ තනි වචනකින් බය නැහැ කියන වචනයත් එක්ක. දඟපන්දු යවන්නෙක් සාමාන්‍යයෙන් අර පුහුණු කරුවන් නිතරම කියනවා පන්දු ගුණට මුසු කරන්න කියලා. නමුත් තරගයකදී ඔවුන්ට අම්මා කරක චකිතයක් තිබෙනවා. පන්දු ගුණට මුසු කරන්නට ෆුල් ටෝස් පන්දුවක් විදිහට පිටිකරුවා ලබාගෙන ඉඳ කියන සැකයත් එක්ක. නමුත් මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් දමත් හොඳින් පන්දු ගුණට මුසු කරන සහ සකස් කර තිබෙන පිටිට පන්දු යවනවා. වරක් පිටේ පිටාක්‍රේ වදින්නේ. නමුත් වරක් පතිතව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙත. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඕනම දකුණු පිටිකරුවෙකුට පීඩනයක් කළ කරන පන්දුවක්. පන්දුවර 16ක් අවසන් ලකුණු 45යි නිලකුණු පන්දුවරයක නිමාව. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණක් සවියක් දිරියක් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat. ආසනතම පන්දුවර කිහිපයම නිලකුණු පන්දුවර ලෙස ක්‍රියාත්මක කළේ අර කඩුළු බිඳ වැටීමත් එක්ක ගොඩනැගුණු පීඩනය මේ නවංචන එක ලකුණයි එක් කඩුලයි. වමත් පිටදඟ පන්තිය වන්නන් දෙදෙනෙක්. සහ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ඉපිලුණා. ඔබ දකින්නට ඇති කඩු රකින්න පන්දුව රැකගත්තේ ඔහුගේ අත්තා තමගේ ශරීරයේ මොන සීමාවක් තුළ තිබීදී කියන. මේ පෙර පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. අර තරමක් වේගයෙන් පන්දු නොයවන ලෙස ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සිටි දුර ප්‍රමාණය වැඩිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයක් තිබුණා. පේවරක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා ඊතරම් විශ්වාසයෙන් එල්ල කළ පහරක් නොවේ. දෙගිඩියාවෙන් මෙන් එල්ල කළේ සදීෂ සිල්වා වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරන්නේ වගේ නෙතුල ඉදිරිමාන්න ආනන්ද විදුහල නියෝජනය කරමින් වර්ෂාදු 15න් 15 ක්‍රීඩා පිටිය තුල දැක්වූ දක්ෂතා නිසා දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමෙන් ඉන් අනතුරුව පළාත් කණ්ඩායමෙන් අද ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම අවසන් මහ තරගයේ ඉදිරිමාන්න පන්දු 28කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒවර පිටේ පිටාක්‍රේ දෙසින් පන්දුව වදින්නේ. පෙර සිල්වාට ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් හිටියා. එදිරි මහන්නට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්ව අඩු කළා. දිනේෂ් සිල්වා උත්සාහ කරන්නේ පන්දු යවන්නාට තමාගේ සීමාව සකසා ගන්නට ඉඩ ලබා නොදී පහර එල්ල කරන්නට. රාම පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතටයි පැමිණෙන්නේ. හොඳින් ග්ලාන්ස් කිරීම පන්දුව යදිනවා ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසට. ස්ට්‍රැලගේ සිට දිවවිත් පන්දු රැගෙන යොමු කරන විට ලකුණු දෙකක් පහස් වෙන්න. නවංචන බලාපොරොත්තු තරම් පන්දු දඟ කැවුනේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නට හැකියාව උදාවන්නේ පන්දු රකින්නේ කඳවා නැති කලාපය තුල. මොන් බලාපොරොත්තු වන්නේ පා ඉන්න කෙලින් එහෙම නැත්නම් මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව පතිත කරමින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දෙසට පන්දුව වැඩිපුර දවංග කවන්නට විශේෂයෙන්ම එදිරිමාන්නට එරෙහිව.
වංචන වරද්දක් හැමක් නෑ පන්දුව සරල රේඛීයව කෙලින්ම කළු රකින්න වෙත මේෂාන් ෆර්ඩිනැන්ඩෝ කළු රකින්න මේ වයස අවුරුදු 15 15 බොහෝ විට 13 14 වයස් කාණ්ඩවල පසුවන දරුවන් ජීවිතේ දෛවයේ විසින් ඉතාමත්ම බොහෝ දේවල් මගහැරුණු දරුවන් කණ්ඩායමක් මේ. අපි මේ ගැන පසුව කතා කරමු. පන්දුවරේ අවසන් ඒ 17 වෙනි ලකුණු 48යි කඩලු 3කට සිසිල් පෙන් පානය සඳහා තරගය මදකට නතර කරන මොහොත. අද තරග බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති හැමදාටම සන්රයිස් මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස සන්රයිස් රසවත් වී සතුට බෙදයි ප්‍රීමා සන්රයිස් දවස පුරාම සන්රයිස් ප්‍රීමා කොත්තමි ෆන් තමයි. Prima Sri Lanka Youth League ලකුණු 10කට සහ නායක කිත්ම විධානපතිරණ ලකුණු 7කට පිටෙන් ඉවත් කරන්නට සමත් වුණා කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් විශේෂ දිනේශ් විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා මේ තරගයේ මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වන පන්දු වාර කිහිපය තුළ කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් තම හොඳින් පන්දු යවන අපිට හැකියාව තිබෙනවා දැවි ගියේ කඩලු මේ අද තරගයේදී ෂේන් දිනෙත් පළමු කඩල විදිහට ලකුණු 10කට පිටින් ඉමත් වුණා. අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කරන්නට ගොස් නැති කලබලයක් මත ඔහු තමන්ගේ කඩුල්ල පූජා කළා කිව්වත් වඩා නිවැරදි. එන්න අනතුර තබිත් කණ්ඩායම නායකයා විධානපතිරණ කණ්ඩායම නායකයා මේ තබිත් රාෂ්ට්‍රවිකා ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුරක් ගැනීමක් සමග බිඳවැටුණු කඩුළු තුනම අනවශ්‍ය කලබලය මත ඒ කියන්නේ පහරවල් ඉහළට එල්ල කරන්නගත් උත්සාහය විශේෂයෙන්ම නායකයා ඔහු දුටුවටි බෑක්වර්ඩ්ස් ක්‍රියාලේ කලාපයේ Tamanට පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. එහෙම තිබියදීත් ඔහු ඉහළින්ම පහර එල්ල කරන්න තීරණය කළා. පන්දුවර 17ක් නිමාවේදී ලකුණු 48යි කඩලු තුනයි. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා ඒ ඉහළට පහර එල්ල කරන විට පිටිකරුවාගේ හිස ඉහළට එසවි තිබුණ ආකාරය. ස්ලිප් ක්‍රිකට් දෙදෙනෙක් සමග දේශාන් පන්දුයම ආරම්භ කරනවා. කුවරට බුස්ස කලාපයේ පාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර දේශන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉපිලීමක් කට ලක් කරන්නට පන්දුව. එනිසා ඔහු දැඟ කැවීම සහ ඉපිලීමත් එක්ක උත්සාහ කරන්නේ සිල්වාගේ කටුව දබාගෙන සිල්වා උත්සාහ කරන්නේ දේශාන්ට තමාගේ සීමාව සටහන් කර ඉඩ නොදෙන්නට. සදීෂ් සිල්වා පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණියා. යම් ආකාරي පීඩනයක් පිටකරව වෙතෙල්ල වී තිබෙන බවට කදිම සාක්ෂියක්. ඔව් සෑහෙන වෙලාවකින් ලකුණු පෝරුව තරම් වේගයෙන් කරකැවෙන්නේ නැහැ. අසන්නතම් පන්දු වාර වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් නිලකුණු පන්දු වාර. මේ සමහර විටක ආරම්භක ප්‍රතිකරවන් දෙදෙනා අනවශ්‍ය ආකාරයට පරිස්සම් වුණාද කියලා හිතෙනවා. නිසි පන්දුවට නිසි පහර එල්ල කරන්නේ නැතුව ඔවුන් අවසානයේදී පන්දුවර 5ක් 6ක් ගියාට පස්සේ ලකුණු පෝරුවේ ලකුණු නැති වෙලාවේදී ඔවුන් පහරවල් නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් පන්දුවර 5ක් වන විට ලකුණු 20ක ලකුණු 19ක සංඛ්‍යාවක තියා කියන්නේ පන්දුවරේ ලකුණු 4ක්. ඒ තමයි හොඳ තත්ත්වයක්. නමුත් අර ලාබාල වේදී මානසික ඒකාග්‍රතාවය සමහර තැන්වලදී චින්තනයන් ඒ දරා ගැනීම
මේවා බිඳ වැටෙන්නට පුළුවන්. සමහරට උන්ට පීඩනයක් තිබෙන්නේ නැති අවසන් මහා තරගය. මේ සජීව විකාශයක් සිද්ධ වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම කල්පනා කරන මේ හුරුව තමයි ලබා දෙන්න ඕනේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන්. අනිවාර්යෙන්. කඩුල්ල විවෘත කළා. පා ඉන්න දෙසින් ඉඩකඩ ලබාගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අවධානම එහෙන් පිටින්ම ගැබ් වී තිබුණු පාරක්. සදීෂ මතක තියාගන්නට ඕන කඩලු තුනක් මේ උන්ට විඳ වැටලා තියෙනවා. සහ යන්න තව මේ පන්දුවාරෙන් පස්සෙත් පන්දුවාර 32ක් ඉතිරි වී තිබෙනවා. 32ක්. කඩලු මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අවම වශයෙන් පන්දුවාර 28ක් 29ක් සමන්තාවයේ ගොඩනගනවා නම් ඉන් පසුව පැමිණ පිටිකරවන්ට පුළුවන් අර නායකයා උදෑසන කිව ලකුණු 280 ඉලක්කයට යන්න. පිටිනට ඈතින් කිසිම උත්සාහයක් කළේ නැහැ පන්දු නිදැල්ලියන්ට ඉඩ හැරියා. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 49යි කඩලු 3කට. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණක් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති Prima Youth League ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අවසන් මහ තරගය වයස අවුරුදු 15 15 වයස් කාණ්ඩේ මේ ලාබාල ක්‍රීඩකින්ව නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා හොඳ ඊළඟ පරම්පරාවක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා දරන හොඳ ආයෝජනයක් Prima වසර ගණනාවක් තිස්සේ වුන් මේ සංවිධානය කරමින් පැමිණෙනවා. ආයවර සාර්ථක පහරක් නොවේ කිසිසේත්ම සැහැමීමට පත්විය හැකි පහරක් නොවේ ප්‍රතිඵලය පිටේ පිටාක්‍රේ වැඩි උඩ පන්දුව ආවාසනාවන්ත පහරක්. යාපා උඩ පන්දු රකින්න පහසු උඩ පන්දුවක් ඔහු වෙතට පැමිණි. මෙන්න බලන්න පිටිනට ඈතින් නැදි යන පන්දුට ඔහුගේ හිතේ තිබුණ ස්වීප් පහරක්. ද මොකක්ද මේ පහර කියන එක නම් ප්‍රශ්නාර්ථයක්. දැන් සමහර අවස්ථාවලදී මේ පිටිකරුවන් අනවශ්‍ය ආකාරයට ආරක්ෂාකාරී වෙන්නට යන කාරණා තිබුණා. පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ඔහු නිදැල්ල යන්නට හරිනවා. නමුත් මේ පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. සදීෂ සිල්වා පිටියේ නිවතට ලකුණු 2ක් පමණයි ඔහුගේ නම ඉතිරි. Benike hot and spicy, cheering skirt dekada navy, sadde devi, kappe ate, match එක fun කරලම දාවි, සර devi, hot and spicy cheer එකට Prima කොත්තු මේ fun තමයි. Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. රන්මිත් දිනවර නවක පිටිකරුවා ඒ දකුණත් පිටිකරුවේ වමත් පිටදඟ පන්දවන්නන් සිටින පන්දු බැලණියකට එරෙහිව දකුණත් පිටිකරුවන් තුළ මතුවන පීඩනය වඩාත් හොඳින් ප්‍රකට කරමින් හතරවන කඩුල්ල බිඳ වැටි අවසන් ලකුණු 49කදී මෙන්න බලන්න මේ පහර වයිට් පන්දුවකට ආසන්න පන්දුවක් පාදයක් කියන ඔහුගේ හිතේ තිබෙන ස්වීප් පහරක්. පැහැදිලි ඔහු ආවේ ස්වීප් පහරකට. අන්තිමට ඔහුට අදහස වෙනස් කරගන්න සිදු වුණා. අපි දැක්කා සදීෂ වීට පෙර ආතු පන්දුවාරයේදී පායින්න සහ කඩුල්ලම විවෘත කරමින් ස්වීප් පහරක් එල්ල කළා. ඔහුගේ ඉදිරි පාදයේ තිබුණේ මැදින් එකේ. නමුත් පන්දුව පතුනේ පිටින් ඉති තමත් සෑහෙන ඇති. දිනවර කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් වයස අවුරුදු 15න් 15 පාසල ක්‍රිකට් පිළිට අවතීර්ණ ක්‍රීඩකෙක්. කණ්ඩායමේ කළු රකින්න හොඳ හැක් තිබෙනවා. සමහර ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා සමහරට ඔවුන් වාසනාව හෝ කුමක් හෝ පිළිබඳ විශ්වාස තබනවා. ඒ කියන්නේ Tamanගේ ජම් උපාංගයක් වෙනස් කරන්න ඒ තරම් කැමති නෑ. වාසනාවන්ත පිත්ත, වාසනාවන්ත කැප් තොප්පිය මේ වගේ. මට හිතෙනවා දිනුවර මේ පිත්තත් එක්ක තියෙන ලොකු සම්බන්ධකමක්. නිදැලියන් දෙහැරියා. මේ පායින්නටත් එපිටින් ඔහු Tamanගේ පාද මෙන්න බලන්න පිත්ත. සෑහෙන කල මට මතකයි එක්තරා කාල සීමාවකදී අසංක කුරුසිංහ ඔහුගේ GM බැට් එකක් ඔහු පාවිච්චි කළා. මේ වගේම හැම තැනම රතු පැහැති වී තිබුණා. ඒ වගේට නම් ඔබට මතක ඇති බයින්ඩින් තාක්ෂණය දැන් නම් බොහෝ විට එවැනි පිටි අපි දකින්නේ නැහැ. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර GM පිටක් ලංකාවේ භාවිත කළේ අසංක කුරුසිංහ පමණයි ප්‍රමතක ඇති කාලය තුල. ඒ කාලේ කකුරා පිට අර්ජුන රණතුංග, අරවින්ද සිල්වා සංගකර මුලවදීදී බලන්න ඔහුගේ පිත්තේ හැබැයි ඔහු හැම තැනම පහර දී තිබෙනවා. දන්නවා මිට දක්වාම වදිනකොට දන්නවා පන්දු වේගය. නිදැල්ලේ එවරත්
ඔහු පාද තබා සිටින ස්ථානයේ දෙස බැලුවොත් ඔහු Tamanගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක සලකුණු කරගෙන තියෙන්නේ. එතනනුත් මදක් මෙහාට ඔහු ඉන්නේ. හැබැයි ඔහුට ඉන්නේ ඔහුගෙන් එපිටට දඟකවන පන්දියවන්නේ. ඔහුගේ ඉදිරි පාදය පායින්නනුත් තව ඉන්නක් දෙකක් මෙහාට. රොෂාන් මහනාම හැඩයට ඔහුගේ පාදේ බලන්න. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා වර වේගයෙන් නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා වෙතට තවත් පන්දුවාරයක් අවසන් නිලකුණු පන්දුවාරයක් කඩුලක් සහිතව නවංජනට පන්දුවාර 19යි 49ට කඩුළු 4යි. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් ප්‍රීමා ස්ටෙලා බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා අපි හැමෝම කැමති. පන්දුවර 12ක් නිමාව දකින විට ලකුණු 46ක් ලකුණු පූර්වයේ තිබුණා. දැන් එතෙන් සිට පන්දුවර 7ක් ඉදිරියට එන විට ලකුණු වාර්තා වී තිබෙන්නේ ලකුණු 7ක් පමණයි. ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගය 2.58 දක්වා මේ වුණ විට කොළඹ නෝර්ත් කණ්ඩායමේ පහත වැටී තිබෙනවා. කොළඹ නෝර්ත් සහ කොළඹ සවුත් ඔවුන් පෙරහමුවේදී මූලික වටේ තරගයේදී කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ කොළඹ නෝර්ත් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගත්තේ තරගයේ හොඳින් කඩුළු අතර තිබෙමින් ලකුණකට හිමිකම් කියනවා ඉවර. එදිරිමාන්න ලකුණක් ඔබට ඒ සමගින් ලකුණු 50 කඩේමට අවතීර්ණ වනවා කොළඹ උතුර කණ්ඩායම. දිනුවන සහ එදිරිමාන්න මේ වෙන සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය දැන් අවසන් පන්දුවාර කිහිපය මේ තරම් මන්දගාමීව ඔවුන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. හැබැයි දැවීගේ අර වේගවත් ලකුණු කරා ගමන් කරන්න උත්සාහ කරන සමහර අසම්මත පහරවල් එල්ල කිරීමත් එක්ක මා සඳහන් කරමින් හිටියා කිතාමත් මේ ඉනිමේ 6 පහරක් නෑ 4 පහර 4ක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. දේශාන් නැවතත් තිබෙනවා පන්දුවම සඳහා දංකයමින් තොරයි. මේ වයස අවුරුදු 15න් 15. කිවිගේ ආසන්න කාල සීමාවන්ගේ ක්‍රීඩාශීලීත්වයේ සෑහෙන මොටු වූ කාල සීමාව කොවිඩ් වසංගතය නිසා මේ දරුවන්ට හිමිවන්නට තිබුණු ළමා කාලයේ අත්දැකීම් පරිණතයෙන් බවට පත්වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන බොහෝ දේ ඔවුන් ඉතින් මගහැරුණා. සමහර විට මේ ක්‍රීඩාව තුල ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා ලක්ෂණ තුල අප දකින්නේ මේ මගහැරුණු අත්දැකීම් මගහැරුණු ළමා විය හැකි මල්දෙනිය. දිනේෂ් උන්ට පුහුණු වෙන්න තිබුණ අවස්ථාව අහිමි වුණා. තරඟ වලට ක්‍රීඩා කරන්න තිබුණ අවස්ථාව අහිමි වුණා. කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ක එකට ඉන්නට තිබුණ අවස්ථාව අහිමි වුණා. පාසල් යන්නට තිබුණ අවස්ථාව අහිමි වුණා. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් සහ හොඳ ඉල්ලීමක්. සහ ඔබ දන්නවා දිනේෂ් විශ්වවිද්‍යාලයේ තෙවන වසර සිසුන් ඉන්නවා. පළමු දවස පමණක් විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ වුණ දවස පමණක් විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණි. මගේ මිත්‍රෙක් ඉන්න ඔහුගේ පුතා ඉන්නේ 3 වසරේ. ඔහු කියනවා එක වසරක්වත් පාසල් නොගිය 3 වසරේ පුත්‍රයා කියලා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් හා දිනේෂ් දිනුවරගේ පන්දුර පහර දීමේ විශේෂත්වයක් තිබෙනවා. ඔහු දන්නවා ඔහුගේ පිට ඉන්න කොතනද තියෙන්නේ. පන්දුව පිට ඉන්නේ පිට. හැබැයි දිනුවර ඔව බලන්න ඔහුගේ ස්ටාන්ස් එක ඔහුගේ පිටි කරන ආරම්භක සටහන ඔහු ඉන්න තැන ඔහුගේ පාදයන් ඔහු තියාගෙන ඉන්න දිහා. එවිට වාසියක් වගේම අවාසියක් තිබෙනවා. ඔහුට පායින් දෙසින් පහර එල්ල කරනවා නම් වාසියක් තිබෙනවා. හැබැයි පිට ඉන්නට පිටින් පන්දු යවන විට ඔහුට අවාසියක් තිබෙනවා එක්කෙනෙක්ට. ලොකු අවාසියක්. විශේෂයෙන්ම මේ දඟ පන්දු යවන දෙනා පිටින් පන්දු යවන මොහොතේ අනිවාර්යයෙන්. වෙන අවසන් පන්දුව 20 වන පන්දුවාරේ. බාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ඉන් අනතුරුව කාඩු රකින්නාගේ ආත්තාවරණවල වැඩි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දෙසින් එක ලකුණයි. දිනේෂ් අපි සඳහන් කරපු දේම තමයි ඔහු පාදයගෙන එන්නට ප්‍රමාද වෙනවා පිටිපස්සට පාදය රැගෙන එන විට. පායින දෙසින් පහර එල්ල කරනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔහුට දුරයි පිට ඉන්න. ඒ සමගින් සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. ප්‍රීමා ස්ටෙලා සෙට් යෝගට්. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. Thank you, Dinesh and Darshana. Yes, some trouble here at 51 for 4. The spinners doing a great job here for South. As they continue, Navanjana, he's picked up 2 wickets so far.
Probably tight situation. Yes, definitely, Haritha. Colombo North would have been expecting a better start after winning the toss and deciding to bat first. Navanchana in particular bowled 5 overs, getting 2 wickets, giving away just 4 runs. He's been really turning the ball, creating a lot of problems for these batsmen. They'll expect Edriman and Dinwar to occupy the crease more than anything else. Unfortunately, Haritha, not a single left-hand batter in the Colombo North side. This is a tight situation. Some interesting rules in this tournament too, where only 7 bowlers are permitted to bowl. 2 others will come in after 25 overs because 13 are declared and only 11 can bat. So all that change of sort of usual rules to accommodate better players, give them maximum opportunity. That's really good indeed, providing opportunities for these type of players. This is excellent bowling here. It's not only the control, it's also the attitude and the willingness to keep that ball in play. Yes, as soon as Navanchana came into bowl, Haritha, Colombo North has really gone into a shell. Been controlling things, Navanchana. This is his 6th over. Just given away only 4 runs, picking up 2 valuable wickets. At time there could be a run out. The pressure situation, but trying to pierce the field. So that's half the side gone. Not even half the number of overs bowled. 51 for 5. Well, there was a run there, but a lot of hesitation right throughout. That is definitely, as you said, it's definitely pressure created there. You see the replay on that. So the fielder moved in very quickly with the shot. Yes, Ferdinando had no problems. He looked surprised. Probably the non-striker was not prepared for the run. He saw the danger. Nethulu Edirimanna gone for 9. 34 balls faced. So Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියක් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. I just went through the statistics to my ability as far as the bowling is concerned. Rachinta De Silva is the new batsman. The new batter will have a lot to do. Now this is into the last recognized pair. There was V. Akash of Dambulla who picked up 5 for 33 for Dambulla against Colombo North. Then another 5-wicket haul for 28 runs. Kaushik Kumar Singh of Kandy against Colombo North. So they have been put under pressure in this tournament, although they remained unbeaten, mind you, coming into this final. Very confident. Very confident appeal that was. There was Samiru Gimhan of Gaul who picked up 5 for 17 against Dambulla. The other 5-wicket haul came from Himaru Deshan, who is operating now. This is Ranesh Piris. Once again, no mistake. Not in the picture. Ediriman. There you see a wild swing at that, and the fielder trying to get underneath it, and it's out. Catch. That's a good catch. That's really good stuff. Oh, he went a long way. Definitely, Haritha. I think now the Colombo North batsmen are really under pressure. They're trying to swing at everything and get some runs. But again, control bowling by Himrudri Shan.
So that was the 6th wicket fall. So the wicketkeeper batter wanted to release pressure, but that was a very well judged catch. Well, Colombo South at this moment controlling things. Navanjan in the thing. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima treats. Life is a treat. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise Dot pressure, ramai. 51 for 6. One thing I noted, Haritha was didn't have his 18 deliveries without getting a run. You see the last wicket of Dinwara trying to swing it. Beautifully judged catch taken there. That was the fall of the 6th wicket of Colombo North, who has won the toss and decided to bat first. 51 for 6 at the moment. The appeal caught behind. So Osanda Pramudita is the new batter. The Nalanda skipper at this age group. Again, teasing line and length. Very good flight. This is pressure situation. Yes, definitely the bowlers are creating a lot of pressure on the batsman. Dishan and Navanchana. Bowling maiden after maiden. There you see Dishan's bowling figures. He's bowling his 5th over. 1 wicket for 2 runs. A lot of pressure created by him and Navanchana, who's bowling from the other end. Again, well flighted, and you could only just defend. 6 down for 51, 22 complete. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන් සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන් සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන් 100% දේශීය නැවුම් එලකිරිවල පෝෂණය Prima Stella Set Yogurt ජය ගන්න වැඩි වෙන්න Prima කොත්තමි ෆාන් තමයි 51 for 6 after 22 overs. It will be interesting to see, Haritha, these two bowlers, how many maidens they have bowled in the last couple of overs. 7 maidens between them. There you are, 11 overs, 7 maidens. Really bowling tight. Somebody has to play a big innings. And talking about the big innings, the highest individual score from Professor Disanayaka of Dambulla against Kandy, he made 85. Yasindu Disanayaka, he's involved in this match as opening bowler so far. Again, teasing line and length. Yasindu made 77 not out against Kandy, playing for Colombo South. And Nikeshwara Nanakar of Kandy made 64 against Dambulla. Damesh Matishan of Dambulla made 68 against Colombo South. So you could score off their bowling if you are adventurous. But the situation is so different now. Exactly. Navanchana now in this over 2-3 dot balls. Bowling his 7th over, just giving away 4 runs. Lashan Fernando of Colombo South in this team made 52 against Colombo North. That's a match they lost, by the way. But what a change of fortunes here. Tremendous commitment on the part of Colombo South.
Well, they seem to be a determined unit. Most probably the cause of the loss in the first game. Coming into the final as underdogs. Done wonderfully well at this moment. 51-6 Colombo North. This is a great partnership between Sri Lanka Cricket and Prima. Well, that's the end of another maiden over. It's 23 gone, 51-6. Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. Benike hot and spicy. Cheering got the navy. Sadde devi. Kappe kappe ate. Match එක fun කරලම දාවි. Sara devi. Hot and spicy cheer එකට Prima කොත්ත me fun තමයි. There you see the Colombo North batting card. Nothing much to take on that. Then it getting Raspikar getting 13 and then at 10 were the only batsmen who were able to come into double figures. 23 overs gone, 51-6. Just to take a look at the bowling figures, mind you, Disanayaka was a little bit wavered. Yapa picked up 2 wickets, but he was still going at 4 and over. Apart from that, 12 overs between the two spinners, that's where the breaks came and the wickets started tumbling. Yes, a lot of pressure created by them, maiden after maiden. Yeah, we were talking about Prima's contribution with Sri Lanka cricket. It's been a very fruitful partnership. Some very young cricketers who have gone on to play in the Under 19 World Cup coming through the system. Sri Lanka Schools Cricket Association doing a wonderful job initially with their tournaments where this young talent is being identified. So it's Deshan to continue. And driven away. A bit of misfielding. Yeah, misfield, I must tell you. But that helped the batsman to get 2 runs. Yeah, they had to hurry for the second. Took his eyes off the ball, was it? Yes, exactly. This time Shorish and De Silva cuts it, but no run straight to the fielder. Live from Mercantile Cricket Association grounds, the Sri Lanka Cricket Prima Under 15 Youth League Final. Yes, Harit, they were talking about the amount of cricket and amount of tournaments organized by the Sri Lanka Cricket. They're doing a wonderful job. Well, the LPL is down to come very soon. With some of the matches played in Hambantota, then followed by in Kandy, and then finally coming to Colombo at the Prima Stadium. So it'll be in focus because the Football World Cup is in Qatar, so there is a tendency for the festive crowd to watch the sport. Yeah, under instructions probably to be patient and cautious, but it's hurting the rate of scoring. Well, actually, Colombo North now should think of batting as much as possible. The number of overs, about 26 overs remaining, 24 gone, 53-6. Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හරි දේ කරන්න
Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. There you see the pictures coming from our drone. Beautiful pictures right round the MCA cricket grounds here in Colombo. Beautiful looking ground, isn't it, Haritha? Oh, this is the cricketing center in the province, district, city and country. So many grounds around. NCCS We've lost one, the municipality grounds. Everything else is improved infrastructure. The time turned around the corner. It's a long chase for the slip fielder. To get 2 more to the total. Yeah, welcome double there. Previously, Yasindu Disanayake misfielded and they were able to collect a couple. Well, as we were talking about it earlier, Haritha, now Colombo North's main intention must be to bat the 50 overs. Yeah, but Yes. then I expect them to make use of the loose situations. You know, they have batting rather low and deep. Chintaka was just mentioning to me, Chintaka Munusingh, our scorer, on a previous question at something like 80 for 7. Pramudita and Lahiru, who is yet to come in, rescued them. Yes, Colombo North definitely might be wanting a rearguard action like that again. Yeah, but then this bowling attack is a different proposition. Okay, the spinners have done a lot, but equally well led too. Ranesh Piris from very good cricketing pedigree. Just take a look at that. 2 slips and a silly point. Yes, Navanchana bowling is 8th over. Just given away 6 runs. So that's the end of that. So halfway stage, it's 55 for 6. Colombo North after winning the toss and deciding to bat first. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat. හැමදාටම sunrise. මුළු පවුලම රසය සදයි. සැමටම රස sunrise. රසවත් වී සතුට බෙදයි. Prima sunrise. දවස පුරාම sunrise. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. ප්‍රීමා වයස අවුරුදු 15න් 15 අන්තර්පළාත් ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අවසන් මහ තරගය අද කොළඹ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දර්ශනීය වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරගාවලි සංවිධානය කිරීමේ පූර්ණ වගකීම් බැවරෙන්නේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයට වසර 100කට අධික ඉතිහාසයක් ඇති ක්‍රීඩා සමාජයක් සංගමයක් සහ ඒත් එක්කම මේ ක්‍රීඩාංගණය නඩත්තු කර ගැනීම අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ලබා දීම ක්‍රිකට් ඇකඩමි ගෘහස්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන සහ රසවින්දනයේ පිණිස සන්ධ්‍යාව ගත කරන්න මෙහි පැමිණෙන සමාජිකයන්ට මේ හැම එකකදීම ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ කීර්තියක් උසුලන ක්‍රීඩා සමාජයක් ලෙස නම් කර දෙන්නට පුළුවන්. පැහැදිලිවම වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය රෂාන් නවංචන පන්දුවර 8කින් පන්දුවර 5ක්ම නිලකුණු පන්දුවාර ලකුණු 6කට කඩලු 2ක් විශිෂ්ට පන්දියවීමක් සහ පිටිකරුණුත් සැහැණ උදව් කළා ඒ තත්වයට. දිනේශව විවේක වේලාවේ කිව්ව කාරණාවක් තමයි එක ලකුණු බැගින් ලබා ගැනීම. මේ දුර්වලතාවය තමත් පැහැදිලිව පෙනුණා. ගෝනට මුසුකල පන්දුවේ තරම් සාර්ථක නැහැ. දිගු ෆුල් ටොස් පන්දුවක් පිටරම ලබාගෙන ට්‍රයි පහර කලකට පසු ලකුණු ඉඩවරය නිමා කළ සිරිපොද වැස්සක් ලකුණු 4ක්. ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරුවා පන්දුව අවබෝධ කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ෆුල් ටොස් පන්දුවක් විදිහට පැමිණෙන ඕනෑම පිටිකරුවෙකුට මෙය
පහසු පන්දුවක්, දුර්ලභ පන්දුවක් තමා වෙතට එන්නට ඉඩ හැර පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් පන්දු යොමු කරනවා 4 සීමාවට. හොඳින් ස්ථානගත කළා. මොකද ෆුල් ටොස් පන්දුවක් කියලා කියන්නේ බොහෝ විට කඩුලක් දෙවියන්න තියෙන ඉතමත් මාසන්න අවස්ථාවක්. මොකද නොසිතූ මොහොතක ප්‍රහාරයකට ඕනෑම ප්‍රතිකරුවෙක් යොමු වන නිසා. නමුත් හොඳින් ස්ථානගත කළා ශාදීර ද සිල්වා. මට මතකයි අපි පාසලේ ක්‍රීඩා කරන කාලේ මේජර් සිල්වා නීතියක් දමා තිබුණා ෆුල් ටොස් පන්දුවට හරහට ගහන්නට බෑ. ඔබ කිව් කාරණාවත් එක්ක කඩුල දෙවියන්නට පුළුවන්. මේ තෙවිඳු වෙවල්වල දකුණත් පිටදඟ පන්තිය වන්න. නැවතත් ෆුල් ටොස් පන්දුව. පන්දිය වන්න විසින්ම පන්දුව නවතා ගත්තේ. රචින්ත ද සිල්වා. ඉනි මේ පන්දුවාර වලින් හරි අඩක් අවසන් 25ක් 59 කඩලු 6යි. වෙවල්වල බැක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කලින් තිබුණු පීඩනය මදක් ගිලිහි ගියාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයේ සහිතයි පන්දිය වන්නන් වෙතින්. මොකද පීඩනය තවදුරටත් තර කළ යුතු මොහොතක ඔවුන් ඉන්නේ 59ට 6යි. දැන් අවසන් පෙළ පිටිකරුවන් පියවර දෙකක් ඉදිරියට පන්දිය පතිතේ වෙත ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් කළා අපේ ලකුණක් නැහැ. ලකුණක් තිබුණා. ලකුණක් හොඳින් තිබ ගියා. මෙන්න මේක තමයි විය යුතුව තිබුණේ. සහ දැන් උනත් විය යුතුව තිබෙන්නේ. දිනේෂ් අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්න විට දැන් මේ කොළඹ නෝර්ත් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් ප්‍රහාරක පන්දු ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරනවා. වේගෙන් පන්දුට පහර දීලා එහි ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලය ලැබුණ නැතුහම එක ලකුණකින් සීමා වෙනවා. නමුත් ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ එක ලකුණක් බැගින් ලබා ගන්නට. ඒ උත්සාහ කළා නම් මුල සිටම සමහරට ලකුණු పూర్වේ මීට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සටහන් වෙන්න තිබුණා. දැනට 60යි කඩලු 6යි පන්දුවර 26ක් අවසන්. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණක් සවියක් දිරියක් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima Sunrise දවස පුරාම sunrise Benike hot and spicy cheering skirt එක දැල් navy සද්දේ දේවි කප් එක අපේ අතේ මැච් එක ෆන් කරලම දාවි සැර දේවි hot and spicy cheer එකට Prima කොත්තු මී ෆන් තමයි ලකුණු 60යි කඩලු 6ක් බෙද වැටි අවසන්. තවත් නව පන්දුවක් වන්නේ කැඳවන්නට තීරණය කරනවා. ප්‍රනාහන්දු කැඳවන්නේ පන්දුවේම සඳහා. කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්නා. කොෂේන්ද්‍ර මම මේ නම ඇසූ පළවෙනි වතාව. මමත්. වරට ශාන්ත සෙබස්තියන් දහල් නියෝජනය කළේ කොෂේන්ද්‍ර. හොඳ පන්දුවක් පළමු පන්දුවම. හොඳ දඟකෑමක් සහිතයි. සහ ගෝනට මුසු කරනවා පන්දුව. බලාපොරොත්තු ආකාරයටම. එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්නවන මෙන්න බලන්න. යාරතිහේ බොහෝ ක්‍රීඩකින් ඉන්නේ. ඒ අතරමැදට හිමින් පන්දුව තල්ලු කිරීම පමණක් සෑහීමට පත්විය හැකියි. එවරත් කදිමට හුගුණට පන්දුව මුසු කරනවා. ඉදිරිපාදේ පැමිණ රාශියාකාරව පිළිගන්නවා හැරෙන්නට ඩිසිල්වාට වෙන යමක් කරන්නට ඉතිරිව නැහැ. ඔහුගේ උස මනාලෙස භාවිත කරනවා පන්දුවේදී. තරමක් කුස ක්‍රීඩකයෙක් කොෂේන්ද්‍ර සහ ඔහුගේ අතත් එක්කම හොඳ උසක් තිබෙනවා පිටදඟ පන්දු යවන්නේ විදිහට. බල්දිනේ මම විශ්වාස කරන තවත් එක් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වයසේ මේ වයසේ ක්‍රීඩකීන් ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා අවශ්‍ය කරන බොහෝ දේ එක්කාසු කරගත යුතුයි සැහැල්ලු පන්දුවෙන්. පාදේ වැඩි පන්දු ඇති යන්නේ ෆයිනල් කලාපයේ දෙසට විශේෂයෙන් ඒ කියන්නේ පාසලේදී
තමන්ගේ ගමේදී වීදිවල වෙල්ලිපනැල්ලේ කුඩා ක්‍රීඩාංගණවල පස් කෑල්ල යනුවෙන් හඳුන්වන දෙන සමහර පොඩි ක්‍රීඩාංගණවල ඒ තුලින් ඔවුන් ලබා ගන්න අත්දැකීම් උපායශීලී බව. මොකද ඒවායේ තරඟ කරන්න තියෙන තනිකරම උපායත් එක්ක. දිනේෂ් එකේ තවත් පැත්තක් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම සැහැල්ලු පන්දුවට හුරුනාට පස්සේ ක්‍රීඩකෙක් ඔහුට පන්දු යවන්නෙක් නම් පන්දුවේ ග්‍රහණය සහ පන්දුව ගෝලට මුසු කරන ආකාරය පිළිබඳව යම් ආකාරයක ගැටලු ඇති වෙනවා. මොකද ලෙද පන්දුව සහ සැහැල්ලු පන්දුව අතර තිබෙනා වූ වෙනස නිසා. ඒත් එකම පිටිකවුරුගේ පැත්තෙන් ගත්තාම සැහැල්ලු පන්දුවට ඔහු හුරු නොතින් ඔහුගේ ඇහැ හුරු නොතින් ඔහු ඒ බලාපොරොත්තු වෙන සැහැල්ලු පන්දුව පැමිණෙන ආකාරයට නෙමේ හાર્ඩ් බෝල් එකට නැත්නම් ලෙද පන්දුව පැමිණෙන්නේ. එහෙම වුණාම සමහරට අර දිගු ගමනක් යන තියෙන ක්‍රීඩාව තුළ ගැටලුවක් ඇති. නමුත් ආරම්භයේදී ආරම්භක අත්දැකීම් වයස අවුරුදු 15න් 15ට පෙර අත්දැකීම් ලබා ගැනීමේදී සැහැල්ලු පන්දුව භාවිත කරන සමහර ලාට දැන් ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් පාසල්වල සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩා කිරීම තහනම් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. පන්දුර 27ක් අවසන් ලකුණු 61යි කඩලු 6යි. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති Prima කතමි ෆන් තමයි සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන් 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න රෙඩි වෙන්න. ඒව අර සිටුේෂන් එකට හැදගෙන. පන්දුර 27යි ලකුණු 61යි කඩලු 6යි කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම තරගයේ ප්‍රතිවෙන් පන්දුර පාර දෙන්නේ සවුත් කණ්ඩායමට එරෙහිව. කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. බලමු දැන්ට ප්‍රබල මට්ටමේ පසු වුණා කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම. කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම මේ තරගාවලියේ මේ දක්වා අපරාජිතම කණ්ඩායම. ඔවුන් සියලුම තරගවලට ජයග්‍රහණය කළා. ඒ වගේම කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමත් ඔවුන් එක තරගයක් පමණයි පරාජිතපත් වුණේ. ඒ කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම සමග තරගයේ පමණයි. සහ මේ තරගමාලාවේ අතීත අත්දැකීම් බැලුවාම මේ පිටිකරුවන් හෝ උත්සාහ කළා නම් ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාව අර 280 නෙවෙයි දැන් හිතේ තියෙන්න ඕනේ 150ක් 140ක් මම හිතන්නේ ඔවුන් තරඟ ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාවන් වාර්තා කිරීමෙන් පස්සේ නෙවෙයි. ෆුල් ටොස් පන්දුව පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර වේගයෙන් ස්වීපර් කව කලාපයේ දෙසට ඉවර පන්දු රකින්නේ රඳවා තිබෙනවා. දිනේෂ් බාර් කලින් සඳහන් වූ කාරණාත් එක්ක කියනකොට මේ බැරෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට උත්සාහ කරනවා මේ පිටිකරුවන්. සෑම විටකම වගේ. එක ලකුණ බැගින් ලබා ගත්තා නම් දැන් ඉඳන් හරි කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල ඕනෑ තරම් ලකුණු තිබෙනවා. 62යි දැන්. මල්දින පෙර සඳහන් කරමින් සිටියේ මේ සාමාන්‍ය අර වීදියේ පාසලේ Tamanගේ තිබෙන කොහේ හෝ ඉඩක සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩා කිරීම කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ අර තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි දරුවෙක්ට Tamanගේ ක්‍රීඩාව හඳුනා ගැනීම සඳහා තිබෙන හොඳම අත්දැකීම් ටික. උපායශීලී බව සැලසුම් කරන එක. ඩ්‍රයිව් පාරක් කියලා කරන්න උත්සාහ කළා ඉල්ලීම ප්‍රබලයි. පිළිසුර එකක නැහැ. ඒ සමහරට ඔබ කිව්වා අර සැහැල්ලු පන්දුවේ සහ ලෙද පන්දුවේ තිබෙන රිද්මයන් වල වෙනස්කම්. අන්න ඒවට හැඩ ගැහෙන්න පුළුවන්කම. ලංකාවේ පැරණි ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක් කරන් බලන්න. මෙන්න පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. හොඳ පන්දුවක්. පැරණි ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක් කරන් බලන්න. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා දිවියේ ආරම්භයේ තිබෙන්නේම සැහැල්ලු පන්දුවේ. දිනේෂ් මේ මම ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න කාලේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය එහා පැත්තේ ටිකක් ලොකු ක්‍රීඩා පිටියක්. හවසට සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩා කරන්න ගමේම ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ එනවා එතන. දවසක් ඒ පැත්තට ගිහලා බලනකොට හුරු පුරුදු මූණක් තිබුණා. ළඟට ගිහලා බැලුවා. කවුද? ඉන්දික සේරම්. මම කියන්නේ මේ ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුගේ ඉතිහාසයේ තිබෙන්නේ ඒ තත්ත්වයට වුන් හැදුනේම සමහර තැන්වලදී අවස්ථාව හොඳින් පරිහරණය කරන්නේ කොහොමද කියන අත්දැකීම වුන් වින්දෙම ඒ ක්‍රීඩාව හරහා. ඊළඟ පන්දුර පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර පිටින් තරමක් ඈතින් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තවත් ඉක්මන් පන්දු වාරයක නිමාව 28 වන්න 62ට කඩලු 6යි. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න රෙඩි වෙන්න. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණත්
Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. ලකුණු 62යි කඩලු 6යි. ලහිරු රක්මා රෂිද් නිම්සර තරුෂ නවෝදය ඉන් අනතුරුව පිටිකරණයට පැමිණීමට නියමිත පිටිකරුවන් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන අතරතුරේදී දඟ කැවීම වැඩි නම් එවැනි දේ කළ හැකියි. එවැනි දේ කළ යුතුයි. පිටින්නේ පතිත කොට පායින් දෙසට ඉඟටිය දෙසට තමන්ගේ තයි ගාඩේ දෙසට දඟ කැවෙන විට බොහෝ විට ග්ලාන්ස් කිරීමට පිටිකරුවන් යොමු විය හැකි. මෙන්න මේ පන්දු යවන්න ප්‍රනන්දු මේ ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරය. හොඳ දඟ කැවීමක්. ඔහු එන හැටි පේනවද? ඔහුගේ ශරීරය ඔහු හසුරව ගන්න විදිය. මල් දින මෙන්න බලමු. මෙන්න බලන්න. ඔහු කලින්ම පන්දුව දඟ කවනවා අතේ. සහ ඔහුගේ පීවර මැනීම තුළ පිටිකරුවට හිතෙන්නේ ඔහු වමතින් පාදන දඟ පන්දු යවන්නේ කියලා. සැබවින්ම. ඔහු අනිත් පැත්තට හැරලා වමත් දඟ පන්දු යවන්නේ විදිහට තමයි ඇවිල්ලා අර පිටිකරණයේදී සිවරණින් චන්ද්‍රපෝල් වගේ විලාශයක්. ඔහු ඉන්නේ නිකන් ඉස්කෝලේ ගම්පැහැදී හැවෙන් පන්දු යවන්න යනවා වගේ. සහ ඉපළුම දඟ කැවීමත් එක්ක ඉපළුම ඔහුට අවශ්‍ය තැන ඔහු පත්ත කරනවා අවශ්‍ය දඟ කැවීම ලබා ගන්නවා. ඔහු දඟ කැවීමට සෑහෙන මහන්සියක් ගන්නවා කියලා පේනවා. ඔහු පන්දු අරන් එනකොටම අර ඇඟිලි වල රඳවගෙන තද කරගෙන තදින් ග්‍රහණයට ලක් කරගෙන ඔහු පොයින්ට් කලාපයේ කිසිම පන්දුවේ රකින්නේ රඳවා නැහැ. උපක්‍රමයක් භාවිත කරනවා වන්නට පුළුවන්. ඩිසිලොත් පන්දු පතිතයට පැමිණෙනවා. තමත් හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. තවත් නිලකුණු පන්දු වාරයක්ද බලමු මේ ඒ අවසන් පන්දුව. කිටි පන්දුවට පුල් කිරීම ඉවර නිටිකට් කලාපයේ දෙසින් පන්දු ගමන් මග රකින්නන් දෙදෙනෙක්. නමුත් එක ලකුණකට පිටිකරුවන්ගේ සෑහීම පන්දු වාරයේ අවසන් ඒ 29 වන පන්දු වාරය ලකුණු 63යි කඩලු 6යි ප්‍රතිවෙන් පන්දුවට පහර දෙන කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි. සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි. Prima sunrise දවස පුරාම sunrise. පන්දුවර 29ක් අවසන් වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩාංගණය සෑහෙන දිගු ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩා සමාජයක්. දහවල් 12ට තවත් විනාඩි 20කට ආසන්න වේලාවක් ඉතුරුයි. මල්දිනේ මේ දිනවල පවතින උණුසුම දහවලේ උදෑසන දරා ගන්න අපහසුයි. උදෑසන වරුවේ සීතලයි. අර හැම කඩදාසි බවට පත්වන කාලෙ මේ වෙන නැවත වතාවක් වමත් දඟ පන්දු යවන්න කැඳවන්නට තීරණය කරනවා දේශා. හොඳ තීන්දුවක්. හොඳ තීරණයක්. පිටිකරන පීඩනයකට ලක් කළා. ඒ පීඩනය නිදහස් කළේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. පිටිකරන දැන් දෙපැත්තකට හිතන්නට සිද්ධ වෙනවා. දකුණත් පිටිදඟ පන්දු යවන්න සහ වමත් පාදඟ පන්දු යවන්න. හිමරු දේශාන් මේ ඔහුගේ 7 වන පන්දු වාරය නිලකුණු පන්දු වාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කළා. එක් කඩුල්ලක් අතරතුරේදී ලකුණු 5ක් පමණ ලබා දී තිබෙන පන්දු වාර 6ටම. නිසි ස්ථානයේ පන්දු විපතිතේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි. කඩලු මතට පන්දු යවනවා වමත් දඟ පන්දු යවන්න. දකුණත් දඟ පන්දු යවන්න කඩුල්ලේ පිටත පන්දු පතිතෙන් කඩුල්ල වෙත පන්දු දඟවන්නේ. ඒත් එක්කම මේ තත්ත්වයට මේ ක්‍රීඩකින් නඩත්තු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාසල් වලට විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන්ට මේ තත්ත්වයට මේ පවතින බැරෑරුම් අසීරු කාලවකවානුවක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මේ වයසේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ට ආම්පන්න කට්ටලයක් අරන් දෙන්න පහසු නැහැ දිනේෂ්. ඉඩමක් උගස් තියන්න ඕනේ. පහසු නැහැ. ඒ තත්ත්වයට ඔබ හෙල්මටයක් ආරක්ෂිත හෙල්මටයක් මේ වයසේ දරුවෙකුට රුපියල් 15000ක්වත් අඩුම ක්‍රිකට් සෑහෙන මිල අධිකයි මේ දවස්වල. ආවරණ හිස්වැසු සහේවයි තත්ත්වය පිළිබඳව ප්‍රශ්න.
ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. කිව් ආකාරයෙන්ම දිනේෂ් දෙමාපියන්ට විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්නට ඕන. මෙවැනි තත්ත්වයක් තුල Tamanගේ දරුවන්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදිරියට යන්නට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයීම පිළිබඳව සමහරට ඔවුන් බඩට වේලක් කන්නේ නැතුව තමන්ගේ දරුවා වෙනුවෙන් දරුවාගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතයේ වෙනුවෙන් ඔවුන් දායකත්වයට ලබා දෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. පවතින තරඟකාරී අධ්‍යාපනයේ ඇතුලේ බෑට් කට් පහර හොඳින් ස්ථානගත වෙනවා. කෙලින්ම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ 204 සීමාව වෙත never ever නවතා ගන්න දෙයක් නැහැ. ලකුණු 4 ප්‍රමුදිතගේ පිටින් ඒ සමගින්ම ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6ක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 68ට 6ක්. නිමව දකින්නේ පන්දු 30ක්. මෙන්න බලන්න පහර. ලුහු පන්දුවක්, කෙටි පන්දුවක්, කිපිලුමක් තිබුණේ නැහැ. හොඳින් ගියා පසුපස පාදයට වැරෙන්නෙල්ල කළා පන්දු පහර. බලන්නේ වේගය. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු ගමන් කළා. දිනේෂ් පහර සකසන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ පන්දුට උචිත පහර එල්ල කරනවා නම් ඕනෑ තරම් ලකුණු තිබෙනවා. කඩුලේ රැඳෙන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. එයයි මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් තේරුම් ගත යුත්තේ. දේශාන්ගේ කැඳවීම සීගේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. So we're seeing a decent recovery by this pair between De Silva and Pramudita, trying to rebuild this North innings. 30 overs completed, 68 for 6. The spinners have done a reasonably good job, and he's allowed appeal, but that was going down the leg side. One thing I've seen from the North spinners, Polly, is that they've used a lot of effort from to turn the ball. They've been using their fingers a lot. They're really giving it a tweak. They're not just trying to roll the ball. Yes, definitely goes to they have been bowling very tight also, and the turn they have been putting a lot of pressure on the batsman there again, tossing the ball up and getting that turn. Gets an inside edge. The height that we've seen from Navanjana and this off-spinner bowling right now has also been an advantage to the south side. Yes, Colombo North too have some couple of good bowlers. But of course, for the bowlers to do the work, they should have a good total. They should think of batting the 50 overs and get up to a reasonable total, say around 150. It can put the pressure back on the south side, isn't it? Down the track, and that's a good clean hit. First 6 of the innings, and the first aggression coming from the bat of De Silva. He saw Fernando giving it air, had the time, came down the track, most importantly got underneath that one, and away she went. That takes the score on to 74. You see the replay of that, coming down the wicket and hitting it straight over the bowler's head. That's a beautiful shot. First 6 for the day. Again, nicely turned away down the leg side, but well fielded there. So that's the end of over number 31. It's 74 for 6. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise මැනිකේ hot and spicy cheering scott එක දෙලේවි සද්දේ දේවි කප් එක අපේ අතේ මැච් එක ෆන් කරලම දාවි සැර දේවි hot and spicy cheer එකට Prima කොත්ත මී ෆන් තමයි සීගේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන් 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. Well, 19 overs remaining, Kosala in this innings. Of
of course, possibly if they can bat the innings through. 4 wickets, Colombo North, Colombo South will be really wanting to get those 4 wickets as quickly as possible. There is a bowling change. Then it's Vera Goda, the new bowler, right arm, medium pace. The spinners really did a good job in the middle overs, containing the batsman. Now the reason for Vera Goda to come into the attack is the fact that you have to have 20 overs of seam bowling. So I think that is the reason why the South captain is compelled to go into bringing back or bringing in a quick bowler. And these are the rules and conditions that have been laid out for this tournament. Vera Goda seems to be having a square action. Kosala, the first delivery, I noticed something. We had to wait and see. No! You're right. Another Matisha Pathira in the making. Olasit Malinga. Well, these type of bowlers should be encouraged. The normal way of bowling. Not as slingy as Pathirana or Malinga. If you can really look at his action, his point of delivery, he doesn't really swing that right arm really back. Watch him very closely again, Polly. There you go. It's not a big swing back. It can come down to this position of Malinga or some good coach can adjust that. Well, of course, but he should be able to control the delivery. That is where I think Matisha Pathirana lacks sometimes. Like Lasit Malinga had super control. It comes with age, it comes with experience. Well, tournaments like this will be able to spot talent like this, isn't it, Kosala? For sure. Now, Vera Goda has not been the threatening bowler so far where the batsmen are concerned. They've been quite relatively at ease playing him around. I wouldn't mind another over or two from Yapa. The wicket take at the top, being brought in by the South captain, if you really need the pace overs to be completed. Now, this is a shot that we see from top. This is the copter line, they call it. Super shot, isn't that, Polly? Yes, definitely. We saw a beautiful shot earlier too. The all around the area. There you go. I think something that we would like to see is that the shot that we saw at the beginning, where it really covered 6 grounds that you see in this vicinity. Hopefully we can get that shot again. Maitland Crescent is known for sporting activities. 5 or 6 grounds for sure. We got the SSC, we got the NCC, we got the CCC, we got the Torrington ground, Independence Square. Then we have the MCA. Oh, that's quick. That was good. Now, did it get a touch? Was it a drop catch? The reaction of the bowlers and the fielder indicates that the wicketkeeper dropped that. Let's take a look at that again. Oh, no, I don't think. I think brushed his shoulder. Let's look at that, but that is... බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. සීගේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. So 75 for 6 after 32 overs. Colombo North definitely would have expected a better start, a better total at this stage after winning the toss and deciding to bat. Well, I had a chat with Kaman Mahapatra and Duvinder Parra earlier on.
And they said that their batting has not been the best in the tournament. They've got scores of 130, 150. Oh, it's wrapped on the pad. There's an appeal, but that one I thought did a little bit too much and turned pretty sharply from Fernando. That it's been the bowling that's been really the key in this tournament. Yes, Kosila, I was going through the averages. There are a couple of bowlers, about four bowlers in the average top list, top 15 in the tournament. But of course, very unfortunate, their main bowler will not be taking part in this game. That's the Samaratna. He's been injured. He's been their highest wicket taker. Anyway, still they might want to get a total of about 130, 140. Yeah, always 130, 150 gives you an opportunity for the bowlers to make a comeback, create some inroads. Outside edge will earn the batsman a single. 76 for 6. This partnership now labouring on. They put on over 25 runs for wicket number 7. Exactly 25 of 68 deliveries, the partnership. Very valuable partnership, Kosla. Yeah, I definitely value considering the situation they were in. 51 for 6. And now 76 for 6. Down the track, but that's some clumsy cricket from Fernando. End of the over. It's 77 for 6. Prima Stella. Api hamoma kamathi. Prima Kotami, Fantamai. Hari dekaran, hari atakaran. Kela dena no nai. Nuwanat saviyat diriyat. Prima Stella. Buddhimat age thirunaya Prima Stella. Api hamoma kamathi. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. Well, there you see the worm. Well, a couple of wickets falling early in the day. And now a 25-run partnership between these two players, De Silva and Pramaditha. Raising a bit of hopes for Colombo North. They can get up to about 130, 140. That will be a good score. So it's very good to continue. Down the leg side, turn away towards fine leg. Big mark in Sri Lanka cricket coming up on the 6th of December. The Lanka Premier League Edition 3. These are the drop catches or the chances that Colombo South had. This is good from Beragoda. Starts on the 6th of December, Polly, with kicking off in Hambantota, and then moving on to Pallekele, and from there to Colombo and the grand final here in Colombo. A lot of overseas players in action, and it's also nice to see players of the caliber of Angelo Matthews, Kusal Mendes, or rather Kusal Janit, making a comeback into this form of cricket. Total number of 40 games to be played in the LPL. Most of the days you will be having 2 games. Coming back to the game, Veragora deciding that he's got to bang it in a bit short at Pramudita.
North 78 for 6. We're in the 34th over. De Silva, the top scorer, he's on 19 at the moment. There's 39 deliveries. This is the Prima Youth Under 15 Youth League final here at the MCA grounds. MCC, that would have been a place that everybody would want to go, Polly. Well, there was a big tournament that was concluded at the MCC. The Melbourne Cricket Ground, MCG in fact. Short again, but brilliant bit of fielding. Good bit of fielding. Definitely prevented a couple of runs on that occasion. So it's 34 gone, 78 for 6. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන් 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. There you see the bowling card, Kosala. Now Vanchana, 8 overs, 5 maidens, and Deshan, 7 overs, 3 maidens. So there you are. There only the Colombo North really got stuck there. The middle overs between the two spinners. Fernando to continue. Right arm spinner. Tisila gets him a couple. Fernando is into his 5th over. None for 12. Caused a few problems here and there, but I feel the batsmen are pretty comfortable getting around him. Not afraid to give it air. You see the projected score at this rate is 117, but definitely Colombo North might be wanting to have more than that. Runs are coming steadily, but still a long way to go. 16 overs more remaining. Comes down the wicket this time to Silva. Tisila is making his intents clear that he's trying to go after the bowling a little bit, trying to get a move on here. He's been there for 40 odd balls. Yeah, 42 deliveries for his 22. It's a wide call. Yes, you're right, Kosala. He's been 22. He's been their top scorer. Playing a couple of good shots. So that's the 9th wide ball in this innings. That's an over and a half. Yes, so that's 9 balls additional been given to North, plus 9 additional runs. So these two batters have put on 31 runs of 80 deliveries. That's much a better line. Well, these two batters might be wanting to bat till the 45th over. They can. Now 35 gone, 10 more over studies.
So it's 82 for 6. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat. පන්දු ඕවර 35ක් අවසන් ලකුණු 82යි කඩලු 6යි 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 51යි. ඉතින් එතන සිට ලකුණු 31ක සමනතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර 7 වන කඩුල්ල සඳහා මෙතෙක් ඉනිමේ වාර්තා වුණු කඩුළු අතර හොඳම සමනතාවයට හිමිකම් කියන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 22ක් රචින්ත ද සිල්වාට ඔසන්ද ප්‍රමුදිත ලකුණු 8ක් ලබාගෙන. දිනේශ් අපි කලින් සඳහන් කළා මේ පිළිබඳව මොවුන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර දෙන්නට ආපු මුල් අවස්ථාවේදීම විශේෂයෙන් ඔවුන් අර පන්දුවට උචිත පහර එල්ල කරනවා අවසාන මොහොත දක්වාම ඔවුන් මොකක්ද එල්ල කරන පහන පිළිබඳව පූර්ව නිගමනයන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ තුල තමයි ඔවුන් සාර්ථක වෙන්නේ. ඔවුන් එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්නවා, නිවැරදි පහර එල්ල කරනවා සහ ඔවුන් දෙදෙනා අතර හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා පන්දුවට පහර දීමේදී. පන්දයවන වේරගොඩ දිනෙත් වේරගොඩ පන්දවන්නන්ගෙන් මදිපාඩුවක් නැහැ මේ කණ්ඩායමට. සෑහෙන පන්දවන්නන් සංඛ්‍යාවක් වුන් සතු ඉන්නවා. එතකම වුන් අර පන්දුවේ එක පැත්තක් ඔපදැමීම වඩාත් හොඳින් සිදු කොට තිබෙනවා සියලු පන්දු රකින්නන්. සබලන දිනේශ් ප්‍රමුදිත එල්ල කළ ඒ පහර වේරගොඩ තරමක් වේගයෙන් පන්දුව යොමු කරනවා. මම දන්නේ ඇයි වේරගොඩ පන්දු යවන්නට විතරක් පමා වුණේ කියලා. නව පන්දුව තුලින් ඔහු පන්දු යවුවා නම් මීට වඩා සේවයක් තමගේ කණ්ඩායමට කරන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. ප්‍රමුදිත ඒ තාමත් හොඳින් පසුපාදයට ගිහිල්ලා වේගයෙන් එවන පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව යොමු කරනවා. මෙන්න පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙන ආකාරයේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් මිඩ් විකට් මිඩ් ඩවුන් ක්‍රීඩකයන් පා එන්න දෙසින් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයට අමතරව හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳින් පෙරපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පන්දු පිළිගත්. අර බිමට නැඹුරු වී හොඳින් පන්දුව වෙත අවතීර්ණ වන ආකාරයක් පිටිකරුවන්ගෙන් දකින්නට පුළුවන් පෙරපාදයේ. තමගේ කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ට ආදර්ශයක් සපයනවා ඩි සිල්වා සහ ප්‍රමුදිත පන්දුවට සංයමයකින් යුතුව නිවැරදි තාක්ෂණීය භාවිත කරමින් පහර දීමේ තුල. නැවතත් පෙරගොඩ. පායිනට මදක් බරයි ග්ලාන්ස් කිරීම ස්ථාර්ථකයි ෆයිනල් කලාපයේ වෙත. දේශ බලන්න ප්‍රමුදිත එවිහිදිත් අවසාන මොහොතේදී තමයි ඔහු තීරණය කරන්නේ ග්ලාන්ස් කිරීමක් සිදු කරන්නට. ඒ කියන්නේ පන්දුව එන හැටියට ඒ අවශ්‍ය කරන මොහොතේදී ෂණිකව මේක තමයි පිටිකරුවෙගේ ලක්ෂණය. ඔහු ෂණිකව තීන්දුව කළ යුතු ඒක තීන්දුවෙන් නොවේ. ඔහුට નિરાයාසයෙන්ම සිදුවන දෙයක් පුහුණුවත් එක්ක. ඒ නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම ලාබාල යවුන් ක්‍රීඩකයන්ට පුහුණු කරවන නිරන්තරයෙන් උපදේශයක් ලබා දෙන්නේ. ඔබ තරඟයට ගිහිලා කරන දේම පුහුණුවීම තුලත් කරන්න. ඔබ පුහුණු වීමට ක්‍රීඩා පිටියට හෝ ක්‍රීඩා නෙට් එකට ආපුවාම තරඟයක ක්‍රීඩා කරනවා කියලා හිතන ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඉවර පායිනට සෑහෙන ඈතින් පන්දුව කඩුළු රකින්න සුරක්ෂිතව රැකගත්තා ඉවර හොඳින්. මොකද පායිනට ඒ පිටින් බිම දිගේ වරක් දෙවරක් පතිත වෙන පන්දුවක් බිම නැඹුරු වී රැක ගන්නවා කියන එක හොඳ කඩුළු රකින්නෙකුගේ විශේෂ කාරණාවක්. තරමක් ස්ක්වයර් ක්‍රමයට පන්දියවන අයරක් දකින්නට පුළුවන්. ස්ක්වයර් ක්‍රමයට පන්දියවනගේ පතිතය නිවැරදි නොවුනොත් බොහෝ විට වයිට් පන්දක් වීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. සහ විශේෂයෙන් මෑත කාලෙම අප දකිනවා ඒ කියන්නේ ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයෙක් නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ඒ හැඩයට බොහෝ දිනෙක පන්දියවනට උත්සාහ කරනවා. ෆුල් ලෙන්ති පතිතය පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඕන් කලාපයට. හැබැයි මතක තබා ගත යුතුයි ඕනෑම කෙනෙකුට ස්ක්වයර් ආම් ක්‍රමයට පන්දියවිය හැකි. හැබැයි මාලිංගල ඉන්නේ ලෝකෙක කෙනෙක්. ස්ක්වයර් ආම් ක්‍රමයට පන්දියවීම මොකද වේග පන්දියවන්නේ හයි ආම් ඇක්ෂන් එක තමයි සාමාන්‍ය පිළිගත් සම්ප්‍රදාය හොඳම විදිය. දෝලනය සහ ඉපලුම ලබා ගැනීමේදී. ඒට වෙනස් කෙනෙක් යනවා නම් මෙයා අර සමන්ගේ ජන්මයෙන්ම වගේ පැමිණි එකක් විනා ඒවා පුරුදු පුහුණු වී කළ හැකි දේවල් නොවේ. නමුත් විලාසිතාවක් හැටියට වර්තමානයේ අපි බොහෝ විට දකිනවා ස්ක්වයර් ආම් ක්‍රමයට පන්දියවන ක්‍රීඩකින් සෑහෙන පිරිසක්. ඔබට මතක ඇති ලසිත් මාලිංගගේ පළවෙනි නවසීලන්ත තරග සංචාරය. එෙහිදී ඔහු
පන්දු යවන ආකාරය අවබෝධ කරගන්නට පිළිකරන්න නැහැකුණා. පන්දු වාර 30ක් නෙමෙයිදී ලකුණු 86යි කඩලු 6යි. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණක් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. Prima Kottumi Fan තමයි. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණක් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. Benike hot and spicy cheering skirt එක දෙල්නේවි සද්දේ දේවි කප් එක අපේ අතේ මැච් එක ෆන් කරලම දාවි සැර දේවි Hot and spicy cheer එකට Prima Kottumi Fan තමයි. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණක් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. හැබැයි ඒක ඒගොල්ලෝ සෝෂල් මීඩියා හරි කොහේ හරි පබ්ලිෂ් කරන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ලකුණු 86යි කඩලු 6කට පන්දු වාර 30ක් නෙමෙයිදී කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම ප්‍රමුදිත ලකුණු 9ක් ලබාගෙන සාඩි සිල්වා ලකුණු 24ක් ලබාගෙන සාර්ථක සබඳතාවයක් ගොඩනගමින් තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ. මේ වෙනට කාසියවාස් විජයග්‍රහණය කළේ කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම. තීරණය කළ මුලින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා එන හොඳ සමතාවයක් ගොඩනගන්නට හැකියාවක් උදා වුණේ නැහැ කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමට. අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මුල් පෙළ පිටිකරුවන් බිඳ වැටෙද්දී කඩලු 6ක් බිඳ වැටුණායින් පසුව රිසිල්වා සහ ප්‍රමුදිත එක්ව මේ වන විට සාර්ථක සබඳතාවයක් Tamanගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගොඩනගන මොහොතක්. මෙන්න කඩුළු බිඳ වැටුණු ආකාරය මම කැමතියි ඔබේ මතකයට අරගෙන එන්නට. මේ පළමු කඩුල්ල? ඔව්. ඒ ෂේන් ආරම්භක ඩෙනෙට් පිටිකරුවා අපරික්ෂාකාරී පහරක් වල මෙන්න නායකයා කණ්ඩායමේ ඒ කිත්ම සිත්මල් විධානපතිරණ තුන කඩුළු වශයෙන් රස්විකා ඊටම දක්ෂ උඩ පන්දු හොඳ උඩ පන්දු ගැනීමක්. නිතුල ඉදිරිමාන්න සදීෂ සිල්වා පිටිකරුවන් යම් උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් මේ දුවදි දෙවියන් නම් සෑහෙන පීඩාවක් ගෙන විදුන්නා. කඩුළු බිඳ වැටෙන මොහොතක මේ ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ කඩුළු බිඳ වැටීම මාදුට හොඳම උඩ පන්දුව අද දවස තුල විශේෂයෙන් පහසු නැහැ දිනේෂ් වෙන උඩ පන්දුව රැක ගන්නට විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. පන්දු රකින්න පන්දු පසුපස දිව ගොස් තමාගේ පිටිපසින් පැමිණ උඩ පන්දුව තමයි රැකගත්තේ. පහසු නෑ වෙන්නේ උඩ පන්දු. විශ්වාස කළේ නැහැ රැකගනිවි කියාවිලි. කොළඹ නෝත් කොළඹ සවුත් අද අවසන් මහතරගයේ ප්‍රීමා වයස අවුරුදු 15 වෙනි පාලක ක්‍රිකට් තරග බාලා විපිටිනට සෑහෙන ඈතයි පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. බලන්න ප්‍රමුදිත වේරගොඩට පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය. පතිත්‍යයේ වෙතට තමන් පැමිණෙනවා. ඉදිරියට නෙමෙයි පැමිණෙන්නේ ඔහු පිට ඉන්න දෙසට පැමිණ ඔහු දන්නවා වේරගොඩ පන්දුව පත් කරන ස්ථානය ඒ ස්ථානට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. දෙදෙනාම පන්දු 44 45 බැකින් මුහුණ දී තිබෙනවා. නිසි පන්දුවට නිසි පහර ආරක්ෂාකාරීව වේරගොඩ මම හිතන්නේ ඔවුන්ට උපදෙස් ලැබී ඇති අඩුම තරමේ පන්දුවර 42ක් 43ක් වනතුරුවත් මේ ගමනේ හිමින් සීරුවේ ගොස් කඩුළු අතේ තියාගෙන අවසනයේදී ජීරේ මාරු කිරීම සඳහා තරමක් අනුතුරුදායකයි.
මදක් ගුණේ තිබුණත් ඔහු දුටුවා මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා ස්ක්වැලෙක් දෙසට මදක් බරයි. සැබවින්ම මේ පන්දු හොඳින් දඟ කැවෙන නිසා මේ ෆ්ලික් කිරීමෙන් උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයාව තරමක් මිඩෝන් දෙසට තව මදක් නැඹුරු කළ යුතු තියෙනවා. ප්‍රනාන්දු මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 15ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයා දිව ගියත් ඒ අතරතුරදී ලකුණක් සම්පූර්ණ කොට අවසන්. මෙය තමයි අත්‍යවශ්‍යම කරුණ. ප්‍රමිත අවසාන මොහොත දක්වාම පන්දුවේ තමාගේ ඇස තබා ගනිමින් අවසාන මොහොතේදී තීරණය කරන පන්දුව යොමු කරන්නට ෂොට් ෆයිනල් එක කළා පිට. පන්දු 4ක් යව අවසන්. ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල අපි දුටුවේ කරගේ විනිසුරවරයා. හොඳ පන්දුවක්. එවර කඩුල්ල වටා පැමිණීමෙන් පන්දු යවන්නට තීරණය කරනවා ප්‍රනන්දු. දංකවීම හමුවේ අමතර වාසියක් ලබා ගන්නට විශේෂම ඔහු දැක්කා පිට ඉන්න දෙසට පිටිකරුවන් පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය විනාශ උපක්‍රමයක් භාවිතයට උත්සාහය. ඉවර පන්දුවේ පතිතේ වෙත පැමිණ එල්ල කරන ලොෆ්ටඩ් ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර වරක් පතිතවයි එන්නේ රැකගත්තේ නෑ. ඒ අවස්ථරෙන් පන්දුවේ ගමන් මග 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් ද සිල්වාගේ පිටෙන්. රචින්ත ද සිල්වා ඔහු හැම නිතරම ඔබ පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට පන්දුවේ පතිතේ වෙන්නට උත්සාහ කරනවා. පන්දු 37ක් අවසන් 92යි කඩලු 6යි. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. ලකුණු 92යි කඩලු 6කට ලකුණු 41ක වටිනා සබඳතාවයක් මේ වුණට ගොඩනැගී තිබෙන්නේ මේ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ. මේ අවසන් පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට පෙර සිට උත්සාහ කළේ නැහැ. වේගෙන් පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඔහු වෙතට පන්දුව පැමිණෙවි කියලා. මලස්කාරී විදිහටයි පන්දුවට පැමිණි. එහෙමනම් ඔහු කල යුතු තිබුණේ පන්දුවට තරම පසුපසින් සිට දන්නවා මෙවැනි විට පන්දුවේ ගමන් මඟ මදක් වෙනස් විය හැකි. පන්දුව උඩ ගොනුදී දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. කැපෙනවද? පන්දුව කෙලින්ම එනවද? මෙන්න මේක තමයි ක්‍රීඩා ඥානය. මේ වඩාත් හොඳින් තිබිය යුතුයි ක්‍රීඩකයන්. මේ ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. වේරගොඩ පන්දුවේම සඳහා දිනෙත් වේරගොඩ. තවත් ලකුණක්. ඒ ලකුණ ප්‍රමුදිතගේ 11 වන ලකුණ. හොඳ සුසංයෝගයක් මේ දෙදෙනා. දිසිල්වා තරමක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. ප්‍රමුදිත හෙමින් සිරුවේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්නවා. ඉනිමේ විශිෂ්ටතම සම්බන්ධතාව ලකුණු 42ක් පන්දු 95ක් තුල. ඕවර 15කුත් පන්දු 5ක් ඔවුන් මුහුණ දී තිබෙනවා. අතිශයින් වැදගත්. ලකුණු 125ක් ලකුණු 130ක ඉලක්කයක් ලබා ගන්නට කොළඹ නොත් කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණොත් යම් ආකාරයක පීඩනයක් කෙල කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙවි මේ කඩුල්ලේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක්ක. ඔව් විශේෂයෙන්ම මම විශ්වාස කරන මේ කණ්ඩායම් දෙකේම පන්දවන්න නිතමත් හොඳ අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයින්. තමන්ගේ වයස් කලාපය තුල හොඳ පන්දවන්නන් ප්‍රමාණයක් විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දවන්නන් මේ කණ්ඩායම් දෙකම සතුයි. කොළඹ නොත් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තුමින්ද පෙරේරා ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරු කාමන් මාපටන ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ප්‍රීමියර් ලීග් නැත්නම් ප්‍රමුඛ පෙළ ක්‍රිකට් තරගවලදී දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයන් කළමනාකරු මලිත් කීර්ති සහ නායක කිද්ම විධාන පතන ප්‍රමාණන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් වගේම අපි ගත්තොත් කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඔමේෂ් විජේසිරිවර්ධන සහාය පුහුණුකරු මාල් ලියනගේ සුරාජ් රන්ජීව් කළමනාකරු රෙහාන් පෙරිස් කණ්ඩායම නායකයා. ලකුණු 42ක සමඳතාව 7 වන කඩුල්ල සඳහා 51ට කඩලු 6ක් වශයෙන් ලියවී තිබුණු ඉනිමක් මේ පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දු පතිත වනවත් සමග මෙල්ල කරන ඩ්‍රයිව් පහර එකවර රැකගත්තේ නැහැ. නමුත් ලකුණකට ඉඩක් නැහැ පිටිකරුවන්ට. අර ෆුල් ටොස් පන්දුවෙන් දැවී යන්න ඉඩ තියෙනවා වගේම තමයි මිස්ෆීල්ඩ් හමුවේ ලකුණු ලබා ගන්නට ගන්නා වූ උත්සාහය. ලෝකේ භයානකම අවස්ථාවක්. බොහෝ දුවද්දී දැවියම් සිදු වෙන්නේ මිස්ෆීල්ඩ් එකක් හමුවේ. තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නට ගන්න උත්සාහයෙන්. කියනවනේ පළමු අතහැරීමේදී ලකුණක් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඉඳලා බලන්න කියලා.
වේගයේ මදක් අඩාල වූ ආකාරයක් දකින්නට තිබුණේ. දැන් අර පන්දුවේ තරමක් ඝන ස්වභාවය අඩු වී ඇති නිසා ඉපලුම අඩුයි මෙන්න පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙන ආකාරයේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකින් රඳවා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම තවත් සාක්ෂියක් හොඳට දකින්නට පුළුවන් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ජල ගලා යාම සඳහා අදාළ වන පද්ධතීන් සැකසී තිබෙන්නේ කොහොමද මේ රූපරාමයේ දකුණු පස කෙළවර යටි කෙළවර බලන්න ඔබට යම් සංඥාවක් ඒ තුලින් දකින්න පුළුවන්. ෆ්ලික් කිරීම වරක් පදිතවයි එන්නේ හානියක් නෑ. විශේෂම දේශ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ වතුර මට්ටම ගත්තහම පොළවත් එක්ක තමත් ආසන්නයේ තිබෙන්නේ. නමුත් මීට වසර කිහිපයකට පෙර ආතුව ක්‍රීඩා පිටියේ යම් ආකාරයකට අපි කතා කරමු. මේ පන්දුවාරේ නිමාවෙන් ඊළඟ පන්දුවාරය ආරම්භ පසු. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima treats. Life is a treat. ලකුණු ප්‍රස්ථාරගත කර තිබෙන ආකාරය විශේෂයෙන් 10 වන පන්දුවාරයේ සිට 23 වන පන්දුවාරය දක්වා අතර කලාපයේ සෑහෙන මන්දගාමී වුණා. කඩළු 3ක් බිඳ වැටුණා. එතන තමයි මේ ඉනිම ගරා වැටෙන මූලිකම තැන. තවත් නව පන්දුවන්නෙක්ද නෑ. මීට කලින් පන්දුව වූ දේශාන්. ඔව් පන්දුවාර 7කදී ලකුණු 9ක් පමණ ලබා දී තිබෙන විශේෂයෙන්ම මේ හිමරු දේශාන් දකුණත් සමාන වමත් පිටදඟ පන්දවන්නන් දෙදෙනා තමයි සාර්ථකම පන්දුවීම් වල නිරත වුණේ පිටිකරුවන් පීඩනයට පත් කරමින් දඟ කැවෙන විට තමන්ගෙන් එපිටට පසුපස පාදයේ ගන්න පිට ඉන්නේ මේ පිටට ඉඩකඩ සකසාගෙන එල්ල කරන පහරට ලකුණු දෙකක් පිටිකරුවන්ට. අපි කලින් සඳහන් කළා මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ඕනෑ තරම් ලකුණු තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටියේ අවුට්ෆීල්ඩ් එක පිටත කලාපයේ තරම්ම වේගවත් නැහැ. ඒ නිසා පන්දු රකින්නටත් යම් ආකාරයක වාසියක් අත් වෙනවා සහ අවාසියක් අත් වෙනවා. ඒ තත්ත්වය තුළ එහි අවසාන ප්‍රතිඵල විදිහට ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා පිටිය තුළ. කොයි හැටි වෙතත් මා දඟ පන්දවන්නන්ගෙන් දකින්න පන්දු ඉපුළුමක් මේ කියන්නේ මේ තනතිරු කියන මැට් එකකින් හොඳ ඉපුළුමක් ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. වේග පන්දවන්නන් අපි දැක්ක මුල් අධීරදී හොඳින් කළා. දඟපන් දෙවන්නන්ගේ පන්දුවලදීත් අපි ඒ කාරණාව හොඳින් දකිනවා. එහි තවත් හොඳ පන්දු රැකීමක්, විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. එහි තවත් තත්ත්වයක් වෙනවා මේ කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යානන් තරමක් උස සහිත ක්‍රීඩකයන්. ඒ නිසා ඔවුන්ට අමතර වාසියක් තිබෙනවා පන්දුව තරමක් ඉපිලීමට ලක් කරන්න. අති විශිෂ්ටයි පන්දු රැකීම. තරමක් අවදානම් පහරක් පිටිකරුවා බලාපොරොත්තු තරම් පන්දු ඉහළට පැමිණෙන්නේ නැහැ. කඩුල වටා දෙවියන් දැන් පන්දු යෑම සඳහා ප්‍රණීත සමුක්කල්ල වෙනස උතුරුමන් විශේෂයෙන් විනිසුරුවරයෙක් හැටියටත් ඔහු අර මානසික චින්තනයන් පිළිබඳවත් සෑහෙන අවධානයක් තිබෙන සෑහෙන දැනුමක් තිබෙන ක්‍රීඩා පුද්ගලයෙක්. ජාත්‍යන්තර මටයේ අත්දැකීම් ලබාගත විනිසුරුවරයෙක් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ. තිස් නවවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හැබැයි මුල් අධීරයේදී දේශාන් වෙතින් අපිට දක්නට තිබුණු අර පීඩනකාරී බව මදක් ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා. සමහර විටක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුව නිවැරදිව අවබෝධ කරගනිමින් පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමත් ඒට යම් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. සහ තමන්ගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැන පමණ පහරවල් එල්ල කරන නිසා දැන් මොහුගෙන් අපි බොහෝ විට දකින කෙටි පන්දු. මේ පන්දු වාරයේ අතිශය බහුතරය කෙටි පන්දු. 45ක සම්බන්ධතාවක් 105ක් තුල. දැන් පන්දු යවන්නටයි පීඩනය ඔහුතර කඩුල වටා දිවෙන්නට තීරණය කොට තිබෙනවා. ස්ට්‍රීපර් කව වෙත ඉවර. තවත් කෙටි පන්දුවක්. ඒ සමගින් නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 39 වන පන්දු වාරය ලකුණු 97ක් කඩලු 6ක් බිඳ වැටි. Prima කතුමි සාන්තමයි. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. ලකුණු 51ට කඩලු 6ක් බිඳ වැටි ගරා වැටෙමින් තිබුණු ඉනිමට ඉලක්කම් 3ක් වෙත ගමන් කිරීමේ ඉඩකඩ සම්පාදනය කරන පිටිකර සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 46ක් පන්දු 106කදී
ප්‍රමුදිත ලකුණු 14ක් ප්‍රමුඛයා සිදිරිද සිල්වා ලකුණු 30ක් පන්දු 55ක් තුල. ලකුණු 280ක ඉලක්කයක් බලාපොරොත්තු වුණේ කොළඹ නොත් නායකයා ඔහුගේ පළමු අභිප්‍රාය සාර්ථක වන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 150ක් මම විශ්වාස කරනවා ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් කොළඹ නොත් කණ්ඩායමට. තෙනුෂයාපා ආරම්භයේදී කඩලු දෙකක් දවාගත් පන්දේ වන මුල් පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දවාගත්තේ ඔහු. ඩිසිල්වා තම සාර්ථකව පසුපාදට ගොස් පන්දු ආරක්ෂාකාරීව යොමු කළා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් නැහැ. තාමත් හොඳින් පන්දු 56ක් තුල ලකුණු 30ක් ලබා ගැනීමෙන් ප්‍රමුදිත පන්දු 51ක් තුල ලකුණු 14ක් ලබා ගැනීමෙන් පිටේ සම්පූර්ණ මුහුණුතම භාවිත කරමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය මේ ලාබල පිටකරන දෙදෙනා. රචින්තද සිල්වා ඩ්‍රයිව් පහර ගන්දු ගත් සැනින් කඩුල්ල වෙත නමුත් Tamanගේ ආරක්ෂිත කලාපයේ වෙත පිටිකරුවා පැමිණ අවසන් පහසු වෙන්න ඒ රචින්තගේ ලකුණු 31 ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. යාපයි තමත් හොඳින් අද ආරම්භයේදී මුල් කඩලු දෙක දවා ගන්නට සමත් වුණා. නමුත් ඔහුගේ එතරම් හොඳ එල්ලයක් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ අද උදෑසන පන්දුවේම තුල. නමුත් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට සමත් වුණා. හොඳ පන්දු රැකීමක් සහ හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්. තනි අතින් පන්දුව කියන ගත් සැනින් කඩුල්ල වෙත. දේශපාලන මේ පිරිකරන දෙන පන්දුර පහර දෙන ආකාරය එවරත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව නිවැරදිව අවබෝධ කරගනිමින් නිවැරදි පහර පන්දුවට මේ තාක්ෂණය අනුගමනය කළා නම් කොළඹ නොත් කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන් මීට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වොන්ට ලකුණු පූර්වයේ සටහන් කරන්නට අනිවාර්යම අවස්ථාවක් තිබුණා. ඔවුන් පහරවල් කරා ගියේ නෑ ආරක්ෂාකාරීවම හිටියා. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර වේගයෙන් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට පිටින් දැකුම් කළු පහරක් එවර මනරම් ලකුණු 4ක්. ඒ සමගින් පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ශතක සමඳතාවක් නිර්මාණය වෙනවා දැන්. සමයන් අර්ධ ශතක සමඳතාවක්. ලකුණු 51දී කඩලු 6 බෙද වැටි තිබුණේ කණ්ඩායම ලකුණු 100 කරා වුන් කැඳවාගෙන යනවා. මෙන්න බලන්න ඩ්‍රයිව් පහර. ඉතාමත්ම හැඩ ඇති පහරක්. දිනේෂ් දැක්කද ඔහු පන්දුවට පහර දෙන ස්ථානය විශේෂයෙන්ම යාපාගේ පන්දුව තරමක් දෝලනය වන නිසා ඔහු සිටින්නේ තමාගේ සීමා ඉරට තම රමක් එපිටින්. ඒ නිසා තමයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඒ පන්දුව තමාට හාෆ් පොලි පන්දුවක් විදිහට ලබා ගන්න. 8 වන 4 පහර ඉනිමේ වාර්තා වූ කෙටි පන්දුවක්. ලකුණු 102යි කළමුණොත් ලකුණු 51යි සබදතාවය 7 වන කඩුල්ල සඳහා. මේ මව් දෙමව්පියන් විශේෂයෙන්ම මව්වරුන් තරගයේ දේශ දැල්වූ net තබාගෙන බලා සිටින ආකාරයේ පැහැපර අනාගතයක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ වර්තමානයේ අතීතයේ සියල්ල කැපකොට තිබෙනවා. සිහින දකින්නවා තමන්ගේ දරුවන්ගේ ක්‍රිකට් අනාගතය පිළිබඳව. ලේට් කට් පහරක් සෑහෙන වෙලාවකට පසු මෙවැනි පහරක් අප දකින්නේ. පහසුවෙන්ම ලකුණක්. ඒ කියන්නේ පිටිකරුවන් තුල මතුවී තිබෙන විශ්වාසය වඩාත් හොඳින් ප්‍රකට කරන මොහොතක්. ප්‍රේතවතුනි පන්දුවර 40ක් අවසන් තරගයේ ප්‍රතිවෙන් පන්දුවර පහර දෙන කොළඹ නොත් කණ්ඩායම ලකුණු 103යි කඩලු 6කට. Benike hot and spicy, cheering got the color navy. Sadde devi, kappe ate, match එක fun කරලම දාවි. Sara devi, hot and spicy cheer එකට Prima කොත්ත මේ fun තමයි. Big story here. The last 10 overs can make a huge difference if they can get another 50 runs. And this half-century partnership, by far, they have virtually doubled the total with 112 balls faced. De Silva and Pramodit, they've done tremendously well. 31 to De Silva. He's been the top scorer for Colombo North. Coming in at 51 for 6. They've taken them to 103 for 6 and given their bowlers something to talk about. And Haritha, the remaining 10 overs, if they can go around 3 to 4 runs an over, 140, 150 on the cards, we got a game on hand.
Oh, that's well struck. It didn't look like going to the boundary. And it got the better of Disanaik on that occasion. Well played. You can see that Pramudita now is getting into the stride as well as De Silva. That one, it is not that short, but he went way back on his crease. The placement is good enough. The timing is good enough. The boundary. Breaking the shackles. Pressure on the bowler. Pramudita had made 33 against goal and 35 not out against Kandy. Navanjana was the pick of the bowlers to me, with his economy, and 2 for 11, 2 for 7 coming into this over after 8 with 5 maidens, but now under pressure. But it's his variation that's the difference. They've got Lahiru Lakmal to come in, who made 22 against Kandy, and it was Pramudita and Lakmal who got them out of a precarious situation, and they subsequently won that match. So he's faster. He wants to get through with his dot balls more frequently. He's now bowling much quicker from what we saw him bowl in the previous 8 overs. See, the first 50 came in 20 overs. They had lost 4 wickets. The second 50 coming in 20 overs, but losing only a couple more. So Colombo North will be a little bit comfortable now. Yeah, from what they were at 51 for 6, and now count 109 for 6. No hurry. Good thinking. Run rate is under 3 at the moment. They wouldn't worry too much about it. I don't think they'll be much concerned about the run rate at the moment. They were more concerned of keeping their end going, trying to bat the 50. 109 for 6, 41 gone. Prima Stella. Api හැමෝම කැමති. That's the worm. See, 3 wickets at very close intervals. 49, 51. That's the Prima under 15 trophy, the Sri Lanka Cricket Prima under 15 Youth League Champions Trophy on offer. Prima have done a wonderful job over a period of time together with Sri Lanka Cricket in promoting this lower age group. Disanaika has been their leading all-rounder, but wicketless so far. He has to start round the wicket to Pramudita, who's made 24. De Silva has looked good. He's on 31. 109 for this is previous ball going round the wicket. Intention was good. He was trying to clear the infield. Much slower this time from Disanaika. If you're just joining us on this live coverage, we're coming to you live from the MCA Cricket Grounds, the Prima under 15 provincial final. Youth final, they call it. Youth League final. Youth League final. 6 teams in all competing for this tournament. You know, there was Goal and Dambulla, Kandy. I was just looking through the statistics, and 2 boys came to light. It's come to that driving, not with much power. Very good recovery.
Disanayaka. This has been a good over, 4 dot balls. Big bird in the team. And also, Harith, I've been told that how the selection all happened. They play the district tournament first, and then from the district you come into the provincial. So it's been a long process for these youngsters. The junior talent scouts and the coaches together with the selectors have done a wonderful job over a period of time. Ooh, gave that away. Bowling these wide extra balls is going to be a problem. I think they bowl almost 2 overs extra and given 12 runs. Will that hurt them is the concern at the end of the day. But 150 definitely looks on the card. That's a wide of that ball, previous delivery. And also they've been ably supported. These coaches and the support staff has been very well supported by the high performance coach in Tim, who has been a forefront. He's come up with a lot of new ideas. Yeah, it needs to do that because Sri Lanka cricket is pretty focused in all this. See the Youth League women's tournament, the girls are being given opportunities because the Under-19 World Cup is also coming in. So there's a lot to go to without having a gender barrier. We had it's the end of the over. We'll talk more on the progress of Sri Lanka cricket. 110 for 6. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise. So this is Nelson on the board for the loss of 6 wickets, but never mind that. 60-run partnership for the 7th wicket between these two. Let's talk about those big all-rounders. Damesh Matishan of Dambul picked up 3 for 27, followed it up with 68 against Colombo South. That's a good performance. And Viran Chamudita of Gaul, 2 for 12, 3 catches, 1 run out, and a 44 not out against Dambul. So the outstation talent is being shown there. Without a doubt. Koshenda Fernando comes back into the attack, none for 20 from his previous spell of 6 overs. Well, he had picked up 3 for 14 against Gaul in a previous game. Some turn. I'm interested in these tall off spinners naturally. Pramudita and De Silva knocking it around, getting the singles. I've been impressed with De Silva. He's on 31. He held the innings together. Neatly played. A good return could have been a different story. This Prima Under-15 Sri Lanka Youth League 2022 is the only junior cricket tournament endorsed by Sri Lanka Cricket, and that's why it's important in this aspect to give this live coverage and show the young talent. Ooh. He would have been a goner. The fielder just had to pick it and just lob it into the field keeper, but instead he went for a flamboyant throw and messed it all up. The former Prima Champions Cup, now the Prima Group, Prima Youth League. Good number of young cricketers have made the mark, domestic at international level. It's actually the springboard to the young cricketers to develop into top level stars and performers. Interesting couple of overs. 43 gone, 114 for 6 Colombo North.
එදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise 114 for 6, 7 overs to go. That's 42 balls. Very doubtful of that they can get a runner ball, but they need to get a move on now, Haritha. They very much have to. That's where the interest is now. They've been batting for quite some time. The instructions from the coaches is interesting. We've seen some good fielding here. Kitma Sitmal of Colombo North, 3 catches against Colombo South. Then Setmika Senuviratna of Kandy, 3 catches against Colombo North. Pavasara Disanayak of Dambulla, 3 catches against Kandy. Viran Chamudita of Gaul, 3 catches against Dambulla. Best as far as an innings performance is concerned. Ooh. What was he trying to do? 63-run partnership. How do you feel the 150 now looks a little bit I think beyond? it's difficult. It's difficult the way they are going. I mean, Colombo South will have to bowl badly. Uh, 163 was what they've got as the highest score, Colombo North, in this tournament, but it's their forte in bowling that has made them such a big impact on the tournament. It's been a good start from Disanaika. 3-dot balls. Yeah, the previous over he had 4-dot balls and then gave away a wide. What Pramudita needs to do is try and get at single, not try to get the boundaries. Get De Silva on strike now. There is umpire Rambukkal cautioning something. Now, what was that about? De Silva wants that single. De Silva wants that single very badly. But Pramudita is not being helpful here. Yeah, he was beaten. He was beaten. This is a very good comeback spell from Yasindu Disanaika. He shifted to round the wicket. What is he going to do? Bounce at Pramudita? I think he's much comfortable bowling slightly round arm. That's why he opts to go around the wicket. I mean, at this stage, I don't see any reason why. It's the angle that he tries to create, isn't it, Haritha? As you quite correctly said, he's not a really high arm action bowler. Took a chance with that. So finally, Pramudita ends that over with a boundary. It's 118 for 6. 44 done. Prima Stella. Api හැමෝම කැමති. Yeah, the maximum of 7 bowlers have been used. Veragoda, is he going to be used or what? This was well struck. Took a bit of a chance. But you got to make something like that at this stage of the game. Never mind taking a chance, isn't it, Haritha? You got about 6 overs to go. You got 4 wickets in hand. Might as well throw something at the kitchen sink.
Pramodita is catching up with De Silva. 32 and 31. Pramodita has had the bulk of the strike compared to De Silva. That was an interesting walk out of the crease. Now De Silva picks up a single. He's got this off strike. Now can Pramodita do the same? Who's got the ability to hit the ball harder? This is good. That's what they need to be doing. Pushing the single, getting the one, looking for the twos. Yeah, at this stage, to minimize on the dot balls would be an advantage. Needs to go big. Let's see what De Silva can do. You can just place it properly, a couple for the asking. They're trying to take a few chances, which is good. I mean, the national television coming in and showing these youngsters live, it should promote them big. Oh, I know it's two Colombo schools involved. Section of the parents watching this game. Tired set of batters out in the middle. Ideally somebody who could take the attack to the bowlers. At the moment, Pramodita unable to do that. He's playing a lot of dot balls. There you go. That's a section of some of the parents who are coming to watch this and family. Tossed up outside the off stump. Hammered away, but only as far as a single. Pramodita will keep the strike at the end of the 45th as North move on to 122 for 6 at the end of 45. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එලකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. පන්දුවර 45ක් නිම වෙදී ලකුණු 122යි කඩලු 6කට කරම්පුවත් කණ්ඩායම. ඔන්න මුල් පන්දුවර 20 නැත්නම් පන්දුවර 30 තුල හිටියට වඩා හොඳ තැනකට මේ අවසන් පන්දුවර 15 තුල පැමිණ තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන් 51ට 6යි. දැන් 122ට 6යි. ලකුණු 33යි සිල්වා, ලකුණු 33යි ප්‍රමුදිත. අන්තිම පන්දුවර 5 මොකද කරන්නේ? ලකුණු 71ක වටිනා සබඳතාවය. පන්දු 142ක් තුල ලකුණු 71ක සබඳතාවය මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කොටගෙන දිනේශ් අපි කතා කරමු. පන්දුවරට ලකුණු 3ක්. අපි කතා කරපු විදිහටම ඔවුන් දෙදෙනා තාක්ෂණීය ඉදිරියේ තබා ගැනීමෙන් තමාගේ කණ්ඩායමේ ඉනිම කොටනවා. දිසනායකේ පන්දු පිටේ ඉන්න කෙලින් පත්වත්වි. ඉක්මන් ලකුණු සාර්ථක කරගත්තා. සාර්ථක නොවෙන්නට තිබුණ ඉඩ කඩ වැඩි. එකවර පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. පන්දු රකින්න සාර්ථක වුණා නම් ප්‍රශ්නයකට සාර්ථක වෙන්න ඉඩ කඩ තිබුණා. දිනේශ් අපි කතා කරේ ලකුණු 150ක් පිළිබඳව. ලකුණු 150ක් ලබා ගන්නට නම් තවත් ලකුණු 25යි අවශ්‍ය වන්නේ. පන්දුවාරයකට ලකුණු 5ක්. ඔවුන් තුන බැගින් රැස් කර තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටියොත් ලකුණු 150ක ඉලක්කයක් ලබා දෙන්නට හැකියාවක් උදා වේ කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමට. ඒක ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. සිටි තත්ත්වය හා සංසන්දනාත්මකව බලන්න. දැන් පැහැදිලි ජීරේ මාරු කරන්න ඕන ලෑස්ති. එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට අවස්ථාව උදා වන්නේ නැහැ. පළමු ලකුණ වේගෙන් ලබා ගත්තා නම් දෙවෙනි ලබා ගන්නට තිබුණා. එවරත් ඔබ දැක්කාද? ඔවුන් පිටිකරුවා ක්‍රීඩා කරන තමාගේ සීමා ඉරට තරමක් එපිටින් අනුගමනය කරන උපක්‍රමයේ දිසානායකයෙකු දෝලනයේ වන්නට ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ පන්දුවට. දැන් දෝලනයටත් වඩා පන්දය වන්නාගේ මනසට සහ දැන් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාශීලී බව වැඩි වී තිබෙනවා. ඔවුන් තුළ විශ්වාසය වැඩි, පන්දුව දකින්නවා. දැන් ඔවුන්ට ඕන තැනකට පැමිණ පන්දුවට පහර දිය හැකියි. තමා වෙතට එන්නට ඉඩ හැර පන්දුව යොමු කරන්නේ මිඩෝන් කලාපයට. එක ලකුණයි.
පරිණත ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනෙකුගේ ලක්ෂණයක් පෙන්වන කරන තමාගේ කණ්ඩායමේ ඉනිව බිඳ වැටී තිබෙන මොහොතක කඩුල්ලට පැමිණ ලකුණු 74ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගීම කඩලු 6ක් බිඳ වැටුණායින් පසුව විශේෂයෙන්ම ලකුණු 51ක් තුල එතන තමයි බරපතලම ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. අපි කොච්චර දුර යනවද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් වී තිබු මොහොතක. ඊළඟ පන්දුව වේගවත් පහරකින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්න අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. කෙසේතත් මේ වන විට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මුලින් ප්‍රමුදිත ඉදාමත් සෙමින් ලකුණු රැස් කරමින් හිටියේ. දැන් වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවට මුහුණ දෙමින් දෙදෙනාම ලකුණු 35 බැගින් ලබා ගන්න. සබඳතාවය ලකුණු 75ක්. මේ පන්දු වාරේ එක ලකුණ බැගින් දැන් මේ වනට ලකුණු 4ක් ලබන්නේ. අපි කිව්වේ ලකුණු 5යි. කලබලයක් නැහැ. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයටපත් වුණා. ඒ අතරතුර මතක් කළ යුතු කාරණා වුන් අතිරේක ලකුණු 5ක් පමණ මේ සම්බන්ධතාවයට ලබා දී තිබෙනවා. නමුත් ඉනිමේ මුල් පන්දු වාරවලදී පන්දු වාර මුල් 8 තුල වයිට් පන්දු පමණක් 7ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබුණා. ආරම්භක වේග පන්දුවෙන් යවන්න දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම එවරත් දැන් පන්දු යවන්න අවබෝධ කරගත්ත පන්දු යවන්නට ඕන සීමාව ඒ අතර වාරයේ පන්දු වාරයේ නිමාවසට හන්නනවා. ලකුණු 126යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 46ක් නිමා වෙයි. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. ලකුණු 126යි කටු 6යි 46 වන පන්දු වාරයේ මාවනට තවත් පන්දු 4ක් ඉතුරු තිබෙනවා. පන්දු 148ක් තුල ලකුණු 75ක සබඳතාවයක් ප්‍රමුදිත සහ ඩිසිල්වා අතරේ දෙදෙනාම ලකුණු 35 බැගින් ලබාගෙන කොළඹ නොත් ඉනිම ශක්තිමත් කරනවා. ප්‍රිමා කොත්මි hot and spicy ෆන්ම තමයි. සහ ශක්තියක් තමයි පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. මෙවැනි තරගාවලියක් අනුග්‍රහය දක්වන්නට පෙරමුණ ගැනීම ඉදිරියට පැමිණීම ප්‍රශංසනීයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය වෙනුවෙන් මේ අතරම දිනේෂ් අපි සැලකුවොත් ප්‍රචාරණ වාසියටත් වඩා ඉදිරියෙන් සිටින යම් ආකාරයක සත්කාරයක් ජාතික වගකීමක් වුණ ඉටු කරන්න. විශේෂයෙන්ම සෑහෙන දිනෙක මෙවැනි පරිබාහිර කටයුතු වලට තිබෙනා වූ Tamanගේ අයවැය ලේඛනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම කපා හැර තිබෙන කාලවකවානුවක. පැහැදිලිව. ඒවර සාර්ථකයි පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් පන්දු වේගින් නැදී යනවා. 4 සීමාව අසදී ප්‍රබල උත්සාහයක් සමගින් පන්දුව රැගෙන බාර කරගත්තී. ලකුණු 2ක් එක් වෙනවා ලකුණට. දැන් දන්නවා ඉතින්. දැන් මේ මෙතනින් එහාට තව මේ පන්දු වාරෙන් පසුව තව පන්දු වාර 3යි. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම තියෙන පන්දු 22යි. දැන් කළ හැකි උපරිම දේ කළ යුතුයි. අපි ඒවර පිටින් කරන පිටතින් විශ්වාසය ඉදිරියෙන් එක ලකුණකින් සෑහීමටපත් මාස දෙනවා. අපි ආරාධනා කරන අනුග්‍රාහකයන්ට විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අපේ අනාගත ජාතික කණ්ඩායම ශක්තිමත් කරන්න නම් පාසල් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ අවශ්‍ය පසුතලය ගොඩ ගන්නට ඕන. ඒ වෙනුවෙන් අනුග්‍රාහකයන්ගෙන් වෙන්නා වූ දායකත්වය අතිවිශාලයි. පෙර බුදුටුවේ ඒ සඳහා සිටින හොඳම අනුග්‍රාහකයන් මව්පියන්. කැපකිරීම කැපවීම සමගින් තමගේ දරුවාගේ ක්‍රිකට් අනාගතය වෙනුවෙන් ඔවුන් නිබඳව දායකත්වය ලබා දෙනවා. මීට දශක කිහිපයකට පෙර පාසල් මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන්ට දෙමාපියන් ලබා දුන්න අනුග්‍රහයට වඩා වැඩි අනුග්‍රහයක් දැන් ලබා දෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ සමහර සිහිනිය ටිකක් ලොකුයි. සහ තවත් බොහෝ කාරණා එහා බැඳී තිබෙනවා. සමාජ තත්ත්වයන් ආදී උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගම මෙතෙක් ගොඩ නැගුණු මේ ඉනිමේ විශිෂ්ටතම සමනතාවයේ නිමා කරන්න ප්‍රනාන්දුට හැකියාව ලැබෙනවා. දෙවියන් ක්‍රීඩකයා ප්‍රමුදිත ලකුණු 35කට. ප්‍රමුදිත තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි මොහොතක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නටයි ඔහු උත්සාහ කළේ. කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කණ්ඩායම ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වූ සේවයට වඩා වැඩි සේවයක් එක් කරන්නට ප්‍රමුදිත සමත් වුණා. හොඳ පහරක් පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීම නෙවැරදි. මිඩොන් ක්‍රීඩකයාව තරමක් මිඩ් විකට් කලාපයට වන්නට ස්ථානගත කර තිබුණේ පිටිකරුවා සහ පන්දු යවන්නා පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව කණ්ඩායමේ නායකයා. නවංචන උඩ පන්දු රැකගන්නේ ප්‍රනාන්දුගේ පන්දුවක් හමුවේ විශිෂ්ට ඉනිමක නිමාව ඔසඳ ප්‍රමුදිත ලකුණු 35කට පිටින් ඉවතට. ලකුණු 129
9යි කඩලු 7කට ලාහිරු ලක්මාල් දකුණක් පිටිකරුවා එක්වනවා පිටියේ සිල්වා සමගින් රාශින්ද සිල්වා මේ ප්‍රමුදිකයේ දැවියාම සාර්ථක උඩපන්දු රැකගැනීමක් හමුවේ පිටියේ නිවත්වන්නේ අවසානයේ ප්‍රතිඵල නෙලාගන්නට සමත් වෙන අවශ්‍ය මොහොතේදී අවශ්‍ය කඩුල දවා ගන්න. මේ ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල. දෙසිලා ලකුණු 38ක් ලබාගෙන අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන නොපෙනෙන මාන වටිනවා ලබා ගන්නට හැකියාවක් උදා වුණොත් හොඳින් දඟහැම පන්දුව දක්ෂ පන්දු රැක් ගැනීම අපි කලින් සඳහන් කළා පන්දුව කැපෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ස්ලයිස් පහරවල් එල්ල කරන විට පිටේ මුහුණට ඇල කරමින් එල්ල කරන විට මෙවන් දෙවි හැකි පන්දුවර 47ක් අවසන් 129යි කඩළු 7කට හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණක් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති ලකුණු 129 කඩළු 7යි කොළඹ නොත් කණ්ඩායම දැවි ගිය පිටකරුවන්ගේ අනුපිළිවෙල සහ ලකුණු ලබාගත්තාකට ලකුණු 38ක් සිල්වා ලක්මල් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනට නවංජන පෙර උඩ පන්දුව රැකගත් ක්‍රීඩකයා පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ කඩු දෙකක් තබාගත්තා ලකුණු 12ක් තුල රෂාන් නවංජන ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන්නන් භාවිත කරනවා කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ නායකයා ඒ වුණාට නවංජන සහ ප්‍රනාන්දු ගොඩනැගූ පීඩනය මැද පන්දුවල් වලදී මදක් ගිලිහි කියා. හැබැයි ඒක නායකයාටම කරන්න බෑ මොකද ඔවුන් දෙදෙනා විතරක් පන්දු යවන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒවර අවදානමක් බාර ගනිමින් එල්ල කළ පහරක් කෙසේ වෙතත් ලකුණු 6ක්. ඉනි මේ වාර්තා වන ප්‍රථම සමායන දෙවන 6 පහර. දෙසිල්වා දෙවන 6 පහර ඉනි මේ ලකුණු 44ක පිටින් ලකුණු 47ක් දෙසිල්වා ක්‍රීඩා කළ යුතුයි පන්දුවර 50 නිමා වනතුරු. ඇතන්තින් ලකුණු පෝරු අන්තය දෙසින් පාර එල්ලවන. සා ක්‍රීඩා පිටියේ දිගම අන්තය 4 සීමාව. ඒ අන්තයෙන් තමයි ඔහු මේ 6 පාර වාර්තා කරන්නේ. සාර්ථක පන්දුර පහරදීමක් නවංජන පෙර උඩ පන්දුව රැකගත්තාට එරෙහිව. අදින් දංකම් පන්දුව එවරත් පන්දුව රකින්න දෙදෙනා අතරින් පන්දුව ඩීප් ස්කාලෙක් කලාපෙට ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපෙට ලකුණු 45 දැන් දිසිල්වා. ලක්මල් තමගේ දෙවන පන්දුර මුහුණ දකුණක් පිළිකරුවා. දෙකු ඉනිමක් ගොඩනගනවා කියන්නේ යාලික් පන්දුරක් නම් දෙදෙනා අතරින් පන්දු යොමු කරමින් සමත් වේගෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ලක්මාල්. හොඳ උපක්‍රමයක්. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබියදී ලකුණු 4 සිටින පිටිකරුවාට අවස්ථාව ලබා දෙනවා පන්දුවට පහර දෙන්නට. අනිවාර්යයෙන් තාමත් මේ මොහොතේදී ඔහු කල යුතුව තිබෙන්නේ ඒ කාරණේ. මීට කලින් පිටිකරුවෝ කල යුතුව තිබුණේ ඒ කාරණේ. රචින්ත ද සිල්වා ලකුණු 45ක් 6 පහර 2ක් 4 පහර 2ක්. රචින්ත එවර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කොළඹ තර්ස්ටන් විදුහලයි නියෝජනය කරන්නේ රචින්ත පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය තුල. ලකුණු 137යි කටළු 7යි. දැන් පේනවද ඔහු ඉන්න සැලසුම් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් පාවිනිසුරුගෙන යමක් විමසන්නේ බොහෝ විට තව පන්දු කීයද? How to go sir? ඊටම සාර්ථක පහරක්. බලන්න ඔහු පන්දුට පහර දෙන්න ආපු මොහොතේ පටන් නව. දුවදි දෙවියන්ට හසු ගන්න උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඔහු පැමිණි මොහොතේ පටන් අපි කතා කළා ඔහු ලකුණු
10ක් 11ක් ලබාගෙන තියෙන විරුද්ධ දිනේෂ් ඔහුගේ තාක්ෂණය පිළිබඳව. ඒ තාක්ෂණය ඔහු අඛණ්ඩව භාවිත කළා. හොඳ පැට් ලිෆ්ට් එකක් බාල් පිට සැහැණ ඉහළ සිට අවාසනාවන්තයි. ඩෙසිල්වා තර විචාරකයන්ගේ ශාපය කියලා එකක් තියෙන එකමට නෙවෙයි. ලකුණු 45කට පිටින් නවත්තන ඩෙසිල්වා කඩුල්ල බෙද දැමීම නිසා ප්‍රශංසනීය මෙහෙවරක් ඉටු කළා කොළඹ නොත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 48 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව තුලදී පිටින් ඉවත් වන්නේ ලකුණු 137යි කඩුල්ල 8යි. ඒ පන්දු වාරය තුළ ලකුණු 8ක් ලැබී තිබුණා. අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට දඟ පන්දු යවන්නට. රචින්ත ඩෙසිල්වා ලකුණු 45ක් ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභය. තවත් කඩලු දෙකක් ඕන් සතුව තිබෙනවා. ප්‍රසස් පෙරේරා මේ තරඟ කොන්දේසි අනුව මේ පිතිකරුවන් 11 දෙනාගෙන් දෙදෙනෙක් ඉවත් කර වෙනත් දෙදෙනෙක් භාවිත කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා පන්තියේදී. ඒ පැමිණෙන අතිරේක ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. අපට මතක ඇති කාලයක සුපර් සබ් කියන සංකල්පය තිබුණා. මාලිංග බණ්ඩාර ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළ ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟ සංචාරයක් තුළ මෙහි සුපර් සබ් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. සහ විශේෂයෙන් සාමාන්‍යයෙන් සංචාරක කණ්ඩායමක් රටකට පැමිණියාට පසු සභාපතිගේ පිළ හෝ වෙනත් කණ්ඩායමක් සමග පැවැත්වෙන තරඟවලදී මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මොකද ඒවා පුහුණු තරඟ සඳහා අතිරේක ක්‍රීඩකයන්ට පන්දු යවන්නට පන්දු යවිය හැකි, පිටිකරුවන්ට පිටිකරන නියැලිය හැකි. හැබැයි එක්වරකට 11 දෙනෙක් පමණයි. දිනේෂ් එවිට කණ්ඩායමේ තරඟකාරීත්වය වැඩි කරන්න හේතු වෙනවා. අපි කියමු පිටිකරණය පමණක් කරන ක්‍රීඩකයන්ව පිටිකරණ භාවිත කරලා ඊට පස්සේ පන්දු යවන මොහොතේදී පන්දු යවන කණ්ඩායමට එක් කරගන්නට සාර්ථක පහරක් හේලින් පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණු 4ක්ද 4 සීමාව ආසලදී රැක ගන්නට ප්‍රයත්නය සාර්ථකයි. ලකුණු 2ක්. ලකුණු 139යි කඩුව 8යි. තිබූ තත්ත්වයක් එක්ක බලනකොට ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක් පොල් නිර්මාණය කරගෙන මේ පෙර ස්ටම්ප් කිරීම පහසුම ස්ටම්ප් කිරීම සිදු කළා. උත්සාහ කළෙත් නෑ තරම් පැමිණෙන තමාගේ සීමාවට. ඔහු දුරින් හිටියේ. සැහැණ සතුටින් තමන්ගෙන් ගිලිහුණු අර්ධ ශතකයේ සහ මේ මොහොතේ තමන් හිටියානම් තව බොහෝ දේ කළ හැකි බව ඔහුට විශ්වාසයක් වුණා. ලේට්කට් පහරක්. ලක්මන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන නිසි පන්දුවට නිසි පහර සංකල්පය තුළ. හැබැයි තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. ලංකාවේ සහ බොහෝ තැන් ජාත්‍යන්තරේ පවා ඔබේ මතකයට එන ශූරතම බැට්කට් පහර තිබුණ කාලේ. ලේට්කට් පහර තිබුණ කාලේ. දඟපන්දයන්ට විශේෂයි. පහසු කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය. රට කිව්වොත් ශ්‍රී ලංකාවේ මහේල ජයවර්ධන කඩුළු රකින්නාගේ අත්තාවරණ ළඟටම ගියාට පස්සේ පහර එල්ල කරනවා සමහර අවස්ථාවලදී. අර්ජුන රණතුංග ආශාන් තිලකරත්න විශේෂයෙන්ම රසල් ආනල්ඩ් අන්තිම මොහොතේ පහර එල්ල කරනවා. ඒක වේග පන්දු වන්නට හොඳින්ම දුටු කෙනෙක් තමයි විව් රිචඩ්ස්. ඔහු සමහරවිට කඩුල්ල විවෘත කරනවා. අන්තිම මොහොතේ පහර එල්ල කරනවා. බොහෝ අවස්ථාවලද දිනේෂ් දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ලේට් කට් පහර එල්ල කළත් මහේල ජයවර්ධන වේග පන්දු යවන්නට ඔහු ඉතාමත් රුචිකත්වයක් දැක්වුවා ඒ පහර එල්ල කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ සෑහෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඒ පහරෙන් ඔහු ලබා ගන්නවා. පෙරේරා සාර්ථක පහරක් ලකුණු 1යි තිබුණු ලකුණු ලබා ගන්නට සමහර විට අවස්ථාවක් උදා වේවි. මේ කණ්ඩායම සතුව සිටින එකම වමත් පිටිකරුවා. කලින් පන්දුවට පහර දෙන්න අවස්ථාවක් තිබුණා නම් එවිට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට Tamanගේ සීමාව සටහන් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් යම් ආකාරයක අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මැද පෙළ ඉන්නවා නම් වම පිටිකරුවෙක්. හැබැයි මෑත කාලේදී බොහෝ තරඟවලදී බොහෝ තැන්වලදී බොහෝ පාසල්වලදී මාදුටු කාරණා වමත් ක්‍රීඩකින් සෑහෙන වැඩියෙන් හිටියා. දැන් මේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ වමත් දඟපන්දු වනන් දෙදෙනෙක්ම ඉන්නවා. දේශ කාලයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හෂාන් තිලකරත්න අසංක ගුරුසිංහ පමණයි වමත් පිටිකරුවන් හිටියේ. ඉන්පසුව වසර ගණනාවක් ගියාට පස්සේ අර්ජුන රණතුංග ඉන්පසුව කණ්ඩායමේ බහුතර ක්‍රීඩකයන් සංඛ්‍යාවක් වමත් පිටිකරුවන් බවට පත් වුණා. කල්පගේ ඔය බොහෝ දෙනෙක් වමත් පිටිකරුවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වමතුන්ගෙන් පිරුණු කණ්ඩායමක්. ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්න සූදානම්ෙන් සාර්ථකයි දෙවන ලකුණක්. සමහර කාලවල තිබුණා වමත් පිටිකරුවන් අතිශය විශාල ප්‍රමාණයක්. රණතුංග සහෝදරයන් හිටියා. ඕනුත් වමත් පිටිකරුවන්
සංජීව රන්තුංග පන්දුවාරය අවසන්. ලකුණු 143යි කඩලු 8යි අවසන් පන්දුවාරය. ලකුණු 143යි කඩලු 8යි පන්දුවාර 49ක් නම වෙද්දී ප්‍රශංසනීය මිනිම ඩෙසිල්වා ලකුණු 45ක් සහ ප්‍රමුදිත ලකුණු 35ක් ලබා ගැනීමෙන් වටිනා සබඳතාවයක් ගොඩනැගුවා 7 වන කඩුල්ල සඳහා. එයයි ශක්තිය බවට පත්වන්නේ කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමට. පන්දුවේදී ලවංජන ලකුණු 20කට කඩලු 3ක් සහ යාපා ලකුණු 30කට කඩලු 2ක්. ඊට අමතරව දේශන සාපනාන්තු එක් කඩුල්ල බැගින්. ලකුණු 51කට කඩලු 6ක් බිඳවැටුණායින් පසුව ලකුණු 129 දක්වා අර අපි කිව්ව සබත්තාව. අනිවාර්යෙන් ඉලක්කම් 3ක ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කරાવી කියන විශ්වාසය තිබුණේ නැහැ. ඊට අමතරව පන්දුවාර 50 මොවුන් ක්‍රීඩා කරයි කියන බලාපොරොත්තුව තිබුණේ නැහැ. අවසන් පන්දුවාරය පළමු පන්දුව. ලකුණු 143යි කඩලු 8කට කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම. දැන් යම් බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාගාරයේ දෙසින් එන්නේ ඒ නාදය. අද පාරක් ලකුණු 2ක්ද ලකුණු 4ක්ද? ලකුණු 2ක් පිටිකරුවන් සෑහීමක්. ලකුණු 150 අප කලින් සඳහන් කළ සීමාවට ක්‍රමක්‍රමයෙන් කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම අවතීර්ණ වන ආකාරය මේ ලකුණු 45ක් ලබාගත් සිල්වා ඔහුගේ ඉනිමුදියත් කර ආකාරය පිටිය සිසාරා පහර එල්ල කරමින් 6 පහර 2ක් වාර්තා කළා. හොඳ පන්දුව. පැහැදිලිව. ඉපුලමක් තිබුණා එතන. එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදුවන්නේ. දැන් ලකුණු 146 තවත් පන්දු 3ක් ඉදිරියි. හැබැයි අර ලකුණු 51ට කඩලු 6ක් බිඳ වැටි තිබුණු මොහොතේදී තරගයේ අර තිබුණු ග්‍රහණය මදක් වුණ අතහැරි බවක් අප දැක්කා. ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීර භාෂාවේ තිබුණේ අර කලින් තිබුණු තද බව, ආක්‍රමණශීලී බව. ඔවුන්ට එක් සැහැල්ලුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. මේක තමයි යුද්ධයකදී සටනකදී නොකළ යුතුම කාරණාව, ප්‍රතිභාතියාව අව탁සේරු කිරීම. දිනේෂ් ගොඩක් වෙලාවට මේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේදී තරග පරාජයන අපි අත්දැකීම් දැකලා තිබෙනවා කඩලු 8ක් බිඳ වැටුණායින් පසුව. 9 සහ 10 කියන පිටිකරුවන් පැමිණ තරග ඡායාග්‍රහණය කරනවා පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය ඕන තරම් දකින්න. තවත් හොඳ පාරක්. ඉහළින් පන්දුව ලකුණු ක්‍රීඩා පිටිය පිටත කලාපේ තරම වේගවත් නැහැ. වෙන සේවා ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ. ඔව් මොකද සාමාන්‍ය පිහිටි බිම මීටර උසයි ක්‍රීඩාංගණය මත පහතින් පිහිටා තිබෙන්නේ. මේ සහ ඝනැති තනකොළ සහ බුරුල් පසක් වටපිටාවේ මඩ මිශ්‍ර පසක් ඒ සියල්ල කොතරම් හිරුරැස් තදින් වැටී තිබුණා සමහර කාලවලදී තරමක් හිමින් පන්දුව ගලා යන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ලක්ෂණ තමයි දිනේෂ් ඔබ බිමින් පන්දුවට පහර දෙනවා නම් පන්දුව වේගින් ඇදී යනවා. හැබැයි ඉහළින් පන්දුව ඇවිල්ලා රණතිලේ පතිත වුණොත් එය ගමන් කරන්නේ නැහැ. ලකුණු 148යි කඩලු 8යි පන්දුවාර 50ක් නෙම වෙද්දී කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 149ක්. පන්දුවාරයකට ලකුණු 3ක දල වේගයකින් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. විශිෂ්ට ඉනිමක් නිර්මාණය කළා මැද පෙළ පිටිකරුවන් විශේෂයෙන් ලකුණු 51කට කඩලු 6ක් බෙද වැටී තිබුණා. එතෙන් සිට සටනක් ලබා දිය හැකි අභියෝගයක් එල්ල කළ හැකි ඉලක්කම් 3කින් සමන්විත ඉනිමක් නිර්මාණය කළා කොළඹ නෝත් ක්‍රීඩකයන් සිටි තත්ත්වය හා සංසන්දනාත්මක බලද්දී අතිශය විශාල වටිනාකමක් ඕන් මේ ඉනිමට නිර්මාණය කරනවා. ප්‍රිමා ලීග් යූත් ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ අවසන් අවුරුදු 15 වෙනි පාර අවසන් මහ තරගයට කණ්ඩායම් පහක් සම්බන්ධ වුණා. ඒ අතරින් අවසන් මහ තරගයේ සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ කොළඹ නෝත් සහ කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම්. දෙක කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමට එරෙහිව කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ නෝත් ක්‍රීඩකයන් තීරණය කළා තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඔවුන් තමන්ගේ නියමිත පන්දුවාර 50 අවසානයේදී ලකුණු 148යි කඩලු 8ක් බිඳ වැටි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු පූර්ව දිස්ුනේ. ලකුණු 45ක ඉනිම තමයි ඉනිමේ දුටු පෞද්ගලික හොඳම ඉනිම බවට පරිවර්තනය වුණේ. කඩලු 3ක් දවා ගැනීම හොඳම පන්දෙවන්නන්ගේ නම් අතර ඉදිරියෙන් වාර්තා වන ඉලක්කම බවට පරිවර්තනය වුණා. මේ පිටිකරුවන්ගේ නාමාවලියේදී
රෂන් සිල්වා ඔහු ලකුණු 45ක් පන්දු 73කදී ඊට අමතරව වෝෂන්ද ප්‍රමුදිත ලකුණු 35ක් ලබාගත් පන්දු 85කදී ඔවුන් දෙදෙනා අතර ගොඩනැගුණු විශේෂ සමගතාවය නිසා තමයි ලකුණු 148ක් කඩලු 8ක් වශයෙන් ලියවී තිබුණේ නියමිත පන්දු 50 අවසානයේදී කොළඹ නෝත් ක්‍රීඩකයන්. පන්දු යැවීමේදී නවංචන ලකුණු 20කට කඩලු 5යි තමන්ගේ පන්දු 10න් 5ක්ම ඔහු නිලකුණු පන්දු ලෙස ක්‍රියාත්මක කළා. ඊට අමතරව දේශාන් පන්දු 8කදී නිලකුණු පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කළා. එක් කඩුල. ඒ කඩුළු දෙකක් තබා ගන්න සමත්කම් දක්වා යාපා. ඒ පන්දු 7කදී ලකුණු 30ක් ප්‍රතිවාදයට ලබා දෙමින් ලකුණු 19දී ප්‍රථම කඩුල්ල 51දී 6 වන කඩුල්ල. නමුත් ඉන් අනතුරුව 148ක් ලකුණු පුරුවට කඩුළු 8ක් වශයෙන් අතිරේක ලකුණු 15ක් සහිතව පන්දු වරයකට ලකුණු 3කට ආසන්න දල වේගකින් පන්දුර පහර දිය යුතුයි 2.96ක් හරියටම එය ගණනය කළ විට තරගයේ විශේෂ අවස්ථා කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ නෝත් ක්‍රීඩකයන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන්නට තීරණය කළා. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාගේ මුල් කඩුලේ සමන්දතාවය ලකුණු 19 දී බිඳ වැටුණා. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ඉනතුරු නායකයාගේ පැමිණීම අපට දක්නට තිබුණා. රැකගත හැකිව උඩ තිබුණු උඩ පන්දු සමහර අවස්ථාවලදී ගිලිහි ගියා. යම් ආකාරයකින් විශ්වාසයකින් යුතුව නිර්මාණය කළත් කණ්ඩායමේ නායකයා එල්ල කළ මේ පහරත් සමගම තමයි ඉනි මේ ගරා වැටීම ඉන් අනතුරු නිර්මාණය වන්නට පටන් ගත්තේ. විශේෂයෙන් හොඳින් පන්දු රැකීම් වල නිරත වූ ආකාරය අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. කොළඹ සවුත් ක්‍රීඩකයන් මේ ඒ අතරින් එකක් අතිවිශිෂ්ට උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් කණ්ඩායමේ නායකයා. මේ තමයි මේ තරගයේ දුටු ඉතාමත් අවාසනාවන්තම පහර. නමුත් ඉතින් මේ ලාභවලින් අතින් එවැනි බොහෝ දේ විය හැකි මෙන්න නොවිය යුතුම දේ සිදු වුණා. දුවද්දී දෙවියාමක් කඩළු බිඳ වැටෙන මොහොතක ඊළඟට මෙන්න මේ තරගයේ දුටු විශිෂ්ටතම උඩ පන්දුව Taman ගමන් කළ යුතු නිශ්චිත දිශාව හිමින් ගවේෂණය කොට ඉන් අනතුරුව Tamanගේ නිසි තැන හොයා ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඉනිම පුරා ඉන් අනතුරුව ලකුණු 51ට කඩුළු 6ක් වශයෙන් ලියවී තිබුණු ඉනිමට ජීවී එක්කාසු කළ පිටිකරුවන් දෙදෙනා බවට පරිවර්තනය වුණේ රචින්ත ද සිල්වා සමගින් ඔසඳ ප්‍රමුදිත. ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 51ට කඩුළු 6ක් වශයෙන් බිඳ වැටී තිබුණු ඉනිම ලකුණු 179ක් දක්වා ලකුණු 78ක සමනතාවක් නිර්මාණය කළා. විශිෂ්ටතම සමනතාවයේ තිබුණේ එතන ඉනිමෙන් හරි අඩකටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට හිමිකම් කියන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉනිම පුරා 6 පහරවල් දෙකක් වාර්තා වී තිබුණා. ඒ 6 පහරවල් දෙකම රචින්ත ද සිල්වාගේ පිටින් වාර්තා වීම කැපී පෙනෙන කරුණක්. ඉන් අනතුරුව මේ 78ක සමනතාවයේ බිඳ හෙළමින් ඔසඳ ප්‍රමුදිතගේ දැවියාම ඉන් පසු විශිෂ්ටතම ඉනිම රචින්තගේ දැවියාම ඒ සියල්ල සමගින් 148යි කඩළු 8යි පන්දු 50ක් අවසානයේදී ප්‍රීමා යූත් ලීග් ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අවසන් මහ තරගයේ කොළඹ සවුත් ක්‍රීඩකයන්ගේ මීළඟ අභියෝගය ලකුණු 149ක් ලබා ගැනීම. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලේ හිතවතුනි, ඒ හඹා යන ඉනිම සියල්ල හඹා ගොසින් ඔබත් එක්ක රූපරාම කිසිවක් මග නොහැර බෙදා හදා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු අප සතුයි. ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා සමගින් රැඳෙන්න ඔබට ආරාධනය කරන ගමන් සූදානම කෙටි විරාමයකට තිබා විවේකයට තරගයේ ඉඩකඩ පින් කරන්න ඔබ නැවත හමු වන බලාපොරොත්තු වෙනවා. நாளைய தினத்தில் வயோதிபர்கள் ஆகும் எம் போன்ற சிறார்களுக்கு BOC ரன் கேக்குலு ஸ்மார்ட் கணக்கு. எதிர்காலத்தில் பெரியவர்களாகும் எம் போன்ற சிறார்களுக்கு BOC ரன் கேக்குலு ஸ்மார்ட் கணக்கு. நீங்களும் இன்றே BOC ரன் கேக்குலு கணக்கில் சேமியுங்கள். நாளைய தினத்தில் பெரியவர்களாகும் எம் போன்ற சிறார்களுக்கு BOC ரன் கேக்குலு ஸ்மார்ட் கணக்கு.
வீசும் அன்பின் வெகுமதி நீ. எங்கள் உலகின் ராஜகிரீட மழலை செல்வமும் நீயே. வாழ்க்கையின் உன்னதமான வெகுமதியான பிள்ளைகளுக்கு அன்புடன் வழங்கும் பரிசு பிஓசி ரான்கேக்குழு ஸ்மார்ட் கணக்கு. மலர் முட்டுக்களான பிள்ளைகளுக்கு නැනමීර ශිෂත්ව සම්මන්ත්‍රණ මාලාව 2022. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். நனமிகிற பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கல்வி கருத்தரங்கு
Hello and welcome back to the Mercantile Cricket Association grounds. 149 winning target. Colombo South start their reply. First ball, good positive response from the bowler and a good leave. Did well to get there. Hiruka Silva has been amongst the runs for his team. As we say, good afternoon to Paulinus DS Vijayaratna. Good afternoon, Haritha. Definitely, Colombo South need 149 to win this game. Colombo North, after winning the toss and deciding to bat first, were 148 for 9 in their 50 overs. They were 51 for 6 at one stage, and this time pushed away on the offside and gets a single. So that's the first run on the board for Colombo South. They have been good with their batting. Have scored over 200 runs twice in this Sri Lanka Cricket Prima Under 15 Youth League 2022. Now the captain taking guard as they are in for a run which if was well directed, the batter would have been in trouble. Yes. Also, Haritha, Colombo North have produced some very good bowlers in this league. Their bowling attack has been up to the mark. Couple of wickets from Dinuja Samararatna, who is not playing today. Unfortunately, he's on the injured list. Yeah, he had done very well, picking up a 4 for 15 against Gaul and a 3 for 11 against Kandy, so he'll be sorely missed. Vasanta Pramudita did well with the bat, scored 35 in a 78-run 7th wicket partnership, which resurrected Colombo North from a precarious 51 for 6. And now, together with his captain Rehan Pires, who is now taking strike, they would want to get off to a decent start. Colombo North at one stage 51 for 6 after 22 overs. Well, one thought Colombo North will fold up, but they batted the 50 overs to come up to 148. 149 is the victory target for Colombo South. Well, as Haritha said, they have produced 200-run games. So 149 is quite achievable, but on the other hand, Colombo North has a very good bowling attack. They'll be wanting to come back. And that's the first wicket to go. Driven straight into the extra cover's hands. So Pramudita gets the early breakthrough. Colombo South losing their first wicket at 1. And the wicket of Rehan Pires before he opened scoring. This is the start they really wanted. And, played uppishly but straight to the field. And there was no mistake about that one. First over wicket means a huge psychological advantage. Caught Nimsara, Rasit Nimsara. He didn't get a chance to bat, but straight away he's in the records. So what? Spicy cheer eකට Prima කොත්තුමි fun තමයි. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න ready වෙන්න. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. Well, Lashin Fernando is a new batsman. He has been among the runs. Yeah, he made 52 against Colombo North and 24 against Dambulla. Two of his best performances. That Colombo North half century when they lost by 8 wickets. He was the main scorer for them after holding out for 100 runs. So end of the first over. It's 1 for 1 after 1 over. Prima Sunrise. That was the Purama Sunrise. Prima කොත්තුමි fun තමයි.
Well, talking about Lashin Fernando had 114 runs in this tournament with an average of 28.5, which is a good performance. He's on the non-strikers end. So the glittering Prima trophy on offer for the under 15 youth league champions. Just a word about the sponsors. Official sponsor for Prima under 15 Sri Lanka Youth League, and this was formerly known as the Prima Champions Cup. This is the inter-district and inter-provincial tournament organized and structured by Sri Lanka Cricket National Talent Pathway Program. The main objective is to identify youth cricketers with potential at a very early stage. Well, that's a very good idea by Prima. Done a good job in this tournament. Lasat Nimsara is the bowler. First ball, a wide ball down the leg side. There were 15 extras in the Colombo North innings. Hiruka Silva has been amongst the runs for his team Colombo South. 42 against Dambulla, 35 against Kandy. So that's two good starts at the top of the order. Two of their main batsmen there. Lost the wicket of their skipper, Rehan Perez. Without scoring, that one he comes down the wicket and hits it towards the mid-wicket area. They get two there. That's a good shot. run in between wickets. Very positive in that. This would be an opportunity for Colombo South to really put the record straight. They lost the round robin stage by 8 wickets, but this is a story that is far more important for them. Well, definitely Colombo North has a job in their hands. Minus one of their main strike bowlers. They got to dismiss Colombo South below 148 to win this game. Match referee today is Ranjit Priyantha. The umpires Pragit Rambukwalla and Deepal Gunwardana on field. Vidura Prasad is the standby umpire. The scorers are Janaka Pereira and Chamara Disanayaka. The main scorers, and helping us is Chintaka Munasinghe. Junior selectors are watching the cricket. Ranjit Madhur Singh, Shane Fernando, amongst others. There was Anwar Tennakoon and Roy Das, who are consultants. Varuna Varaguda. Ranjan Parnavitana was also there, one of those provincial coaches. Oh, good one! Movement, lift. Well, that was a good delivery, Haritha. That moved a bit. Nearly got the edge. You see the replay of that. Oh. Played slightly away from his body, and it almost brushed the outside edge. Almost. Silva standing on his toes there as he made contact. Plus with this Nimsara, a tall boy, getting a bit of lift. Three for 20 for Roshan Navanjana. He also held on to two good catches, so good performance on the field for the spinner. The spinners bowled 18 overs and 8 maidens. She had 4 wickets for 33 runs. A huge impact. They dented the middle order of Colombo North.
The surprise package was Yasindu Disanaika went wicketless after 9 overs, 1 for 34. Well, the spinners really dried up the runs in the middle overs. They bowled more than nearly 8 maidens between them. So that's the end of the second over. It's 5 for 1 Colombo South. Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat. So Sri Lanka Cricket and Prima should be congratulated for partnering the national television to bring this live coverage. Nirupa Silva looks a busy body. Osanda Pramudita once again keeping the batter in focus, making him play. That's the right attitude for a new ball bowler. Yeah, and also he must be pretty confident, Haritha, after 35 runs and then in the first over getting that initial breakthrough. Must be a pretty confident bowler. He's good in the sense he runs in quickly, bowls wicket to wicket, giving the batter absolutely no room to play around with. Probably learnt his lessons after that previous encounter. Another good delivery, a loud and confident appeal. The umpire is unmoved. The Colombo South team led by Rehan Paris Royal is back in the pavilion now. Omesh Vijayasiri Vardhana is the head coach. He's being assisted by Umal Lianage in that department. Suraj Sanjeeva is the manager from Revata National School in Balapitiya for Colombo South. Again, good line and length, asking enough questions from the batter. For Colombo North, Kitman Sitmal Vidhanapathiran from Anand is their captain. Dominda Pereira is the head coach. Kaman Mahapatuna is the assistant. Malik Kirti is the manager from the Mazanot College, Kandana for Colombo North. That's another good delivery from Osada Pramudita. Beat the batsman outside the off stump. Making the batsman play on every delivery. What about the wicketkeeper Ranmit Dinwara? He was dismissed without scoring today, but behind the wickets he's been good. 4 victims against Dambulla, 4 against Kandy, 2 victims against Goal. Oh, that's very good. Yeah. That's again pushed on the outside, no run. That's the end of over number 3. It's 5 for 1. That's a maiden over. Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. හැමදාටම sunrise. මුළු පවුලම රසය සදයි. සැමටම රස sunrise. රසවත් වී සතුට බෙදයි. Prima sunrise. දවස පුරාම sunrise. Nimsara to continue. That's down the leg side, could be called wide. Yes, it is. It's another wide. Takes the score on to 6. They need to be working on the patience of the batter. Angled across the body.
Good take once again by Indwara. They need to keep the batter in focus. One shot, he tried to pull it but didn't get hold of it. Raspit Nimsara getting some amount of bounce off the wicket. Quite a tall lad. Again, another good delivery pushed on the onside. Ashpit Nimsara bowling his second over. Colombo South needing 149 to win this game. They managed to stop Colombo North at 148 for 9 in their 50 overs. One stage they were 51 for 6. And a lovely good 78 run partnership for the 7th wicket between Achinta De Silva got 45 and Asunda Pramadita got 35. Took them out to respectability. Apart from this Lashen Fernando, who is out in the middle, who's got 250. Yasindu Disanayaka has also got a half century. In fact, the top scorer for them. 77 not out against Kandy. That was well played. On the up and very good placement. Good timing for back of the point. So that boundary takes the score on to 10. Given very little room outside off stump, but he was very quickly into position. Lashen Fernando. Yeah, you see the replay of that. Very nicely placed between cover and extra. Going towards the boundary. A long chase. It's a nice shot. There you see again. He's once again getting onto his toes. It's a no ball call. I think there was no ball in the previous inning. The first no ball of the final. So that's a free hit. First no ball for the day. First no ball for the final. Rasit Nimsara will have to be careful. He's gone wide. He's overstepped by a lot. Overstepped by a lot. So Lashin Fernando has the opportunity of facing the first free hit. Swings at it, goes straight down. That's going toward the boundary for 4. Oh, it was well timed. It was well struck. The intention was there. He's made his mark. Lashen Fernando. Couple of boundaries to get off the mark. Must be really wanting to put up a good score, Haritha, in the why final. Not? Positivity is a positive aspect. Not an easy shot to play, Polly. You know that. You have faced the new ball. Oh, that's drop chance. Straight into the hands of the Squalic fielder. Navindu Rodrigo. Those catchers should be held. Prima Kotumi Fantamai. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella
තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. So 16 for 1 after 4 overs. See the replay of that last delivery. Well, straight into the hands, put down. Could prove to be a crucial miss, Polly. Straight to the mid-wicket's hands. He was surprised. He was not expecting it. That might have been the wicket they wanted. Lashin Fernando. Yorker, good Yorker. Rashid Nimsar had been wavered somewhat. A wicket for him with that particular delivery would have meant a world of difference for him and an inspiration. Pramudita, on the other hand, Osanda Pramudita has been very predictable in a positive way. Good left-arm bowler, Osanda Pramudita. Oh, movement. Lost a little bit of the spark as it passed the bat. Went low to the wicket keeper. One good thing in Pramudita is he's making the batsman play each delivery. Not trying to bowl outside the stumps, making it play. Yeah, he's bowling well within himself. Sort of Chamdwas sort of deliveries. Looking to get that edge. 2 slips he got. Good tussle. This is a good tussle. Yes. This is what you expect from them. It's the state of mind, it's the approach, it's the attitude, it's the skill and how to use it. Skipper is the one who was dismissed, Ranish Silva. Let's again put down the leg side towards the fine leg. Gets a Lucky. single. Yeah, he's lucky to get away only from a single. So 5 overs gone. It's 17 for 1 Colombo South. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එලකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. ලකුණු 17යි එක් කඩුලකට පන්දුවර 5ක් රිමාට පත්වෙද්දී කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම දෙවිගේ පිටිකරුවා රෙහාන් පීරිස් කණ්ඩායමේ නායකයා ලකුණු ලබා ගන්නට සමත් වුණේ අද දවසේදී ලකුණු 149ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක්. එලින් පන්දු පහර වේගින් දිනනවා 4 සීමාව වෙතට රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක් එක් කර ගන්නට සමත් වෙනවා කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලෂින් ප්‍රනාන්දු. ලෂින් ප්‍රනාන්දු මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් නියෝජනය කරමින් පාසල් ක්‍රිකට් පිටට අවතීර්ණ වුණේ අමද්දක්ෂ පහරක්. යාර්ථී සීමාවේ පන්දු රකින්නන්ගේ හිසට ඉහළින් මිඩ්වේට් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් එක් කර ගන්නට සමත් වෙනවා. තරගාවලිය දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ආරම්භ වී පළාත් මට්ටම තුල වයස අවුරුදු 15න් පහළ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් ඉහළට රැගෙන යන්නට ප්‍රීමා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරන ප්‍රීමා ශ්‍රී ලංකා Youth League වයස අවුරුදු 15න් පහළ අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරක්ෂාකාරී පන්දු පිළිගන්නේ කණ්ඩායම් 4ක් මේ තරගාවලිය සඳහා පළාත් මට්ටමේදී ක්‍රීඩා කළා. කොළඹ නෝර්ත්, කොළඹ සවුත්,
කණ්ඩායම් පහක් ක්‍රීඩා කළා. කොළඹ නෝර්ත්, කොළඹ සවුත්, ගෝල්, කැන්ඩි සහ දඹුල්ල. යන අවසන් තරගයට සුසුම් ලබා ගත්තේ කොළඹ නෝර්ත් සහ කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම. කොළඹ නෝර්ත් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ලකුණු 148ක් ලබා ගත්තා. දැන් ලකුණු 149ක ඉලක්කයක් වෙනින් කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම පිටියේ. ලකුණු 21යි 1 කඩුල්ලයි. තරගාවලිය පිළිබඳව කතා කරන්නට විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලියේ සංවිධානීය ආකෘතිය පිළිබඳව වැඩි අවබෝධයක් ලබා ගන්නට සුසු පුද්ගලයාට ආරාධනා කළා. රංජන් පරණවිතාන ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෙක් සහ දඹුල්ල කණ්ඩායමේ සිලෙක්ටර් තේරීම් නිලධාරියා විදිහට කටයුතු කළේ අයිබෝන් රංජන්. අයිබෝන්. ලකුණු 121 ලකුණු 21යි කඩුල 1යි කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම. අපි කතා කළොත් මේ තරගාවලිය සංවිධානය වීමේ මූලික අධීර පිළිබඳව අත වශයෙන්ම එවර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් උදා වඩේ නැහැ. වාසනාවන්තයි පිටිකරුවා. අත වශයෙන්ම මේ 15න් 15 මීට පෙර මෙවැනි තරඟාවලි පැවැත්වලා තියෙනවා. නමුත් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ඒ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පැවැත්විච්ච තරඟාවලි වලදී බොහෝ දුරට මේ දැනට මේ තරඟාවලියේ අනුග්‍රහකත්වය දක්වන ප්‍රීමා සමාගම ඒකට දිගටම වගේ අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා. නමුත් මෙවර ඔවුන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ පැවැත්වෙන තරඟාවලියට වඩා එයින් ඔබට ගිය මේ පළාත් මට්ටමේ පැවැත්වෙන තරඟාවලියකට. ඉතින් මේ තරඟාවලිය 15න් 15 මේ ආකාරයට පැවැත්වුණත් මීට පෙර ආතුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය 19න් 15 සහ 17න් 15ත් මෙවැනිම තරඟාවලි පැවැත්වුවා. පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරයේ ආක්‍රමණශීලී පිටියක් සකසා තිබෙන්නේ මුල් පන්දුවාර කිහිපය තුළ කඩුළු ලබා ගන්නට ලකුණු ලබා නොදී සිටිනට 6 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන සූදානම් නිම්සර මේ වන විට ලකුණු 19ක් ලබා දී තිබෙනවා. මේ පන්දුවාරය තුළ පළමු පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ඉන්නතුරු හොඳ පන්දුවීමක්. මුල් පහර උඩ පන්දුවක් විසින් රැග් ගන්නට කළු රකින්න ක්‍රීඩකයා දිවෙනවා. රැක ගන්නවා සාර්ථකයි. ඒ අනුව රන්මි දිනවර උඩ පන්දුව රැකීමත් සමග කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 21යි කඩලු 2යි. කෙටි පන්දුවක් යොමු කළේ සාර්ථක පන්දු වාරයක් තුල ලකුණු 4ක් පමණ ලබා දුන්නේ මේ පන්දු වාරයේ තුල නිම්සර. මේ දවියාම කෙටි පන්දුව පුල් පහරකට උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිත්තේ ඉහළ අග්‍රයේ වදින පන්දුව කළු රකින්න ක්‍රීඩකයා සුරැකිව ඔහුගේ අත් ආවරණ තුළ රඳවාගෙනදී දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටෙන්නේ කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ. දෙවිගේ පිටිකරුවා ලෂෙන් නන්දු ලකුණු 14කට. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima treats. Life is a treat. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. නව පිටිකරු ජොෂුවා ශිබස්තියන් කොළඹ ශාන්ත පීතර විදුහල නියෝජනය කරමින් පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ දක්ෂතා නිසා ඔහුට අවස්ථාව උදා වෙනවා පළාත් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට. රංජු. ඔව් අත වශයෙන්ම මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ තරඟාවලියේදී අපි මැටින් මත ඒ කියන්නේ පමුදිට සාර්ථක පලන ලාගත් පන්දිය වන්න ලකුණු 35ක් ලබා ගත්ත පිටිකරුවෙක් විදිහට කොළඹ නෝර්ත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දැන් පන්දිය වන එක් ලෙස 15න් 15 මට්ටමේදී බොහෝ විට ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරන්නේ මැටින් නිසා මේ දෙවිගිය කඩුල්ල උඩ පන්දුව රැකගන්නේ කළු රකින්න පහසුවෙන්ම දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ ලකුණු 149ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් වෙත. මේ තරඟාවලියත් මැටින් මත තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒක තමයි අවසන් තරඟයත් මේ මැටින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් 17න් 15 සහ 19න් 15 පළාත් තරඟාවලි ලකුණු 4ක් තුරුවල පන්දු රැකීමක් හමුවේ යන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 25යි කටු 2යි. 17න් 15 සහ 19න් 15 කණ්ඩායම් තරඟාවලි පැවැත්වෙන්නේ ටර්ෆ් වල. ඒ කියන්නේ තනතිරු මත. ඉතින් මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් මැටිමේ ක්‍රීඩා කරද්දී ඔවුන් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරද්දී කොයි ආකාරයටද ඔවුන්
පන්දුවට මුහුණ දෙන්න කියන එක බලන්නත් ඒ වගේම වුන් පුරුදු වෙලා තියෙන මැටිම මතම මේ 15 බාල මට්ටමේ ක්‍රීඩා කිරීම. රංජන් එහෙම බලපුවාම මේ මැටිමේ ක්‍රීඩා කිරීම යම් ආකාරයක උපක්‍රමශීලී ක්‍රියාමාර්ගයක්. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේට වසර ගණනාවකට පෙර මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩා පිළිබඳ උපදේශකෙක් හැටියට කටයුතු කරුවා අරවින්ද ද සිල්වා. ඔහුගේ සංකල්පයක් තමයි වේගය අඩාල කරේ පන්දුව මේ 15න් 15 තරඟාවලි මැටින් මතම ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ මැටිමේම දිගටම මේ 15න් 15 තරඟාවලි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 149 ඉලක්කය. පමුදිත පමත් වේග පන්දු යවන්න දකුණක් පිටිකරුවා සුවිශේෂී මෙහෙවරක් එක්කලා පිටින් හොඳ ස්පාක් ලබා ගැනීම. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පැවැත් තරඟාවලිය තමයි මේ පළාත් මට්ටම දක්වා පැමිණෙන්නේ. ඔව් දැන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ මේ තරඟාවලිය වලදී ක්‍රීඩකයෝ තේරීමේදී ඊටාම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලදීම මේ කණ්ඩායම් පහ ගාල්ල මහනුවර කොළඹ කණ්ඩායම් දෙකක් කොළඹ දකුණ සහ කොළඹ උතුර වශයෙන් ඒ වගේම දඹුල්ල. පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී ඉදිරිපාදී පිළිගන්නේ සිල්වා කෙරුකල් සිල්වා ශාන්ත පීතර විදුහල් නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. ශාන්ත පීතර විදුහල් නියෝජනය කරන පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සෙබස්තියන් සහ සිල්වා. අත වශයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් පහ කියන්නේ සෙන්ටර්ස් හැටියට තමයි පවත්වන්නේ යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ හැම සෙන්ටර් එකකටම මේ මධ්‍යස්ථානයකට අයත් වෙනවා දිස්ත්‍රික් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. යාලි කිතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ දිස්ත්‍රික් ඇතුළත් වන්නේ ඒ මේ සෙන්ටර් එකක් යටතේ පන්දුවර 7ක් නෙමෙයි ලකුණු 25යි කඩලු 2යි. සාමාන්‍යයෙන් පළාත් දෙකක් ඇතුළත් වෙනවා. හැමදාටම සන්රයිස් මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස සන්රයිස් රසවත් වී සතුට බෙදයි ප්‍රීමා සන්රයිස් දවස පුරාම සන්රයිස් හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණත් සවියත් දිරියත් ප්‍රීමා ස්ටෙලා බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා අපි හැමෝම කැමති මම කලිනුත් කිය හිටියේ මෙම මධ්‍යස්ථානයක් ඒ කියන්නේ මේ සෙන්ටර් එකකට පළාත් දෙක බැගින් ඇතුළත් වෙනවා. දඹුල්ලට විතරක් පළාත් 3ක් අයිති වෙනවා. ඒ කියන්නේ උතුරු මැද උතුරු පළාත ඒ වගේම වයඹ. ඉතින් මේ ගාල්ලට අයිති වෙනවා දකුණු පළාතත් ඌව පළාතත්. මහනුවරට අයිති වෙනවා මධ්‍යම පළාතත් ඒ වගේම නැගෙනහිර පළාතත්. කොළඹට අයිති වෙනවා කොළඹ දකුණට කොළඹ දකුණ හා කළුතර ඒ වගේම කොළඹ උතුර මධ්‍යස්ථානට අයත් වෙනවා කොළඹ උතුර සහ ගම්පහ. රසිත් නිම්සර ගලහිටියා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුල දකුණත් වේගපන්ති යවන්න එක් කඩලක් දාගෙන තිබෙනවා දකුණු 19ක් තුල. පසුබාලේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඒ වගේම ඒ පළාත් කණ්ඩායම් වලට වෙහෙන්න ඇතුළත් වෙනවා දිස්ත්‍රික්. අපි උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් ගාල්ල බලමු. ගාල්ලට අයත් වෙනවා ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් 3ක් අයිති වෙනවා. හම්බන්තොට මාතර බදුල්ල මොණරාගල රත්නපුර. ඒ වගේ. එතකොට ඒ දිස්ත්‍රික් වලින් මුලින්ම දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් තෝරා ගන්න ලබනවා. පසුබාදේ ට්‍රයි පහරේ වර සාර්ථකයි වේගින් පන්දු යදී යනවා හතරේ සීමාවෙත් නවතල්ලන්නට කිසිම හැකියාවක් නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක් කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමට යනවා. දැන් ලකුණු 29යි. ඒ දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් තෝරන්නේ ඒ දිස්ත්‍රික්කට අයත් දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරු ඒ වගේම හැම දිස්ත්‍රික් සංගමයකම ඉන්නවා දිස්ත්‍රික් තේරීම් කමිටු නිලධාරී. ඒ දෙන්න එකතු වෙලා පාසල් නියෝජිතයෙකුත් එක්ක ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න හොඳම ක්‍රීඩකයෝ කවුද කියලා පාසල් මට්ටමින් අඳුරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ සංචිතයක් හදලා ඒ සංචිතයෙන් ක්‍රීඩකයන් 26ක් ඉස්සෙල්ලම තෝරගෙන ඒ 26න් 13ක් තෝරගන්නවා. ට්‍රැපාර සාර්ථක පන්දුවේම හමුවේ ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන්, දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් සහ ග්‍රාමීය මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් හඳුනා ගනිමින් ජාතික තලයට ගෙන මේ දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක එක් පියවරක් තමයි මේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය. ඔව් මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයෝ අපි දකිනවා මේ
පෙරණ එකට දාලා පෙරලා ගන්නවා වගේ. ඒක නිසා ලේසියෙන් ක්‍රීඩකයෙක්ව මගහැරෙන්නේ නැහැ අතන මේ සිස්ටම් එක තුල. බොහෝ දුරට දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට අවස්ථාව තියෙනවා ඉදිරියට එන්න. ඉතින් මේ තරඟාවලිය ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඒගොල්ලෝගේ දස්කම් හොඳට පෙන්නලා අවසානයේදී සංචිතයකට තෝරා ගැනීමේදී ඒගොල්ලෝගේ සුදුසුකම් පෙන්වන්න. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන ඉතාමත් අනගි අවස්ථාවක්. යනුවයි මේ තරඟාවලියට ක්‍රීඩකයන් එක්වන්නේ සුති රංජන් පරණවිතාන ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියා දඹුල්ල කණ්ඩායමේ තේරීම් පාලනකාරීවරයා ඒ සමගින් 8 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 29යි අඩුළු 2යි. Prima කොත්තමි ෆාන්තමයි. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. Benike hot and spicy, cheering skirt ekada navy. Sadde devi, kappe ate, match එක fun කරලම දාවි. Sara devi, hot and spicy cheer එකට ප්‍රීමා කොත්තමි ෆාන්තමයි. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි. නුවණත් සවියත් දිරියත් ප්‍රීමා ස්ටෙලා. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. ලකුණු 29යි කළු 2යි 9 වන පන්දු වාරයේ ආරම්භයේදී කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම. ඒ වගේම කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් හොඳින් පන්දුට පහළ. ඒ කියන්නේ හොඳ සටනක් තියෙනවා. පිත්තත් පන්දුවත් අතර මේ තරගයේ අවසානයේදී කවුරු ජයග්‍රහණය කළත් අර ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණය කළ හැකි මට්ටමකට අනාගතයේට හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රැසක් නිර්මාණය වේ කියන බලාපොරොත්තුවට ජයග්‍රහණයක් ඉතිරි කරන්න මේ තරගයේ වටපිටාවක් හදලා දෙන ආකාරයක් තමයි දකින්න තියෙන්නේ. රෙහන් පිරිස් කණ්ඩායමේ නායකයා ලකුණු ලබා ගන්නට සමත් වුණේ ආරම්භ පිටකරුවා ලෂෙන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 14කට පිටේ ඉන්නවත් උනේ. පිටියේ හිරුක සිල්වා සහ ජොෂුවා සෙබස්තියන්. ලකුණු 30යි කටු 2යි. කොළඹ නෝත් සහ කොළඹ සවුත් ඒ කියන්නේ කොළඹ දකුණු පැත්තට වෙනකොට දැන් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් අර ඒ කලාපයේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ වැඩි සහභාගීත්වයක් තිබෙන කොළඹ සවුත් කොළඹ නෝත් කොළඹ ආනන්ද වැනි මේ කොළඹ මධ්‍යයේ පිහිටා තිබෙන පාසල් මේ ආකාරයට තමයි මේ කලාප වෙන් වී තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් විශේෂයෙන්ම දිනේෂ් මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ඔසඳ පමුදිත සහ ප්‍රසිද්ධ නිම්සර ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දුව කඩළු වෙතටම එල්ල කරනවා. හොඳ ඉලක්කයක් තියෙනවා. හොඳ පාලනයක් තියෙන. ඒක තමයි වඩාම වැදගත්. පන්දු යවන්නකොට තමන් යවන පන්දු පිළිබඳව හොඳ පාලනයක්, හොඳ විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි. අර සමහර විටක චමින්ද වාස හැඩයක් මේ පන්දු යවන්නගෙන අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔසඳ පමුදිත නාලන්ද විදුහල නියෝජනය කරන්නේ නිසි එල්ලයට පන්දු යොමු කරනවා. දෝලනයක් ඒ වගේම තිබෙනවා. මුල්ම කඩුල දවා ගන්නට ඔහු සමත් වුණා පළමු පන්දු වාරයේ තුල. විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවෙකු හැටියටත් ඔහු ප්‍රකට කළ දක්ෂතා නිසා තමයි මේ ලකුණු පූර්ව 148ක් දක්වා වර්ධනය වුණේ. ඒ සමන්තාවේ නොවන්නට ලකුණු 100ක් 120ක් තුල මිදවැටෙන්නට තිබුණා ඉනිම කොළඹ නෝත්. පෙරපන්දුයි කඩුල වෙතරයි පන්දුව. පායින් කෙලින් පතිතව ඇත්තටම ඔහුගේ අර වාස් හැඩය තාමත් මොහොතින් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැඩයට වඩා වැඩේ ලංකාවේ තව චමින්ද වාස් ගණයේ පන්දයවන්නේ බිහි කරගත හැකි නම් විශේෂයෙන් වේග පන්දයවන්නේක හැටියට තමන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව පවත්වාගෙන යන ඕනම මොහොතක තමන්ගේ පන්දුව අතර ගත්තට පස්සේ කාර්යභාරය ඉටු කළ හැකි රිද්මයක් සහිත ධෝරණයක් දන්න තරඟ අධ්‍යක්ීන් තියෙන ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නම් ලංකාව ක්‍රිකට් වලට ලොකු ආයෝජනයක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. බලන්න මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයා වයස අවුරුදු 15ක් නැහැ තාම. නමුත් ඔහුගේ එල්ලය පන්දු 5ක් තුල ඔහු පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය, ඔහුගේ පාලනය, ඔහුට අවශ්‍ය තැනට පන්දුව යොමු කිරීම, ඔහු උත්සාහ කරන්නේ වැඩි වේගයකින් පන්දුව යවන්නට, නිසි එල්ලය තුල ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට. හැබැයි හොඳ දෝලනයක් තිබෙනවා. වමත් වේග පන්දයවන්නකගේ ප්‍රධානතම අවිය මොකක්ද? ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් ද විකට් ආම් තෙන් පැමිණෙන බාන. මැදින් කෙලින් පතිත කොට එහෙම ගියාම පන්දුව නිකම්ම ගියා නම් දෝලනයක් නැත්නම් ඒක යන්නේ පිටින් ඉන්නේ පිටට. දිනේෂ් ඔබට මතකයි චමින්ද වාස් ක්‍රීඩා කරපු අවදීදී ඔහු ටෙස්ට් තරගයක හෝ එක්දින තරගයේ පළමු පන්දු වාරයේ කඩුල දවා ගන්නවා කියන මතයක් තිබුණානේ. එවිට ඔහු උපක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කළේ පිට ඉන්න කෙලින් පිටතට දෝලනය වෙන පන්දු 2යි ඇතුළට දෝලනය වෙන එක පන්දුවයි. පමුදිත ඒ උපක්‍රමෙන්ම ක්‍රියාත්මක කළා පෙර පන්දුවේදී.
එවර පිටතට දෝලණය වන්නේ. පන්දු වාරේ නිමාව ලකුණු 30යි කඩු 2යි. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 119ක් ලබාගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට පන්දු වාර 41ක් තුල. ආරම්භයේදී පැවති තත්ත්වයන් එක හා සමාන තත්ත්වයකට ගෙනවිද්දී තිබෙනවා. මේ දෙමාපියන්ගේ පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන බොහෝ දෙනෙක් අද මේ තරඟ දැක බලා ගැනීමෙන් වින්දනය කරමින් දරුවන්ට සෑහෙන ජවයක් සම්පාදනය කර දෙනවා. ඔවුන් තන පිටිය පුරා තනි වී නොමැති බව. මෙන්න නවක පන්දවන්න නවිඳු රොඩ්රිගු දහවන පන්දු වාරයේ ආරම්භය කැඳවනවා රසිත් නිම්සර වෙනුවට ඒ අන්තිම පන්දු යවන්නට නවිඳු රොඩ්රිගු තවත් වමත් වේග පන්දු යවන්නේ කණ්ඩායමට. ඔවුන්ගේ වමත් පිටිකරුවන් එක්කෙනයි හිටියේ. හැබැයි වමත් වේග පන්දු යවන්න අපිට වැඩියෙන් දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔසඳ පමුදිතත් දකුණු පිටුකරුවෙක් වමත් වේග පන්දු යවන්නේ. ලකුණු පුරාන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ. එතරම් විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව තුල. ඔව් පිටිකරුවාට. ඔහු පිට යාන්ත්‍රමින් යොමු කොට අවසන් මොහොතේ දීවතට ගත්තා. හැබැයි ඒ වුණාට ප්‍රමාද වැඩි. නමුත් හානියක් නැහැ. තරමක් වෙනස් රිද්මයක් තිබෙන්නේ. ඔබ බලන්න ඔහුගේ දකුණු අත පන්දුව යැවීමේ සීමාවට පැමිණෙන්නට පෙර ඔහු ගේනවා. නිසි ස්ථානට. ඉන්පසුයි ඔහුගේ වමත ක්‍රියාත්මක වන්නේ. බලමු අපි. රිද්මේ වෙනසක්. එවැනි රිද්මේ වෙනසක් තිබෙන වෙලාවට පිටිකරුවන්ට යම් ආකාරයක චකිතයක් ඇති වෙන අවස්ථාවක් අපි දැකලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මුල් පන්දු කිහිපය ඔහුට මුහුණ දෙන තුරු ඔහුව හඳුනා ගන්නා තුරු තරමක ප්‍රශ්නයක්. සොහෙල් තන්වීරව උටස් පන්දු සාර්ථක වන්නේ නැහැ යාර්ථයේ සීමාවෙන්. පිටට යවන්නට දක්ෂ පිටිකරුවෙකුගේ ලක්ෂණයක් කොට ලකුණු ලබා ගන්නට පුළුවන්. විශිෂ්ට පිටිකරුවෙක් වුණාම ඔහුට අවශ්‍ය තැනින් පන්දු යොමු කරන්නට පුළුවන්. සහ දක්ෂ පිටිකරුවෙක් දවසක සාර්ථක විය හැකි. විශිෂ්ට පිටිකරුවෙක් හැම විටම සාර්ථකයි. මේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ පන්දු. දක්ෂ ට්‍රයිව් පහරක් පොඩ්ඩක් මෙහායින් ගියා නම් ලකුණු 4ක් වන්ද තිබුණා. ඒ වාර තොගලණියද ඔව් පිටිකරුවව පසු කළාට පස්සේ ඔව් එය අතිරේක ලකුණක් හැටියට සලකුණු කරන්නේ. පිටිකරුවව පසු කළාට පසු දෝලණය තියුණු වුණා. ලකුණු 31යි කඩලු 2යි. නවිදු රොඩ්රිගු වමත් වේග පන්දු යවන්න අතිරේක ලකුණක් එක්වනවා. කඩු රකින්නාට පන්දු නිසි පරිදි රැක ගැනීමට නොහැකි වූ නිසා දැන් තරමක් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අඩාල වී තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. හැබැයි අවශ්‍ය කරන වේගය වුන් ඉන්නවා. වේගය අඩාල කරේ වූ පන්දු කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා රන්වි දිනවර සාර්ථක වන්නේ නැහැ පන්දු රැක ගැනීම. මේ තරගමාලාව සූදානම් කොට තිබුණ නැත්නම් කලින් අවුරුදු වල නම් සුදු පැහැති පන්දුව වර්ණවත් හැඳුම් පිජාමා ක්‍රිකට් ක්‍රමයට සහ මේ ටර්ෆ් තනතිරුව මත. නමුත් දැන් ක්‍රිකට් පිළිබඳව වන හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර්හි විශේෂ බලධාරීන් කියා තිබෙන ඔවුන්ට මේ අත්දැකීම දෙන්න. ඒ වයසේදී ඔවුන් ලනුපැදුරේ පහර දිය යුතුයි, රතු පැහැති පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. මේ අවස්ථාව ඔවුන්ට ළඟා කර දෙන්න කියලා. හැම දෙයක් තුළම නිසි අරමුණක් තිබෙනවා, සැලැස්මක් තිබෙනවා. නිකමට නොවේ. පන්දුවක් එල්ලීම කෙසත් ආවරණයේ වැදී ගිය පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. ඒ සමගින් 10 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 31යි කඩලු 2යි. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හරි දේ කරන්න හරි
Stella. අපි හැමෝම කැමති. So it looks like a bowling change after a fairly good spell. Joshua Sebastian on 4 and Hiruka Silva, a sedate 9 as Tarusha Navodya is being introduced into the attack. He's been a good prospect for Colombo North. 3 for 17 against Kandy, 2 for 2 against Dambulla. 2 good performances before that. Before we go any further with the 11th over, let me say a warm welcome to Tim McCaskill. He's head of the high performance unit of Sri Lanka cricket, the former Victorian. He's an experienced coach. Welcome on commentary. Thank you. Thanks for having me. Yes, and it's been a great learning experience for the youngsters. We'll come to that in a moment. Hiruka Silva, yes, I'm looking forward to him. He has done well in 2 previous innings. I like the way he bats. The attitude is good. That's 4 to him. Yeah, it's a. They say it was a pretty complicated selection process for laymen like us. How did you manage it? So what happens is there's 5 separate provincial youth leagues. So what used to be called the inter-district is essentially split across 5 leagues now. And then out of the 5 leagues, each district has a team in the league. So if we're looking at and I've got some samples here for you of the Gaul League. So or if we look at the Colombo teams that are playing today. Yeah, I think you need to explain that, because a lot of people will be interested in what exactly, because the moment you mention Australia and Victoria, there's a certain level of high performance there. Oh, look, we're happy with how things were set up there, but the thing that I like here is the natural flair of the players and the ability, and it's really exciting to have the opportunity to be working with them at all levels, from 15s right through to 19s. So when we're looking at the leagues and feeding the Super 5, Colombo South, which is the Colombo South zones. We'll come to that in a moment. End of 11 overs, 35 for 2 in reply, Colombo South. Keep going. Yeah, so Colombo South and Kaluta are the districts that are aligned to the Colombo South League. So there's Colombo South split into 3 zones and Kaluta is split into 3 zones, and each zone has their feeder schools that go into that team. So no player is crossing boundaries, so your school is allocated to a zone, and that's where you play. I like that, yes. And the other thing is you can't transfer out of Colombo to an outstation and play. So if you're not making the Colombo teams, you're playing school cricket. Yes, and school cricket is what this country is talking about when you talk the youth. But at this under 15 level, at under 17 level, it's a different concept. And under 19 level, you get the World Cups going in. So the pathway of development. So the pathway of development, the 5 leagues are set up for the under 15 and under 19 programs, and the cricket calendar is set up around the under 15 and under 19 leagues. So there's an under 17 Super 5 and an under 19 Super 5, but they're both selected out of the under 19 district leagues that are being played. So when they're doing their talent ID, they're putting in, what's the age range of players, and then filtering them to 17s or 19s. So there it is. If you are good and you are into the system, you're going to have a big introduction to the big league, and that's where as an individual you must work on yourself more than anything else. The big thing is the game, or the thing that we're setting up is the resources to support the player. So at the end of the day, the player's the product. Our job with the province talent coaches that are set up around the country is to provide access to training. Then each district has their district coaches, and they need to be the system leads and the system experts for their district to identify the best players out of the district, to push into the district teams that play in the leagues, and then out of the leagues we pick the next level up. So the first 9 balls from Navindu Rodrigo, he's gone without conceding a run. That is what pressure can do.
He's going line and length correct. Oh, yes! Number 10, and he's got the first wicket. Joshua Sebastian wanted to flick it, played with the leading edge, and goodbye, Matt. Yeah, and that's what's exciting when you see a young player like this that's just starting in the game, under 15s, in that youth space. He's got the opportunity in the system over the next 4 years to keep progressing as far as his ability and desire wants to take him. He was aiming to play it through mid-wicket, but he ended up offering a simple catch to extra cover, and that's the way to go. Rusfika was there, Tabith Rusfika, and he was out for 4, and into the 12th over, 35 for 3. This looks an exciting game. So this is why... දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. Satsara Nilanjit is the new batter. Yeah, you were just about saying. Yeah, so the support provided by Prima, not only this year, but over many years now, has allowed the game to thrive and has given young players the opportunity to chase their dreams, which is essentially why everyone starts to want to play for Sri Lanka. That's the aim of this tournament, is to give them the stepping stone to be able to showcase their skills and see where it takes them. Back down under, at this age, do they play on artificial turf or the turfs? Well, it's a mixture, very different systems. The reason we're playing these on hard wickets, one of the things that we want to encourage is back foot play. As the players are moving through the system and they're playing on turf wickets, this is a really important age group where we need to get them understanding the bowling, short pitch bowling. And also getting used to bounce, which is what they're going to experience wickets all around the world. So he's bowled a tremendous over, a wicket maiden for Rodrigo. End of 12, chasing 149 to win. 35 for 3, Colombo South at the end of 12 overs. Rama sunrise. Hari de karanna hariyata karanna kiyala dena nuwanai nuwanat saviyat diriyat Prima Stella. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. Falling back a little bit on the run chase because of the 3 wickets lost. But Hiruka Silva on 13 is at one end. And that is some comfort for Colombo South. Yeah, but the beauty of this tournament, and one of the learnings for the players, will be how they manage pressure, how they handle pressure in situations like this. Yes. Yeah, you understand that some of these players are sort of new or raw to this level of exposure. How do you see them adjusting into it in a very meaningful way, especially from the outstations? Yeah, the outstation players, the thing that we see when we go around the country is lots of skill and lots of ability. The opportunity to play the game in this competition gives them the chance to see what they're like compared to other kids from around the country. And the important thing that we've done is know if you're in the outstations leagues, they're the only players that are playing in those leagues. It's not Colombo players going up and playing for Kandy, Dambulla or Gaul. They're all players from the local provinces and districts. Yeah, just give you an example of what team is trying to say. In the bowling department, V. Akash of Dambulla 5 for 33. Kaushika Kumar Singh of Kandy 5 for 28, Samiru Gimhan of Gaul 5 for 17, Himaru Deshan is the only one from Colombo who's got into that 5-wicket league. So you've got 3 outstation players who have done very well with the bowling department. Yeah, and හොඳම දේ
විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima treats. Life is a treat. Prima Katami, Fantamai. Yeah, you were explaining something very, very delicate, Tim. Well, we were just talking about the opportunities for players in the last World Cup where we had Mathisha Patharana, Chamindu Wickramasinghe from Kandy. There was also Trevin Matthews from Kandy. So one of the things that was highlighted when we made the initial change was the opportunities that it provided to all players, not just players from Colombo, but players all around the island. Rodrigo is yet to concede a run, and he's bowled 14 deliveries. He's picked up a wicket. Yeah, we'll give you more examples about the outstation talent. In the batting department, Pabasara Disanayaka has the best individual performance. He played for Dabulla. He made 85. Then there was Nikeshala Nanayakara of Kandy. He made 64. So those are good examples to think of. And in the field department, 3 catches for Pabasara Disanayaka of Dabulla. And Viran Chamudita of Gaul had 3 catches. So what we are trying to say and what the team is trying to explain is that these equal opportunities have produced the desired results too. Correct. Look, the thing that we have seen in the tournament like we're in today, it's the Colombo North, Colombo South. So the highly populated cricket areas are going to have a bigger depth and larger volume of players. So there'll be times where their teams will outperform some of the outstation teams. But the important thing is that we're creating a performance system that is inclusive island-wide. That was a brilliant off drive. He was to the pitch of the ball and for the full face of the bat, Nilanjit. That's what you expect him to do. Angled across his body and almost took it on the full. Good effort by the mid-off, but it was so very well timed. Just kept going to the long off boundary. You're just looking at the two notable all-round performances. Damesh Matishan of Dabulla, 3 for 27, followed it up with the 68. Viran Chamudita of Gaul, he had fantastic outings. 2 for 12, 3 catches, involved with a 1 directed run out, followed it up with a 44 not out. So you have that state of mind for the players, not only enjoying but competitive enough. Yeah, and that's why this competition is really important, and the support of Prima coming in and allowing us to be able to play and provide the financial support in the background to make sure the league's successful, is a wonderful thing for the game. 14 overs completed, 39 for 3 Colombo South in reply. Prima sunrise. That was a Purama sunrise. Hari dekaran, hari atakaran. Kila dena nuwanai, nuwanat saviyat diriyat. Prima Stella. Buddhimat age thirene Prima Stella. Api hamoma kamati. So one of those beautiful aerial shots which we all enjoy. And this tournament has some really very interesting variations from the normal cricket match declaration, team declaration. 13 players and 7 maximum bowlers, 20 overs minimum of fast bowling as that one is driven, beautifully struck. Hiruka Silva is maintaining his composure, and is he going to play a sheet anchor role? That was 4 the moment it left the bat. Well played, young lad. Take a look at this. It's not easy. He Lovely was shot. very confident, almost Lovely inside shot. out. Lovely shot. But the concept of the squads are 13. There's only 4 games. So the thing that we're trying to do is maximise the match opportunities within the 4 games where all 13 play every day.
But in that, with the use of the 6 bowlers, it's ensuring that when there's bowling in the games, that they're quality opportunities for the bowlers that have been selected as spinners or pace bowlers. So the other advantage, as we saw in the first innings, is the batting then is a little bit deeper, and bowling teams are under pressure for longer. So they've got to fight right to the end. So, yeah, so we saw that score even today. the batters, if you're scoring runs, you're scoring against quality bowling. Correct. And what about that inclusion of 2 players after the 25th over, or whatever it is? 2 players that come in. What's that? Out of the 13, the other 2 can come in, and is that something that is explainable, or no? After the 13, it's more when you're targeting the players that you're looking. Oh, to okay. start the first 25. That was not really clear to me. I was trying to explain that it wasn't clear. The reason why I came to you, Tim. Anyway, the whole concept. I think Sri Lanka cricket is extremely pleased with what this product has identified for themselves and for you. Oh, look, from our end, we're really happy with the support that the whole cricket system's giving us. Sri Lanka Cricket have been wonderful supporters of the concept when it was first put to them. Essentially, it was a system that they already had in place. We've just made some adjustments to how we set up the leagues and then how we're setting up the teams. So it's providing everything we need at the moment. So thanks a lot, Tim. Spicy cheer eකට Prima කොත්තුමී fun තමයි. Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. No, you're all right. No, it's okay. It's all right. ලකුණු 45යි කඩලු 3යි 10 වෙනි පන්දුවාරයේ ආරම්භයේදී පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් ප්‍රතිකරුවා බලාපොරොත්තු ප්‍රතිඵල නෙලාගන්නට හැකියාව තවත් එක් ලකුණක් නිලංජිත් සස්සර නිලංජිත් පානදුර රාජික විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ පන්දුවන්න රොඩ්රිගෝ නවිදු රොඩ්රිගෝ තමගේ සිව්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන රොඩ්රිගෝ තාමත් හොඳ පන්දුවාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කළා ලකුණු 5ක් පමණ යොමුවීමට ලබා දී තිබෙන්නේ කඩුලක් තවා ගන්න සමත් වුණා රොඩ්රිගෝ දෙවිගිය කඩුල අතරින් ලකුණු 149ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් වෙත පියමන් කරන්නේ කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව පිළිගන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේම පිටිකරුවන් මෙය සිදු කළ ආකාරය දකින්නට තිබුණා. හැබැයි බොහෝ දිනෙකට ඒක හරියට කරගන්න බැරි වුණා කියන එක මගේ විශ්වාසය. දිනේෂ් අපි ගත්තොත් එහෙම කොළඹ නෝත් ඉනිමත් තුල අපි දැක්කේ නැහැ කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් මුල් අවස්ථාවේදී හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. සහ දැවී ගිය කඩුලවලනියුත් පන්දු යවන්නාගේ දක්ෂතාවයට වඩා පිටිකරුවාගේ දුර්වලතාවය කැපි පෙනෙන්නේ. නමුත් මේ වන විට කොළඹ සවුත් ඉනිම වෙන විට කොළඹ සවුත් පිටිකරුවන් හොඳට පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒ වගේම පන්දු යවන්නනේ තාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. මානරම් පහරක් පන්දුවේ පාතිත්‍යත් සමගම පිත්තේ හරි මැදට යොමුව කෙල්මයක් සරක්කව කලා පිටින් ලකුණු 4ක්. අති විශිෂ්ටයි පන්දුව කියන්නේ එවැනි පහරක් සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ පිටිනට මදක් එපිටින් ෆුල් ලෙන්ති පතිතියත් එක්ක දෝලනයක් නැතුව පිත්ත වෙතටම ලකුණු 50 කරා තමන්ගේ කණ්ඩායම කැඳවාගෙන යන්නට කොළඹ සවුත් ක්‍රීඩකීන්ට ඉඩකඩ. හිරුක සිල්වා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා විදිහට පිටට අවතීර්ණුනේ. ඔහු දැන් පන්දු ඉතාමත් හොඳින් පෙරෙනවා. ඔහු පන්දු අර 15ක් පන්දුවට පහර දීලා තිබෙනවා. බලන්න ඔහුගේ පිත්තේ අනුයාමය ඉතාමත් සාර්ථකයි. පන්දුව ගලා යන දිශාවටම පිත්ත හරවාගෙන තිබෙනවා. සම්පූර්ණ මුහුණත පන්දුවේ වැදිලත් තාක්ෂණයෙන් පොහොසත් පහරක් යවන ඊළඟට පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරීව ලකුණක් නැහැ. ලකුණු 50යි දැන්. තව ලකුණු 99ක් අවශ්‍යයි. කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම උත්සාහ කරාවි කඩලු බිඳ දවන්නට.
විශ්වාසකින් යුතුව පන්දුර පහර දුනා කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් ආරම්භයේ පටන් හිරුක සිල්වා මේ වෙනට ලකුණු 22ක් ලබාගෙන රෙහන් පිරිස් නායකයාට ලකුණු ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ දවසේ. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පන්දු පිළිගන්නවා කල් ඇතිවම හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක්. තරමක් අවදානම් සහිත පහරක්. නමුත් අර ඉදිරියට පැමිණීමත් එක්ක සියලු අවධානම ඔහු කපා ගන්නවා. කඩළු මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙන්නට තිබෙන බොහෝ දුර ප්‍රමාණයක් ඔහු අඩු කරගෙන දැන් නිලංජිත් පානදුර රාජකීය විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ පාසල් ක්‍රීඩා පිටියේ. මාකේකර මොරටුව පානදුර ඒ කලාපය තමයි කොළඹ දකුණ. කොළඹ මධ්‍ය කලාපයට පැමිණෙන විට කොළඹ උතුර. අලසාකාරයේ පෙරපාදයේ පහරක්. රොඩ්රිග උත්සාහ කළා යම් වෙනසක් කරන්නට ඒ පන්දුව විශේෂම ඒ පන්දුවේ අවසන් පන්දුව නිසා. පන්දුව 16යි ලකුණු 51ට කඩළු 3යි. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එලකිරිවල පෝෂණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා සෙට් යෝගට්. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. සීගේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එලකිරිවල පෝෂණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා සෙට් යෝගට්. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima treats. Life is a treat. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණක් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. ප්‍රීමා ස්ටෙලා සෙට් යෝගට්. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. Prima කොත්තමි fun තමයි Lanka hot and spicy cheering skirt එක the navy සද්දේ දේවි කප් එක අපේ අතේ මැච් එක ෆන් කරලම දාවි සර දේවි hot and spicy cheer එකට Prima කොත්තමි fun තමයි ලකුණු 51ට කඩළු 3ක් මිද වෙටි අවසන්. පිරිස් ලකුණු නොලබා කණ්ඩායමේ නායකයා එතකම ෆර්නාන්ඩෝ ලකුණු 14කට එතකම සෙබස්තියන් ජෝෂුවා සෙබස්තියන් ලකුණු 4කට පිටින් ඉවත් වුණේ. දෙවි කඩළු බිඳ වැටුණු ආකාරය එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්න ආරම්භක පිටිකරුවා ඉනන්තුර කණ්ඩායමේ නායකයා නායකින් දෙදෙනාම අවාසනාවන්ත දෙවියා අනතුරු ජෝෂුවා ඔහු හිතුවට පන්දුව සැහැණ ප්‍රමාදයි. ඔහු පිත්ත කරකැවි පිත්තේ නොපිට පැත්ත පන්දුවේ වෙත එන තුරුම පන්දුව ප්‍රමාද වී ඔහු වෙත පැමිණියේ ජෝෂුවාගේ. මේ දෙවිගේ කඩළු දිහා බලවහම පේන දෙයක් තමයි පිතිකරුවා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන මොහොතක ඒ පන්දුව පිතිකරුවා පරාජය කරන්නට පන්දුව යවන්න සමත් වීම. කිත්ම සිත්මල් කණ්ඩායමේ නායකයා දැන් පන්දු යැවීමේ කාර්යයට පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර අපි දුටුවා වමත් අංගපන්දෙවන්නන් දෙදෙනා කැඳවූ විට කොළඹ නෝත් ක්‍රීඩකීන් කොළඹ සවුත් ක්‍රීඩකීන් පන්දු යවන විට සෑහෙන තදින් පන්දුව දඟ කැවුණා ආරම්භක සමයේදී.
නමුත් දැන් ඒ දඟ කැවීම අපි වැඩි වශයෙන් දකින්නේ නැහැ. පතිත වන්නට පෙර ආතුව පෙර පාදයේ සිට ලොන්ඩන් කලාපයට පන්දුව සකසද්දී ඒ ලකුණ හිරුක සිල්වාට ඔහුට 24යි දැන් 52යි. මැද්දේක පල්ලෙය. ඇත්තටම මුලින් පන්දුවට පහර දෙමින් කොළඹ නෝත් ක්‍රීඩකයින් ලකුණු 200කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට ගියා නම් මේ වෙනකොට කොළඹ සවුත් ක්‍රීඩකයින්ට මතුවන පීඩනය මීට වඩා ඉහළයි. තවත් ලකුණු 97ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ පන්දු වාර 33ක්. පන්දු වාරයේ ලකුණු 3ක දල වේගයක් පමණයි රඳවාගත යුතු වන්නේ. ඒ නිසා කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න උත්සාහ කරાવી හැකිතා කඩළු දවා ගන්නට. දැන් නම් දඟ කැවීමක් තිබුණා. කණ්ඩායම නායකයා අගය කළ යුතු මේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම පාහේ වේගයෙන් දඟ පන්දු යවනවට වඩා දඟ කබමින් වචනීය පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නට ගන්නා වූ උත්සාහය. දඟ කැවීමක්. නමුත් පිච් එක ඉම්පැක්ට් එක දෙකම පිටේ ඉන්නේ පිට. සෙත්මල් තමාගේ ඉදිරිපාදයේ ඇඟිලි මත හිඳමින් තමාගේ පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඒ නිසා ඔහුට වැඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා වැඩි උසක් ලබා ගන්නට, දඟ කැවීමක් ලබා ගන්නට. එවරනම් පායින් දෙසින් වයිට් පන්දුවක්. ඒක දෙගිඩියාවකින් තොරව කඩළු රකින්න කල් ඇතිවම දුටුවා. මොකද නැත්නම් මේ දඟ කැවීමත් එක්ක ඔහුට ඒ වෙත යොමු වෙන්නට තිබෙන කාල සීමාව සීමිතයි. ඔහු තමත් නික්මනින් ඒ වෙත ළඟ වුණා. කඩළු රකීමක්. කඩළු රකින්න. ඩ්‍රයිව් පාරේ වරත පන්දවන්න වෙතටම එක ලකුණට මේ ක්‍රීඩකයින් පවා ඒ තරම් ලොකු ඌමනාවක් පළ කරන්නේ නැහැ. පායින් දෙසින් කිසිවෙක් නැහැ. ස්ලිප් පිසිට ක්‍රීඩකයා දිවෙනවා පන්දු රැක ගැනීම සඳහා අතරතුරේ ස්ක්වැලික් ක්‍රීඩකයා පන්දු වෙත පැමිණෙන අතරතුරේදී ලකුණු දෙකක් පමණයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ථානයේ යොදවනවා දක්නවා ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩක ෂෝට් ස්ක්වැලික් ක්‍රීඩකෙක් රඳවන පන්දු රකින්නට දකුණත් පිළිදක පන්දු වෙන්නේ පන්දු යවන විට. පන්දු වර 17ක් අවසන් ලකුණු 55ක් මුළු ලකුණු සටහනේ. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණක් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් කණ්ඩායම් දෙකේම ගමන් ප්‍රස්ථාරය එක හා සමානයි. නමුත් තුන්වන කඩුල බෙද වැටීමෙන් පසු යම් විශ්වාසයකින් පිබිදීමකින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය විශේෂයෙන් අර 12 වන පන්දුවාරයේ සිට 22 වන පන්දුවාරයේ පමණ දක්වා වන විට මුලින් පන්දුවට පහර දුන් කණ්ඩායමේ වේගය සෑහෙන ගරා වැටුණා. නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ රොඩ්රිගෝ. ඒ තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ. හැබැයි පිත්තේ පිට අග්‍රේ වැඩි ස්ලිප් දෙසට පන්දුවේ ගමන් මගින්. දිනේෂ් කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබා ගන්න නම් ඉදිරි පන්දු වාර 5 තුල ආමෝෂෙන් එක් කඩුලක් දවාගත යුතුයි. අනිවාර්යෙන් ඔවුන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් කඩුළු ලබාගත යුතුමයි. මොකද ලකුණු වලින් පීඩනයක් දෙන්න තරම් ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඔවුන් වාර්තා නොකළ නිසා. පන්දු එයිම නිසි ස්ථානයට පන්දු පතිත අපි දැක කලින් පන්දු වාරයේදී කිත්ම සිත්මාල් අතින් දුර්වල පන්දු දෙකක් යමුණ ආකාරය. නමුත් රොඩ්රිගෝ විශේෂයෙන්ම තමාගේ සීමාව තුළ ඔසඳ ප්‍රමුදිත රස්ත නිම්සර මේ හැමෝම ඉතාමත් හොඳින් නවිදු රොඩ්රිගුත් තරුෂ නවෝද්‍ය මේ හැම කෙනෙක්ම නිසි එල්ලයට පන්දු යොමු කරනවා. ඒ යොමු කිරීම තුළ කඩුල්ලක් තබා ගන්නට අවස්ථාවක් බොහෝ විට උදා වෙවි. දිව්‍යනෝ තරුෂ රොඩ්රිගෝ ඉදිරියට පැමිණ පන්දු පිළිගන්න ආරක්ෂාකාරය. මේ ආකාරයෙන් පිටිකරුවා Taman පන්දුව පිළිගන්න ස්ථානයේ පන්දුව මුණ ගැහෙන තැන එක විටක පසුපස තවත් විටක ඉදිරියට පැමිණීමත් එක්ක පන්දවන්නට තමයි ඊළඟ අර්බුදය එන්නේ. මං කොතනටද මගේ ඊළඟ පන්දුව පදිත කළ යුත්තේ? උපායශීලී වන විට පිටිකරුවා පන්දවන්නට අලුතෙන් උපායක් හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. තරුෂ් නවෝද්‍යගෙන් වැඩි යමක් කර ගන්නට පුළුවන් කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමට. නමුත් මමත් පිටිකරුවෙක් පන්දුවට පහර දීම තුළ ලොෆ්ටර් ටෝෆ්රයි පහර පන්දවන්නාගේ හිසට ඉලින් ස්ථානගතයි. ලකුණු 4යි තිගිඩියාවක් නැහැ. පන්දු රකින්නන් නරඹන්නන් කළ පහරක්. ඊටමත් සාර්ථකව පන්දුව දකින්නම කල් වේලා ඇතුව ඒ නිසා සාර්ථකව අපි කලින් සඳහන් කළේ පන්දු වර 17ක් ඔහු දැන් ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන. ඊටමත් හොඳින් අර ක්‍රිකට් පන්දුව පා පන්දුවක් වගේ පේන මොහොතක ඔහු ඉන්නේ. ඒ නිසා
ඔහුගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත් වැදගත් සිල්වා. ඔහුට තමාගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන්නට නම් පන්දු පිටිය තුල ඔහු මේ ඔහුගේ දායකත්වයේ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඉතාමත්ම හොඳින් හොඳ තාක්ෂණයක් භාවිතා කළා. ආරක්ෂාකාරී මේ තමයි විය යුතුව තිබෙන්නේ. බලන්න මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අනුගමනය කරන උපක්‍රමය සිල්වා ඔහු වමත් පිටිකරුවෙක් හිරුක සිල්වා. හිරුකට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා වමත් වේග පන්දු යවන්නාට පන්දුවට පහර දෙන්නට. මොකද ඔහුගේ ඇඟ හරහා නෙමෙයි පන්දු වෙන්නේ. දකුණත් පිටිකරුවෙක් පන්දුවට පහර දුන්නා නම් වැඩි වාසියක් රොඩ්රිගෝට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වාසිය ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලබා ගන්නට ඉඩ නොදෙන තාක්ෂණයක් ශිල්පීය ක්‍රමයක් භාවිත කරනවා කොළඹ සවුත් ක්‍රීඩකයන්. දිව්‍යනෝ මිලඟ පන්දුවට. නැවතත් පියවරක් ඉදිරියට. නමුත් හොඳින් දෝලණය වුණා පන්දුව. තියුණු ලෙස දෝලණය වුණා. දෝලණය මදිවට ඉපුළුමක් තිබුණා. පිටිකරුවා තියගිඩියාවට නමුත් හානියක් නැහැ. 59ක් ලකුණු පුරුවට පන්දුවර 18ක් අවසන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එලකින් වල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. ඕවර 18ක් අතිරේක ලකුණු 5ක් 59ක් ලකුණු පූර්වේ බිඳ වැටි කඩලු 3ක්. නායකයා නැවතත් කිත්ම සිත්මල්. කෙල්මෙක් රොක්කව ක්‍රීඩකයා වෙත. ඔහු පා ඉන්න දෙසින් ෂෝට් මිඩ් ඕන් සහ ෂෝට් මිඩ් විකට් වැනි කලාපවල පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඔය වර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගම බිඳ වැටෙන්නේ හතරවන කඩුල්ලක් අත්‍යවශ්‍ය වූ මොහොතක නායකයා ක්‍රියාත්මකයි. නිලංජිත් පිටින් නිවතට ස්ලිප්හි පන්දු රකින්නට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් හොඳ පන්දුවක් විශිෂ්ට පන්දුවක්. දකුණත් පිටිකරුවට පීඩනයක් එල්ල කරමින් යව පන්දුවක් විශේෂයෙන්ම දිනේෂ් අපි කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට ෂෝන් ෆයින්ලි කලාපයේ නිදහස් කර තිබුණේ. පිටිකරුවා හැමතිස්සෙම කල්පනා කරනවා ඒ පැත්තෙන් පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවද කියලා. එවිටයි පිට ඉන්නට තරමක් පිටතින් මේ පන්දුව යොමු කරන්නේ. බලන්න පිට ඔහු බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න පායන දිශට පන්දුව යොමු කරන්නට. ඒ තාක්ෂණය තමයි ඒ උපක්‍රමය තමයි සාර්ථක වෙන්නේ කෙත්මනිත් මාල්ගේ. පහසුදු පන්දුවක් හොඳින් රැකගත් අයවර ස්ලිප්හි සිට සිල්වා සිත්මල්ට කඩුල්ලක් නිලංජිත්ගේ ගමනේ නිමාව සත්තර නිලංජිත්. පහසුදු හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණක් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. කඩලු 4යි ලකුණු 59යි තරගයේ විවෘතයි. කොළඹ සවුත් කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම් අතර මේ අවසන් මහ තරගය ප්‍රීමා යූත් ලීග් ක්‍රිකට් තරගවලාවේ අවසන් මහ තරගය 59-4යි. තේවිඳු වේවැල්වල වමත් පිටිකරුවා දැන් පිටියේ. වේවැල්වල පිටියේ සිසාරා බැල්මක් යොමු කරනවා. Tamante එරෙහිව පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියන කාරණය හොඳින් තේරුම් බේරුම් කර ගැනීම සඳහා පිටික ඕනෑම ප්‍රතිකරුවෙකුගේ මනසේ 3D සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි. Tamanගේ පන්දු රකින්නන් කොතනද ඉන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. සෑහෙන ගුණ මුසකලා පිටිකරුවාගේ දෙපා අද්දරටමයි පන්දු යොමු කළේ. හොඳ පිළිගැනීමක් නෙවෙයි. වාසියක් තිබෙනවා කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමට වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් දැන් කඩුල්ලේ ඉන්නේ. ඒ නිසා වමත් වේග පන්දු යන්නන්ට ඒ වගේම තරුෂ නවෝද්‍යයට වැඩි වාසියක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදා නොවන තත්ත්වයක් තිබෙනවා. පසුපස පාදයට ඉවර ගමන් මග ආරක්ෂාකාරී. දඟ කැවීම ඉතාත් අඩුයි විශේෂයෙන්ම දකුණත් පිටිකරුවාට සාපේක්ෂව.
තමන්ගේ දෙපා මුලටම එන්නට ඉඩදී හිමින් සීරුවේ පන්දු පිළිගන්න. අර ආරක්ෂාව තමයි මේ කාලවකවානුවේදී මේ වේවැල් වල වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කොට තිබෙන්නේ. මොකක් වුණත් අල්ලගෙන ඉන්නවා වගේ අදහසක්. වේවැල් වල ඒවරත් ආරක්ෂාකාරී පිටිකරු ආබේසමයි පන්දුව. පන්දුව 19ක් අවසන් සාර්ථක පන්දු වාරයක් කඩළු තිබුණු නිලකුණු පන්දු වාරයක් 59යි 4යි දැන්. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima treats. Life is a treat. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හැමදාටම sunrise. මුළු පවුලම රසය සදයි. සමටම රස sunrise. රසවත් වී සතුට බෙදයි. Prima sunrise. දවස පුරාම sunrise. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් තරුෂ නවෝද්‍යව කැඳවා තිබෙනවා පන්දුව සඳහා. ඉතිරි පන්දු වාර 31 තුල ලකුණු 90ක් ලබා ගත යුතුයි. ඉනිම ආරම්භයේදී හා සමාන දල වේගයක් තමයි ඉනිම මේ පිටිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. හැබැයි ඉල්ලුවාට වඩා කඩළු ලබා දී තිබෙනවා. 59ට 4යි. පන්දු වාරයේ ලකුණු 3කට වඩා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කළ යුතු වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. තරුෂ නවෝද්‍ය මේ ඔහුගේ 4 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තරමකර වේගයෙන් දිව්‍යමින් අජන්ත මෙන්ඩිස් හැඩේ පන්දු යැවීමක්. මා පෙර සඳහන් කළෙත් ඒකයි අර ලොව දිනු ක්‍රීඩකයෙක් තමන්ගේ රටින් බිහි වුණාම ඒ හැඩයේ පන්දු යවන්නන් අපිට නිරන්තරයෙන් දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. වරහොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතට මද වේගයකින් ඒ අජන්ත මෙන්ඩිස්ගේ ආభాෂය තමයි මහිස් තීක්ෂණයට බොහෝ විට බලපානට ඇත්තේ අවිශ්වාස කරන ආකාරයට. දැන් ඔවුන්ගේ ආభాෂය තමයි මේ නවෝද්‍ය වෙනි ක්‍රීඩකින් පන්දු යවන විට අපට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙන. තරමක් වේගෙන් දිවවිත් පන්දු යවන. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ඉන්සයිඩ් අවුට් කල හැඩේට පන්දු එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. දේශම විශ්වාස කරන්නේ නවෝද්‍ය නිසි ස්ථානයේ මේ පන්දුව පැත්තේ කලේ පෙර පන්දු දෙකේදීත් ආරක්ෂාකාරී උපක්‍රමයක් අනුගමනය කරපු නිසා සිල්වා ආරක්ෂා වුණා. මෙවර හොඳට පන්දු දෙකේ පතිතය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත් හිරුක සිල්වා ඒ පන්දුවට ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා නිවැරදි ආකාරයෙන්. මොකද පිත්ත අභියසතර ෆුල් ලෙන්ත් කලාපේ මේ මුල් පෙළ පිටිකරුවෙක්ට ඒ දෙසට පන්දු යොමු කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක තෑග්ගක් වගේ වැඩක්. මේ පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. දඟකීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ වැඩි වශයෙන්. අපට මතකද ඉෂාන්ත් ශර්මා ඉන්දියාව නියෝජනය කළ ඔහුගේ පන්දුවේ මේ වරෝඩ පන්දුවක් ලෙසින් නමුත් රෙඩ්මන් කලාපේ නැහැ කිසිවෙක්. හතරෙසිම අභියස පන්දුව රිලේ ක්‍රමයට පන්දුවේ බාර දීම පසුපසට ලකුණු දෙකක් තවත් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට. ජේසන් ගෙලස්පි ඔස්ට්‍රේලියාව නියෝජනය කරපු වේග පන්දු යවන්නගේ පන්දුවේ ඉරියව්වට සමානව ශර්මා පන්දුවේම කළා ඉන්දියාවේ. ඒ වගේම අපිට මතකයි වකාර් යුන්ස් පාකිස්තානයේ පන්දු යවන කාලේ රවීන්ද්‍ර ප්‍රශ්කුමාර එහා සමාන වූ ඉරියව්වකින් පන්දු යවුවා ජාත්‍යන්තර තලයේ. ළඟ පන්දුවට පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නැහැ. පන්දු වාර 20ක නිමාව ලකුණු 65යි කඩළු 4ට වෙන අනතුරුව ඉංග්‍රීසි බසින් අපි මේ තරඟ තොරතුරු පින්තනය කරමු. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි නුවණක් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise. Colombo South 65 for 4 after 20 overs, chasing a target of 149 to win this game. Kitma Sitmal, the captain, got the wicket in the previous over. Well, I think Harita 65 for 4, Colombo South up to now have done quite well. Yeah, I think it's going tight. The only difference is Hiruka Silva on 34 is playing a sheet anchor innings.
And he could be the difference. Well, he has been one of their mainstays in batting. So there you see 83 runs needed in 29.3 overs. Looking at Hiruka Silva, my mind goes to Danidu Sellapermo, Ranradapura schoolboy who made something like 979 runs, 979 runs. Including a massive inning score of over 500. Yes, at this age level, to score that sort of runs is big. His feat was also acknowledged by Sri Lanka cricket. Anyway, this is what is needed. They must be really not bothered about the run rate, but only thing is keep their wickets intact. Yeah, they need to be tactical in this approach also, not fall too far behind. They're managing it very well so far. Colombo North, if they want to come back, they got to get a couple of quick wickets. They got still a further 82 runs to play with. Yeah, Tevi Duevel, he can bat. He made 26 against Dambulla. Spicy cheer eකට Prima කොත්තුමී ෆන් තමයි. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. Prima කොත්තුමී ෆන් තමයි. So the display confirms Colombo South ahead on the run rate in their reply. Well, at this stage, Colombo North also had lost 4 wickets, but then 2 quick wickets in the 22nd over. Yeah, that's what happened. They were 36 for 1 at one stage and dropped to 51 for 6. That's 15 runs and 5 wickets. But of course, they came back into the game, getting a lovely 78-run partnership for the 7th wicket. Couple of runs, but not in the fashion that he would have wanted. Ooh. Didn't think whether he was going to leave it or not, and then the misfield at backward point. Everything has to be perfect at this stage for both batters and bowlers. Induara will play a crucial role. He's keeping well up. He's been the outstanding wicketkeeper of the tournament so far. Tarushan over there also had got 6 wickets for Colombo North in this league. He's been among the wickets. Might be wanting to get a wicket in this final. Relatively economical. 2 balls remaining in his 5th over. He's gone less than 4 runs and over. But even that is too much. Yeah, what is needed from the bowlers is to get the wickets, because the run rate will not matter very much. If Colombo South bat the 50 overs, definitely they're going to win this game. They're not going to bat 50 overs surely, Polly. If they're going to win this, they'll win it with 3-4 overs remaining.
That's the idea. Don't let them have any freedom. 22 gone, 71 for 4. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දැන නොවනයි. නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. Only 5 extras so far. That's manageable. If the bat is dismissed, only one got to double figures. That was Lasha and Fernando. Well, there again, two batters have been among the runs, Lush and Fernando and Hiruka Silva. Hiruka Silva is playing a sheet anchor role. He's on 35, faced 62 deliveries. I think he has to bat along Haritha for Colombo I South. think he is well focused in his mind to keep his wicket intact. His shot selection so far has been appreciable. He's rotating the strike well too. When you leak runs in that fashion, you sort of lose your grip in your mind, and then your grip of the game. You have to come back quickly. Kitmal, the captain, might be wanting to get a wicket soon as possible. They can get a wicket or two early. They can push the pressure back on the Colombo South batsman. In one game, he had picked up 3 for 6 and 3 catches. That was the previous game against the same opposition. But on that occasion, wickets were falling like 9 pins for Colombo South. So that's the end of over number 23. It's 75 for 4. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. You see the Colombo North bowling card. Ramadita 1 for 7. Bowled his heart out. To pick up the bowlers. And Kitma Sitmal 1 for 11. See, apart from Tarush and Awadhya, everybody else have picked up a wicket each. Lahirul Akmal is the 6th bowler. Well, Haritha, he too has been among the wickets. He got 7 wickets. Yeah, 3 for 11 against Nabulla. That was his best. Right arm leg spinner. At 25 overs, Colombo North were 55 for 6. They were reeling. So this is a much better situation for Colombo South in that reply. That's coming down the wicket and driving firmly. Straight down to deep mid-off, gets a single. The difference with Silva is that because of his confidence, batting for so long, he's stepping out and risk-free cricket without going aerial, keeping it all along the ground.
Yes, as I said earlier, he's rotating the strike well, giving the confidence to his partner too. Stayed low and enough time for the batter to really free his arms. This Sri Lanka Cricket Prima Under 15 Sri Lanka Youth League is a springboard for aspiring young cricketers to further develop and perform at domestic and national, international level. It's again nicely pushed on the onside. Getting those singles. This is the only junior cricket tournament endorsed by Sri Lanka Cricket, and Prima is happy to be involved with it over an extended period of time. Well, that's exactly what they got to do to develop young talent. Prima has come forward to support Sri Lanka Cricket. And that's pulled away towards the mid-wicket boundary. There is a fielder right down there. Gets a single. That's the end of over number 24. It's 84-4. Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat. The last 4 overs, Colombo South have added only 15 runs. But without losing a wicket, they are trying to frustrate the bowlers. This is an important introduction. Osanda Pamudita is a bowler with an attacking quality. His skill is to keep the batter interested. See, 5 overs, one made 26 dot balls in that. 5 overs for just 7 runs. Yeah, just making the batsman play at every delivery. That's what he was doing early in the first spell. Sometimes you've got to be very patient with a bowler of his caliber. Always probing, and probing outside off stump. On off stump, outside off stump. You wouldn't know which one to leave. It's nicely driven towards mid-on, gets a single. He lost his rhythm on that occasion with a full toss. Because he kept Tevindu well quiet. This is an important double-figure contribution from him too. Definitely a good partnership is building up. Very important partnership at this stage, because if you lose a wicket, you're allowing Colombo North to come back into the game. Yeah, 22 runs added so far for this 5th wicket. Ooh, probing line and length. Abudita, very handy all-rounder, Harita. Yes, the two teams are fighting it out for the Prima Under 15 Youth League trophy. Both will effort on their part. Silva this time walks down the wicket and pushes it on the offside slowly. Picks up a valuable single. See, his confidence is the difference. Very few batters at this stage of the game would want to do something like that, but he's seeing the ball very well
playing with caution. Just give the message to the bowler, okay, I'm reading you well. And also, Harit, the main thing is looking for the singles, not big hits. Just get the singles and keep the scoreboard ticking. That's a good sneak of a run. Three to 4 runs per over. Definitely they're getting it easily without any risk involved. It's too bad that they put up about 25 runs now. So that's the end of over number 25. It's 83 for 4 Colombo South. Prima sunrise. Prima Stella set yogurt. ජයගන්න වැඩි වෙන්න. හැමදාටම sunrise. මුළු පවුලම රසය සදයි. සැමටම රස sunrise. රසවත් වී සතුට බෙදයි. Prima sunrise. දවස පුරාම sunrise. තවත් ලකුණු 66ක් පමණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දුවර 25ක් තුල. මේ අනුව පැහැදිලිවම පෙන්눔 කරන ප්‍රස්ථාරගතව මේ කඩුළු බිඳ වැටුණත් කොළඹ සවුත් ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරක වේගය රිද්මය අඩාල වන්නට ඉඩකඩ ලබා නොදී පවත්වාගෙන ගියා. නමුත් 12 වන පන්දුවාරයේ සිට 25 වන පන්දුවාරයේ දක්වා වන කලාපයේදී කොළඹ නෝර්ත් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉනිම සම්පූර්ණයෙන්ම ගරා වැටුණ ඔවුන්ගේ වේගය බලා සිටියේදී රූටා වැටෙන්නට පටන් ගත්තා. ඒ නිසා තමයි අන්තිමේදී 149කින් නතර වුණේ. ටොස් පන්දුව ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසට දිනේෂ් දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටුණයින් පසුව කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ ප්‍රතිකරුවන් ඔවුන්ගේ දල වේගය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඉහළින් රඳවා ගන්නට සමත් වී තිබෙනවා. එය උට අමතර ශක්තියක් බවට පත්ව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම හිරුක සිල්වා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා විදිහට ලකුණු 70ක් ලකුණු 40ක් මේ මිනිට ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමට. සහ විශේෂයෙන්ම කොළඹ සවුත් ක්‍රීඩකයන් මේ එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්නට ඔවුන් දක්වන රුචිකත්වය ප්‍රියතාවය වඩාත් හොඳින් ඔවුන්ගේ ඉනිම නගා සිටුවනවා. අප දකින ඔවුන් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් පැමිණියත් අනවශ්‍ය පහරවල් කරා නොගොස් ඔවුන් තමන්ගේ රිද්මෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. බැට් කට් පහරක් පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට. ලහිරු ලක්මල් හොඳ පන්දුවක් යොමු කළේ. ඉතාමත් හොඳින් දංක යවුණා. දැන් කොළඹ නෝර්ත් කණ්ඩායමේ විශේෂම තරුෂ නවෝද්‍යයට කිත්ම සිත්මාල්ට ලහිරු ලක්මාල්ට දකුණක් ප්‍රතිකරුවන් පන්දුවන්ට හමුවා නම් යම් වාසියක් වන්නට තිබුණා. නමුත් වමත් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනෙකුට එරෙහිව පන්දුව යවන්නේ. ගුග්ලි පන්දුවක්. සතුටක් එය දකින්නට පවා. නව යෝන් ක්‍රීඩකයන් ලාබාල ක්‍රීඩකයන් අතර තාමත් යෝන් වියට එළඹ නැහැ ඔවුන්. හිතා ගන්නට බෑ. ඉතාමත්ම හොඳ දඟ කැවීමක්. පෙර පන්දු ගුග්ලි පන්දුවක් මෙය හොඳ දඟ කැවීමක්. හැබැයි හිරුක මේ සියල්ල වඩාත් හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවාරය නිමාවට පත් කළ ලකුණු 2ක් පමණ මේ පන්දුවාරය තුළ ලක්මාල් ලබා දෙන්නේ. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති Prima කොත්තමි ෆන් තමයි හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති අද දවස පුරාම ක්‍රීඩාවට උචිත පැහැබර ආලෝක තත්ත්වයන් නිරන්තරයෙන් දකින්නට පුළුවන්. සාමි පසුගිය ආසන්න දවස් 2-3 තිබුණාට වඩා උණුසුම් බව යම් අඩුවක්. දවස උණුසුම් හොඳ උණුසුම් දවසක්. නමුත් පහුගිය දවස්වල තිබුණ මහ කර්කශ බවක් එය මදක් වේලී ගොස් තිබෙනවා. හිරුක සිල්වා මුහුණ දෙන පමුදිතට ආරක්ෂාකාරී පහරක්.
පමුදිත තමගේ 7 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරද්දී ලකුණු 10ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. ඊටමත් හොඳ සාර්ථක ආරම්භක පැන්තීමක් කරන මුල් කඩුල්ල දවා ගන්නට නායකයාගේ කඩුල්ල දවාගත්තේ පමුදිත පිටිකරුවෙක් විදිහට සුවිශේෂී මෙහෙවරක් ඉටු කළාද කොළඹ නොත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. හිරුක සිල්වා ලකුණු 41ක්. හබා ගොසින් පහර එලකරන බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට ඉක්මන් ලකුණකට ඊට කඩා හුරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ලකුණක් නැහැ. පිටිකරුවට තරමක් පිටතින් ඇදී ගිය පන්දුකට පහරක් කෙල කරන්නේ. සමහර විට පමුදිතගේ උපක්‍රමය මේ වන්නට පුළුවන්. පමුදිත ඔහුගේ මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුල පන්දුව යොමු කළේ කඩුල්ල වෙතටමයි. නමුත් දැන් පිටිකරුවන්ට ලකුණු අවශ්‍ය මොහොතේදී සමහර විට පමුදිත උපක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරાવી පිටිකරුවගෙන් ඉවතට පන්දු යොමු කරන්නට. ඒවර පායින් දෙසින් පන්දුවේ කමන් මග වයිඩ් පන්දුවක් හැටියට සලකනු කිරීම. දැන් රැක ගන්නට තියෙන සීමිත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් විතරයි. ඒ නිසා කෙසේ හෝ මෙවැනි ලකුණු ලබා නොදිය යුතුයි. කාමන් මාපටුන පළමු පෙළ ක්‍රීඩාවලදී සුවිශේෂී දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකෙක් කොළඹ නොත් කණ්ඩායමේ ඔහු සහාය පුහුණුකරු. ඩ්‍රයිව් පහර එවර නම් ස්වීප කව කලාපයේ දෙසට ස්ථානගත වෙන එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට සූදානමින් දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා කඩුල්ල අතර පහසුවෙන් තිබෙමින්. ඒ ලකුණු දෙකත් හිරුක සිල්වාට. 90 දශකයේ අගභාගයේ සාමාන්‍ය මේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරග පිළිබඳව තොරතුරු අපි ලබා ගන්නේ ක්‍රීඩා පුවත්පත ලේකවුස් ආයතනයේ. ලේකවුස් පුවත්පතේ නිරන්තරයෙන්ම මේ කාමන් මාපටුනගේ නම කියවුණා. මේ ඔමේෂ් විජේසිරිවර්ධන සහ උමාල් ලියනගේ පුහුණු කරුවන් කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ. යම් වේගයේ අඩුවක් පමුදිතකින් මේ මොහොතේ දකින්නට පුළුවන්. ඇත්තටම ඔවුන්ගේ අර පන්දුව නව බව, තද බව, ඔපය පැහැය තියෙන වෙලාවෙ තව ටිකක් වැඩිපුර ඔවුන් භාවිතා කළ යුතුව තිබුණා කියන එක මගේ විශ්වාසය. දැන් සමහර වෙලාවට කණ්ඩායමේ නායකයා උත්සාහ කරන්න ඇති මේ වමත් පන්දු යවන්නන්ව දකුණත් පිටිකරුවන්ට යොදනවා කියා. නමුත් වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් පිටියේ ස්ථාවර වීම තුල සිද්ධ වෙනවා තමාගේ උපක්‍රමයේ ඒ තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න. ලකුණු සාර්ථකයි. හොඳින් කඩුල අතර දිව යනවා ඉවර. හොඳ පන්දු බාර දීමක්. හොඳ පන්දු බාර දීමක්. විශිෂ්ට පන්දු බාර දීමක් වගේම අවසන් මොහොතේදී තමන්ගේ කඩුල ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි අන්තිම තුරුම්පුව බිම වැතිරෙමින් ශරීරයේ ඉදිරියට නැඹුරු කරමින් ක්‍රීඩකයා ලකුණු සම්පූර්ණ කළා. වේවැල්වල එල්ලීමක් කළා කඩුල රකින්න. නමුත් විනිසුරුවරුන් එල්ලීම නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. ඔව් ඉල්ලූ මොහොතේදීම හිස්ස දෙපසට ඔහුගේ වෙනන ආකාරයෙන් දකින්නට තිබුණා. නෑ. ඒක එහෙම නෑ. ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් විනිසුරු තීන්දුව පැහැදිලි. අනවශ්‍ය ලකුණක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කළේ කියලා හිතනවා. නමුත් ඔවුන් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබුණා. එතනයි රහස. 27ක් පන්දු වාර නිමාවේදී කඩලු 4ක් ලකුණු 89ක්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එලකින් වල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. වෙනද සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රිමා යුත් ලීග් ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අවසන් මහා තරගයේ මේ කොළඹ සවුත් සහ කොළඹ නෝර්ත් කණ්ඩායම් අතර තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කොළඹ නෝර්ත් ක්‍රීඩකයන්ට උන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්න ලකුණු 149යි. ගුණට මුසුකල පන්දුවට පෙර පාදයට පැමිණ මැණික් කටු චලනය හොඳින් එක ලකුණයි. දිනේශ් අපි දැක්කා මේ ඔසඳ ප්‍රමුදිත පන්දු යවද්දී පෙර පන්දු වාරයේ තුලදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා ගැනීමෙන් ඔහු පන්දු යවන්නේ පිටිකරුවා වෙතට. පිටිකරුවාගෙන් ඉවතට පන්දු දෝලනය කරන්නට සමත් වුණා නම් වැඩි වාසියක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. අනවශ්‍ය පහරක් ලහිරු ලක්මාල්ට එරෙහිව වේවැල්වල කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීම වැදගත් විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තරගයක එක් කඩුලක් බිඳ වැටීම
තරගයක තීරණයට වෙසෙසින් බලපාන්න පුළුවන්. මේ හිරුක හොඳ පන්දුවක් නැවතත්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. මේ දඟ පන්දය වන්නාගේ පාදක පන්දය වන්නාගේ විශිෂ්ටත්වය ඔහු පන්දුව හොඳින් දඟ කවනවා. සහයවර ඉපිලුමකුත් පන්දුවේ දකින්නට තිබුණා. කඩුව රකින්න සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙන්නේ. පිටිකරුවා කඩුව රකින්න සියලු දෙනා පරාජයට පත් කළ පන්දුවක්. ආරක්ෂාකාරී. දෙවල් වල ලකුණු 12යි. හිරුක සිල්වාට ලකුණු 45යි. තෙවිදු වේවැල් වල ලහිරු ලක්මාල්ට ඔහුට අවශ්‍යයි ලකුණක්. නමුත් තවමත් ඒ ප්‍රමාදයි. 5:28ක් අවසන්. ලකුණු 90ට කඩලු 4යි. Benike hot and spicy, cheering skirt dekada navy, sadde devi, kappe ate, match එක fun කරලම දාවි, සර devi, hot and spicy cheer එකට Prima කොත්ත මේ fun තමයි. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. නව පන්දුවාරය සිත්මල් කණ්ඩායම නායකයා ලකුණු 11කට එක් කඩුල්ලක් ඔහු දවා ගත්තා. මේ හිරුකගේ ලකුණු පූර්ව පන්දු 82කදී ලකුණු 45 ප්‍රාරක වේගය 54යි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අවශ්‍ය කරන ලකුණු වේගයත් එහා සමානයි. හිරුක ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. පහසුවෙන් මේක ලකුණක්. අපි කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන විට මෙවැනි ආකාරයෙන් එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්නවා දුටුවේ නැහැ. උන් එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්න උත්සාහ කළා නම් සමහරට ලකුණු 225ක විතර ඉලක්කයකට යන්නට තිබුණා. පැහැදිලිව අපි නිරන්තරයෙන් කතා කළ ඔය කාරණේ හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී. තාමත් මේ ඉනිමේ මේ තරංගයේ පුරාම පිටිකරුවෙකුගෙන් අර්ධ ශතකයක් නොතිබුණු අඩුපාඩුව අද හිරුක සිල්වා පූර්ණේ කරා විද. සිත්මල් වේවල් වල පෙර පන්දුවරේ යම්මාකට අසීරුතාවයකට පත් වුණා නිසා ඔහු තමගේ අන්තය මාරු කරනවා නම් මෙවන් තත්වයක් තුල වඩාත් වැදගත් කාරණයක් වේවි. විශිෂ්ට පන්දුවක් තරමක් වේගය වැඩි කළා. මැද ඉන්න කෙලින් පතිතයේ තිබුණේ. දිනේෂ් වේවල් වල පැමිණෙන්නේ නැහැ පන්දුවට ඉදිරිපාදෙන් ඔහු පන්දුවේ පතිතයට පැමිණෙන්නේ නැහැ. මේ බලන්න. ඔය එකම ස්ථානයේ ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒ වාසිය ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම. හවුඩ පන්දුවත් හතර සීමාවට යන්නට නොදී රැක් යනට හැකියාවක් ලැබෙයිද? ඔව් පන්දුව නතර වුණා. ඔව් පන්දුව ගත්තේ කොහොමද කියන එකයි ප්‍රශ්නය. උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි. පන්දුවරේ අවසන්. ඒ 29 වෙන්න 93යි මුළු ලකුණු සටහනට. බලමු ඔහු පන්දුව රැකගත් විදිහ. ලකුණු 4ක් විය හැකි. තෙවන විනිසුරුවරයාගේ සහාය ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තිබෙන තැනක්. යතරතුරේ පිටියට සිසිල් පැන්. Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise තව
පුරාම sunrise. Danike hot and spicy, cheering squad dekada navy. Sadde devi, kappe ate, match එක fun කරලම දාවි. Sara devi, hot and spicy cheer එකට Prima කොත්තුමි fun තමයි. Prima Youth League ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අවසන් මහ තරගයේ අතරතුරේදී ප්‍රසස් පෙරේරා ප්‍රසස්ගෙන් අවශ්‍යයි ප්‍රශස්ත පන්දියවීමක්. තවත් වමත් පන්දියවන්නෙක්. ප්‍රතිපදී කණ්ඩායමේ වමත් පිළිකරුවන් දැන් ඉන්නවා. සා කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමේ වමත් පන්දියවන්න. ප්‍රතිඵලයක් වෙත ළඟා විය හැකිද බලමු. මොකද සමහර ලාවට අර න්‍යායයට වඩා ප්‍රායෝගිකව මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මොකද්ද? අන්න එතනයි වැදගත් කාරණාව. සෑහෙන පහතට නැඹුරු වී පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් හිරුක සිල්වා. උල්ටොස් පන්දුව ලොන්ඩන් කලාපේ වෙත. හිරුෂ ඊටමත් පහත් වේ ඉන්නවා. හැබැයි පන්දු යවන්න පැමිණෙන විට ඔහුගේ ස්ථානයේ ඔහු යම් වෙනසක් කරගන්නවා. යම් ආකාරයක අර අපි තාක්ෂණයෙන් කියනවා ඇස් මට්ටම තිබුණ ඇස් මට්ටමෙම ඉන්න කියලා. හැබැයි ඔහුගේ ඇස් මට්ටම ඔහු වෙනස් කරගන්නවා. වේවැල්වල ලකුණු 12යි තාමත්. ස්ලොග් ස්වීප් පහර ඔහු කීප වතාවක්ම උත්සාහ කළා. මෙවර මිඩ් විකට් කලාපයට. ප්‍රසස් පෙරේරා. ඊටමත් හොඳයි වේවැල් වලගේ ප්‍රතිචාරය. ඔහු තමගේ අන්තය මාරු කරනවා. සිල්වාට ලබා දෙනවා හිරුක සිල්වාට වැඩි අවස්ථාවක් පන්දුවට පහර දෙන්නට. අර්ධශතකයේ ආසනයේ ඉන්න පිටිකරුවා. ඥානාන්විතයි. පෙර ඉනිමේ දක්නට නොලැබුණු විශිෂ්ටත්වය. දිනේෂ් පෙර ඉනිමේ පන්දු යවන්නන්ගේ සහ පිටිකරුවන්ගේ දක්නට නොලැබුණු විශිෂ්ටත්වයක් මේ ඉනිමේ පන්දු යවන්නන්ගෙත් ඒ වගේම පිටිකරුවන්ගෙත් තියෙනවා. ලකුණු 48ක් පන්දු 85ක් පුරා. ඩොට් බෝල්ස් 60ක්. හතරේ පහර 6ක් ඔහුගේ ඉනිමේ. එහෙම ගත්තහම කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම පිටිකරණය හොඳයි. කොළඹ නොත් පන්දු යවීම හොඳයි. එහෙම. එවැනි බවක් පෙන්눔 කරනවා. ඊටමත් හොඳ දඟ කැවීම. ඒ ලකුණ වේවැල් වලට 14ක් ඔහුට. මම බොහෝට ඔහුගේ වයසත් මේ හා සමාන මට්ටමේ අනිවාර්යෙන්ම. හිරුකගේ වයස නෙමෙයිනේ 48ක්. මම හිතන්නේ ඒක නම් අපි දෙන්නකින් එක්කෙනෙක්ගේ. මගේ නන් නෙවෙයි. මිලක පන්දු ග්ලාන්ස් කිරීම ෆයිනල් එක කලාපේ වෙත එක ලකුණයි දෙවන ලකුණට සූදානම් වෙමින් දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කර ගන්නවා සමගම බලමු ඉල්ලීම ප්‍රබලයි. නමුත් ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කොට අවසන් මෙතෙක් මේ තරගයේ වාර්තා වුණු එකම අර්ධ ශතක ලාභියාගේ තැනට තමන්ගේ නම කැඳවාගෙන යනවා විශිෂ්ට ආරම්භක පිටිකරු හිරුක සිල්වා. තමයි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රශංසනීය මෙහෙවරක් ඉෂ්ට කළ හිරුක සිල්වා ආරම්භක පැතිකරා විදිහට පිටියට පැමිණි මොහොතේ පටන් මිතාමත් විශ්වාසවන්තව පන්දුට පහර දෙමින් අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරන්න සමත්. ශිලාන් සමරවීර හැඩයකින් නොහුවේ සැමරුවේ. පන්දුවර 30ක් අවසන් ලකුණු 99යි කඩලු 4කට. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන් 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය Prima Stella Set Yogurt ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. Commendable half century for the non-striker Hiruka Silva. Yes, definitely a very well compiled inning. 50 runs coming off 86 deliveries. The way he has accumulated those runs. The partnership now 40 for the fifth wicket. That's nicely put away towards mid wicket. They get 2, and that brings up the 100 for Colombo South.
101 for the loss of 4 wickets. Valvala is on 16, providing valuable support to Silva. No nonsense batter. Sitmal continuing to trouble the batters. 134 dot balls. Well, that's a lot of dot balls, but of course the score they got to chase, they can manage with that. 149 needed for victory. Their intention was to keep their wickets intact. Silva in particular, opening the innings. And that's the end of that over. 31 gone, 101 for 4. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. Prima කොත්තමි ෆන් තමයි. Another responsible contribution from Tevindu Vevelwala. He batted very well for his 50. Iruka Silva used his feet, was not afraid to loft the ball, and whenever it was pitched up, he followed up with one good stroke by another. Definitely. Beautiful shots played all around the wicket. Very comfortable and very confident innings. Getting the singles as well as the boundaries. So still again pushing it on the onside and getting a single. Well, his idea is to bat till the close. Bat till the end, I mean. Colombo South needing 47 runs more in 18.4 overs. Prasas Pereira returned figures of 3 for 5 against Dambulla, but in this inning you could notice that the batters are just turning the ball onto the onside behind the crease, and it was a vacant position, and it's only now that they are trying to plug in that position with a short fine leg. See, he was very much in focus for his half century. Never took too much of a risk. Had to hurry though to complete the second and stay safe. Well played. Oh, took aim at who? That's another single. Out there. Excellent facilities provided by the MCA, so we must appreciate the contribution of the ground staff as well as the pavilion staff for the facilities provided. I spoke to Sajid Gunratna, the main man involved with Prima's participation with Sri Lanka under 15 cricket. We'll come to that in a moment. End of 32 overs. Colombo South in reply. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. සීගේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. That Sajid Gunaratna story, Polly, he had played cricket and rugby at Mount for the school. He was the better rugby player who also played second 11 cricket, and he was part of 2 unbeaten teams from the 2 sports, something that he is very proud to mention and appreciate. So
Well done, Sajid. Prima are major promoters of top sports in the country. They are into golf too. And Sajid Gunaratna plays a lot of Masters cricket for the Thomian Masters. Yes, getting involved with Sri Lanka cricket is something really good for Prima. It's a worthwhile project to not only identify this young talent, but also to foster them through a system of Sri Lanka cricket, which was explained in detail by McCaskill. Well, it was really interesting listening to Tim McCaskill, Haritha, who had a chat with you. Yes, played his great cricket in the state of Victoria. Highly respected coach. Oh. Pitched up. So that single takes the score on to 106. Silva is on 53 and this could prove to be a match-winning partnership, and it's approaching a half-century stand now. Very crucial partnership, Haritha. I thought at that stage if they had thrown away a wicket or two. 33 overs completed, 106 for 4 in reply, Colombo South. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima treats. Life is a treat. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. So there you see the screen, lovely pictures coming from the drone or the copter. The buildings right around the MCA grounds here. $106 for 4, Colombo South needing 149 to win this game. See that partnership of 47. Colombo North elected to bat 148 for 8, recovering from 51 for 6. Colombo South 59 for 4 is now being given a sense of responsibility in their run chase. Yes, definitely this has been a very vital partnership, Haritha. Had they lost a wicket at that stage, that would have allowed Colombo North to come back into the game, because Colombo North too were 50 for 6 at one stage. And they have not given any close chance either. That's the good thing about it. Well, Silva taking the lead role and has been playing very well. He's on 53. Faced 94 deliveries. Rasit Nimsara, if you can get one to nip back, that could be a different story. But Eriko Silva has been rock solid on the front foot, on the back foot. He has not tried to play across the line. That's one of the main attributes as far as he's concerned. Well, we must not forget Valvala also providing anchor support to Silva. Got his 19 runs of 50 deliveries. 48-run partnership of 91 deliveries between these two players. See, when the national television partners, Sri Lanka Cricket and Prima, in bringing this live coverage, just walked into that one, beautifully played. That's a shot of confidence. That's 6. That takes the score on to 113.
So this innings of 113 runs of 11 fours and a 6. First 6 coming in this innings of the bat of Silva. Hiruka Silva, who is on 59. So they have more than doubled the team total with this superb partnership of 54. Take a look at this. After 6 fours, he thought, no, this one is going to be better than that. And that was 6. See how well he was focused, never lost his balance. He didn't actually step out, he sort of walked into it. Exactly, you see him walking into it Yeah, so many it times. went a long way over the side screen. And Hector Koppakaduwa Agrarian Institute premises. That's a good shot. It will take some time to look for the ball or There is a going to be a replacement change delivery in to ball, come in. Haritha. Looks like there is going to be a change in the ball. Or they're going to have a new ball. Yeah, yeah, because that's a lost ball situation. Family day for some of the outstation cricketers. The parents coming with the families to watch their sons playing in this final between Colombo South and Colombo North. That's the story. You see the scorecard of Colombo South. 2 main innings, that is Hiruka Silva's 59 of 96 deliveries, and well getting 19 of 50 deliveries. Also we had Lashan Fernando getting 14 of 21 deliveries. They are the batters who came into double figures. So it's 113 for 4. There see the Worms. Huge gap between the Colombo South and Colombo North Worms. The big difference could be in this region, very few wickets lost for both teams. The difference is the singles. These two batters have been taking Haritha, whereas Yeah, superb rotation of strike, and that's a lot of understanding between them too. Whereas we didn't see that in the Colombo North innings. Well, they had lost a couple more wickets and was in a spot of bother. But still, Hiruka Silva, from the moment he started batting, I mentioned that he had a score of 42 and a 20 plus before this innings. Sheer confidence was the story. That will be 34 overs completed, 113 for 4, Colombo South in reply. හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සැමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති Prima's involvement as the sole sponsor of Sri Lanka Youth League with Sri Lanka Cricket under 15, the inter-district, inter-provincial tournament organized and structured by Sri Lanka Cricket National Talent Pathway, mainly to identify and bring into focus the youth of the country. So Kitma Sitmal coming back into the attack. Scored 7 overs, 1 for 16. Colombo South needing 36 runs more for victory. A lot of cricket to come. Tomorrow Sri Lanka play Afghanistan in the third one-day international. Then of course the LPL to come, starting on 6th of December. Played at Hambantota, then in Kandy, and the finals and the final stage of it will be played at Prima Stadium in Colombo. Festive season, and Sri Lanka cricket expects a good crowd participation, and all indications are that it will be very well received.
It should provide the decent cricket that the people come to see. You have to watch some of the foreign players also coming in for the LPL. Wevel's second score of 20 plus. But it's Hiruka Silva who's been the standout, but for his temperament, for his execution of strokes. Sitmal has been economical. 35 overs gone. 100. Sunrise. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. තවත් ලකුණු 34ක් ජයග්‍රහණය සඳහා පැවරී තිබෙන ඉලක්කය. කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමට ලකුණු 115යි කඩලු 4යි මේ වන විට. වෙවැල්වල ලකුණු 20ක් ලබාගෙන හිරුක සිල්වා ආරම්භක පිටිකරව ලකුණු 60ක් ලබාගෙන ගොන්ට මුස්කරේ උපන් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් ලබාගන්නේ. පහසුවෙන්ම එක් ලකුණක්. පන්දු 89ක් තුල ලකුණු 33ක් පමණයි ලබාගත යුතු වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ලක්මාල්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කැවෙනවා. වෙවැල්වල ඉතාමත් හොඳින් පන්දු නිරීක්ෂණය කරමින් පාය ඉන්න දෙසට පන්දුව යොමු කරනවා. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මේ වනට කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම සියලු නිර්ණායකයන් සපුරා ගන්නා මොහොතක ඉහළින් පන්දු පහර එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගැනීමත් සමග වෙවැල්වලගේ ඉනිමේනිම අවසටහන් වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 116 දී සිවුවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. වෙවැල්වල ලකුණු 20කට පිටින් ඉවතට. සදීෂ හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් කියවන. කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය මොහොතක කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ වෙවැල්වල. ඉක්මන් වුණා වැඩිද කියලා හිතෙනවා. ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු සීමිත සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය මොහොතක 33ක් පමණක්. පන්දුවක් ඔහු ඒ ස්ලොට් ස්වීප් පාරට සැහැණ ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා. හැබැයි කල යුතුව තිබුණු ස්ථානගත කිරීම නොකලේම එය පමණයි. තෙවිඳු වේවැල්වල ලකුණු 20කට පිටින් ඉවතට. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීගේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය. ප්‍රීමා ස්ටෙලා සෙට් යෝගට්. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. ප්‍රීමා කොත්තමි ෆන් තමයි. ලකුණු 116යි කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි වෙවැල්වල අවසන් වශයෙන් දෙවිගේ පිළිකරවා ලකුණු 20ක් ලබා සිටියේදී හැබැයි ඒ 20 ඔහු ලොකු ගමනක් යන්න තමන්ගේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ හදලා දුන්නා. විශේෂම කාරණාව තමයි හොඳ සමනතාවක් ඔහු නිර්මාණය කළා. 4 වන කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59 දී. එතෙන් සිට 116 දක්වා සාර්ථක සමනතාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔහුගේ මේ ලකුණු 20 සැහැණ හොඳ පිටුබලයක් ලබා දුන්නා. ලකුණු 116යි කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 36ක් පමණයි අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. 36ක් 33ක් පමණක් විය යුතුයි. අද දවසේ බිඳ වැටුණු මේ ඉනිමේ බිඳ වැටුණු කඩුළු කිහිපය අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ආරම්භක පන්දෙවන්නන් හොදින් තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කළා. නායකයාගේ දෙවියම මේ ලෂන් ප්‍රනාන්දු ජොෂුවා ෂෙබස්තියන්
සස්සර නිරංජන නායකයාගේ පන්දුවක් හමුවේ සහ අවසන් වශයෙන් දැන් දෙවි කිපේ බැලවල. තවත් ලකුණු 33ක් පන්දු 87ක් තුල පහසු ඉලක්කයක් කඩලු 5ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. දවාගත යුතුයි කඩලු ජයග්‍රහණය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබා ගන්නට නම් කොළඹ නොත් කණ්ඩායම. ක්‍රිකට් වල අනිශ්චිතභාවය කියලා කියන්නේ මේ වැනි තාත්යන් තුල තිබෙන තරඟ පවා නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙනවා. සිල්වා ලකුණු 61ක් ලබාගෙන හිරුක සිල්වා ශාන්ත පීතර විදුහල නියෝජනය කරන්නේ. මේ අර්ධ ශතකය හිරුක තමන්ගේ ගමන් මඟ සකසාගත් ආකාරය ආරම්භක පිටිකරුවාගේ භූමිකාවේ සිට මුලින් කඩලු 3ක් කඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට බිඳ වැටුණත් ඔහු හුදකලාවේ තමන්ගේ සටන ඒකාන්තයක සිට දියත් කළ විශේෂයෙන්ම පෙරපාදයේ මනරම් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඔහුගේ ඉනිම තුළ විශිෂ්ටත්වය දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අර පෙර පිටින් දෙසින් ආක්‍රමණශීලී පිටිකරුවෙක් පායින්න දෙසින් පහරවල් වලට වඩා මේ අර්ධ ශතකයේ කරා ගමන් කරන තීරණාත්මක ලකුණු දෙක ඔහු සම්පූර්ණ කළ ආකාරය හිරුක සිල්වා. මේ ෆර්ඩිනෑන්ඩ් දකුණත් පිටිකරුවෙක් පිටිට අවතීර්ණ වන්නේ කඩලු 5 බිඳ වැටුණාන් පසුව මිෂෙන් ෆර්ඩිනෑන්ඩ් ලහිරු ලක්මල් පන්දය වන්නේ කඩලු ලාභියා ලකුණු 9කට මේ ඔහුගේ 4 වන පන්දු වාරේ වරත් හොඳ ගුග්ලි පන්දුවක් හොඳ පිළිගැනීමක් නවකයා පැමිණි විට සාදරයෙන් පිළිගැනීමක් හොඳ පන්දුවක් මිෂන් ෆර්ඩිනෑන්ඩ් කඩලු රකින්න කොළඹ නොත් කණ්ඩායමේ කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ ඉහළින් පන්දු පාර උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ පන්දු රකින්නාගේ සමීපයෙන් පන්දුව හතරේ සීමාවට එපිටින් ලකුණු 6ක් හැටියට පැමිණි විගසම තමන් මුහුණ දුන් දෙවන පන්දුවෙන් ෆර්ඩිනෑන්ඩෝ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල නියෝජනය කරමින් මට හිතුණා කඩලු රකින්නෙක් අපිට මතක් වෙනවා රමේෂ් කලවිතාරණ ප්‍රසන්න ජයවර්ධන රාෂාන් පීරිස් මොරටුව සාමාන්‍ය මේ කඩලු රකින්නම් බිහි කරපු පුරවරයක් සහ ටික ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවා කුසල් මෙන්ඩිසුත් අවිශ්ව ප්‍රනාන්දු කුසල් මෙන්ඩිස් Prince of Wales යාබද පාසල් පන්දුවරති Prima Stella Set Yogurt ජය ගන්න වැඩි වෙන්න හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති Prima Stella Set Yogurt ජය ගන්න වැඩි වෙන්න සීගේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන් 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය Prima Stella Set Yogurt ජය ගන්න වැඩි වෙන්න ලකුණු 123යි කඩලු 5යි ෆර්ඩිනෑන්ඩෝ ලකුණු 7ක් සිල්වා ලකුණු 61ක් තවත් ලකුණු 26ක් ජයග්‍රහණය සඳහා සිත්මල් කණ්ඩායම නායකයාගේ පන්දුවීම වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා. තවත් අතිරේක ලකුණක් එක්වනවා ප්‍රනීත් රබුකල් විනිසුරු තුමන්. මේ විට කොළඹ නොත් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන්ගේ ක්‍රීඩා විලාශය අනුව ඔවුන් තරගය අත්හැර දැමුවාද කියන මතයක් එනවා. සටන් කළ යුතුයි අවසන් මොහොත දක්වාම තරගයක පන්දු 5ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ කඩලු 5ක් තවා ගන්නට. ඒ නිසා තරගය අත්හැර යුතු නැහැ අවසන් මොහොත දක්වා මේ ක්‍රීඩා වලින්. ආරක්ෂාකාරීව ෆර්ඩිනෑන්ඩෝ කඩලු රකින්න කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලයි නියෝජනය කරන්නේ. සිත්මාල් ආරක්ෂාකාරීව යහුවරත් පන්දු පිළිගන්න විශේෂයෙන්ම කොළඹ නොත් කණ්ඩායමට අවාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා වුණේ හෙරුක සිල්වා සහ තෙවිදු වේවැල් වල වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් පන්දුවට පහර දීම තුළ ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ගේ නිසි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට නොහැකුණා කොළඹ නොත් කණ්ඩායමට. දැන් ඊටත් වඩා
ඔහුන් ඊටමත් හොඳින් ඥානාන්විතව ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කළා. අවදානම අවම කරමින්. ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණක් බොහෝ විට ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වන ආකාරය ලකුණු 149යි ජයග්‍රහණය සඳහා පැවරුණු ඉලක්කය. එන අර මානසිකව තියෙන අර ජවය අඩු වෙගෙන යන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඒ නිසා තමයි මෙවැනි අතපසුවීම් පවා වැඩිපුර සිදුවන්නේ. හරිද ඔබට මතක ඇති 2007 ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරගය ලසිත් මාලිංග කඩලු 4ක් දවා ගන්නවා පන්දුවාරයේදී. එනිසා අවසන් මොහොත දක්වාම තරගයක් අත්හැරිය යුතු නැහැ. ඔව් ඉතින් එය සිදු නොවිය යුතුයි. නමුත් සමහර අවස්ථාවල අවසන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා දර්ශනීය ක්‍රීඩා පිටිය දජය ලෙල දෙනවා වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමේ. ඔබ ඉතින් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය ගැන වැඩිපුර කියනවා. මගේ කතාව ඉවර කරන්න දුන්නේ නැහැ නේ. මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් අපි හැමෝම ක්‍රීඩා කළ එල්ලීමක් රනිල් සම්බුකෙල්ල විනසුතුමන් සටහන් කරනවා දැවී ගිය පිතිකරුවෙක් විදිහට හිරුක සිල්වා මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් කරමින් මේ තරගයේදී අනුර්ධ ශතකයක් වාර්තා කර පිතිකරුවා දවා ගන්න සමත් වුණා. දැන් කඩලු 6ක් බිඳ වැටි කඩලු සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් දවා ගන්නට හැකි අවස්ථාවක් උදා කරගන්නේ කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima treats. Life is a treat. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise ලකුණු 126යි කඩලු 6යි 38 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භ වෙදී තවත් ලකුණු 23ක් ලබාගත යුතුයි. ඉතිරිව තිබෙන්නේ කඩලු 4ක් පමණයි. මේ තරගයේදී හොඳින් ලකුණු රැස් කර පිතිකරුවන් දෙදෙනාම දැන් ක්‍රීඩාගාරයේ. යසුදු දිසානායක නව පිතිකරුවා. ඔබ දන්නවද මොහු ලකුණු 77ක් නොදෙවි රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට හැකි පිතිකරුවෙක් මේ ඉන්නේ. මම හිතනවා මේ ඉතුරු ලකුණු 23 වෙනුවෙන් දිසානායක විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙයි කියලා. වෙන විදිහට ෆර්ඩිනැන්ඩෝ එන්න දෙවියාම නායකයා තමගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරපු ආකාරය ලක්මාල් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දඟකවන ක්‍රීඩකෙක් දුර්වල පන්දුවක් යොමු කරන්නේ දකුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සිටින විට ලක්මාල්ට එය අමතර වාසියක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. නිසි එල්ලේට පන්දුව යොමු කළ යුතුයි. එල්ලේ සාර්ථක නැහැ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වැරෙන් පන්දුවට පහර දීමට අදිටන් කරගෙන තිබෙනවා. යසින්දු දිසානායක කොළඹ රාජකීය විදුහල නියෝජනය කරමින් පාසල් ක්‍රීඩා පිටව තිරණ උනේ. ඒ වාර හොඳ පන්දුවක් නමුත් පිටිකරුවා සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට සමත් වුණා. ලකුණු 2ක් එක් ලකුණක් පමණයි එක් කර ගන්නට සමත් වන්නේ. නිසි ස්ථානයේ පන්දුව පතිතුනේ. නිසි ස්ථානයේ දැන් මේ තමයි වැදගත් වන්නේ. මේ වමත් පිටිකරුවාට දැන් ඔබ කිව්ව පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දකුණත් කියලා. මේ වමත් පිටිකරුවෙක් සමවන්න. මේ මමත් හිතුවා ඇත්තටම දකුණත් පිටිකරුවෙක් කියලා. මේ වමත් පිටිකරුවාට මේ පාදක පන්දුවයි මේ බලන්න. වැරෙන් පහර එල්ල කරන්නේ. ඔහු හිතාමතා පන්දුවන්නාගේ හිසට ඉහළින් පහර එල්ල කළේ. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ආරක්ෂාකාරී පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා. තවත් ලකුණු 22ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට. ලකුණු 129 කඩලු 6යි. තරගයේ කාසිය වාසිය දිනා මුලින් පන්දුර පහර දුන් කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම ලකුණු 148ක් පමණයි වාර්තා කළේ. ගෝනට මුසු කරේ පන්දුව. උත්සාහය
කෙසේ හෝ කඩුල්ලක් දවා ගන්නට අවශ්‍යයි. තවත් තරගයේ පිළිපදව බලාපොරොත්තු තබා ගන්නට නම් කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම. කඩුල්ල ලබා ගත යුතුයි. සිත්මාලට තවත් පන්දුවරයක් යැවීමට නියමිතයි. හරිත විශේෂයෙන්ම තෙවිදු වේවැල් වල සහ අපි කතාවට ඊළඟට යමු. පන්දුවාරේ නිමාව. පන්දුවාර 38ක් නිමයි. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති හැමදාටම sunrise මුළු පවුලම රසය සදයි සමටම රස sunrise රසවත් වී සතුට බෙදයි Prima sunrise දවස පුරාම sunrise නව පන්දුවාරයේ සිත්මල් ආරම්භ කරමින් කඩලු දෙකක් තවත් ක්‍රීඩකයා කණ්ඩායමේ නායකයා කොළඹුනොත් දිසානායකවමත් පිළිකරුවට එරෙහිව යසින්දු දිසානායක ලකුණු 20ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් තුල ඔහුට පිටෙන් දස්කම් දැක්වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ නායක සිත්මල්ට. පන්දුවයි මේ දිශාවෙන් හොඳින් පාලනයක් ඇතුව පන්දුව ආවා තිබෙනවා. මේ අවුගේ අවසන් පන්දුවරේ කඩලු 2යි ලකුණු 21යි. සිත්මල් එල්ලීමක් නමුත් වෙනසුරුනි හඬයි. පායිට්නට පිටින් ඇදියන පන්දුව. තව කඩුල පිට වැටුණොත් මේ තරඟයේ අර උණුසුම තවදුරටත් ළඟා කරලා තියාගන්න පුළුවන් වෙයි කියන අදහසේ ඉන්නේ. එල්ල කළ යුතුයි පීඩනේ පන්දු යවන්න. අද පන්දුවක් කෙවර. මම හිතනවා දිසානායක මේ සිත්මල්ගේ පන්දුවරේ අවසන් වෙනකන් ආරක්ෂිතව රැඳී සිටීවි. ඔහු හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා. කෙත්මල්ගේ අවසන් පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව. පන්දුවර 9ක් ක්‍රියාත්මක කළා ලකුණු 21ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. එවර වේගයෙන් යව් පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් ලෙස එල්ලීමක් කරන්නේ වෙනසුරුනි හඬයි ප්‍රණීත් රබුකැල්ල. ලකුණු 129යි කඩලු 6යි පන්දුව 39ක් නිමා වෙද්දී. Prima Stella set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. Prima කොතුමි ෆන් තමයි. අයියා. කමලයිරු. ලයියා එන්න ලයියා. ලකුණු 129යි කඩලු 6යි 40 වන පන්දුවාරේ ආරම්භය ලක්මල් පාදංග පන්දුව යන ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කැවෙනවා. යසින්දු පොඩි නැන්ඩුවට එරෙහිව මොෂෝන් පොඩි නැන්ඩු මේ පන්දුව අල්ලා එන්න ලයියා. කමලයියා. එන්න මෙයා ළඟ එනවා. පොඩි නැන්ඩු දකුණත් පිටිකරුවා සූදානම් ලක්මාට. ඒ වර තරමක් පිටින්නට පිටින් පන්දුව ඇදී යන්නේ. ස්කාගත් පහර. නිසි ස්ථානයේ පන්දුව පත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙන විශේෂයෙන්ම පාදංග පන්දුව වන දකුණත් පිටිකරුවාට පන්දුව යවද්දී. ඔව් විශේෂයෙන් ඔහුගේ තරම් උසක් සහිත පන්දු යැවීමක් සිදුවන්නේ නැ නිසා ඔහු උස ක්‍රීඩකයෙක් නෙවෙයි නිසා ඔහු පන්දුව ගෝණේ පා කරද්දී ඔහුට යම් අවශ්‍යදායක තත්ත්වයක් උදා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හොඳින් කළමනාකරණය කර ගැනීම තමයි වැදගත්. ඒවර අවදානම් පහරක උත්සාහය නමුත් අවසාන මොහොතේදී අවදානම තීරුම් ගන්නවා දිසානායක ආරක්ෂාකාරීව පන්දු යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. පන්දු යවන්නට එක් වාසියක් තුරුම්පුවක් සාර්ථක වුණා. ඔහු සීමායිරෙන් ඉදිරියට කැඳවා ගත්තා. පුල් පහර සාර්ථකයි වේගයෙන් නැති යනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. ඒක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට උත්සාහය සාර්ථකයි. ලකුණු දෙකක් එක් කර ගන්නවා
පිටිකරුවා දැන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හරියට තේරුම් අරගෙන තිබෙනවා. මිෂෙන් ෆර්ඩිනැන්ඩෝ ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතාවයෙන් පෙන්눔 කරනවා පිටිකරුවෙකු හැටියට. ආරක්ෂාකාරී පහරස් සමගින් 40 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 133යි කඩලු 6යි. සීගේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. සීකේට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම පුළුවන්. 100% දේශීය නැවුම් එළකිරිවල පෝෂණය Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. A matter of 16 runs with 4 wickets in hand, 60 balls to play with. Question of when. This result in favour of Colombo South, if it goes that way, will be avenging their first round or round robin stage loss. Yes, definitely Haritha Colombo South would have been hurting that day, but today they're coming on top. Colombo North after winning the toss, they didn't put up a good score. I mean, they came up to 149.8 after being 51 for 6. They got to blame themselves. Their top batters didn't come good. But Colombo South, on the other hand, Hiruka Silva, being their main scorer, batted with Velalava, put up a very good partnership for the 5th wicket. So it's 133 for 6, just 16 runs needed. Ferdinando, the wicket keeper, he's on 12 and Dissanayaka is on 2. Dissanayaka didn't pick up a wicket, so he will want to make sure that the victory is theirs. Dissanayaka too was have been one of the main contributors to he had made a 77 not out with the bat in an earlier game. The good thing about these two is that they are not losing any loose deliveries. They're in no hurry. No need for that. 56 balls remaining. So at the end of 41, Colombo South 134 for 6, and we go down to Dinesh Upendra, who has someone to talk to. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතවතුනි ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 15ක් පමණයි අවශ්‍ය. නමුත් වයස අවුරුදු 15න් 15 වයස් කාණ්ඩයේ ශූරයන් හොයාගෙන යන මේ තරගමාලාවේ ඇත්තටම පසුබිම නිර්මාණය කරන්නේ දරුවන්ගේ පෝෂණය හා සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් ප්‍රීමා සමූහය ඔවුන්ගේ එක තමයි මේ මොහොතේදී අපි කතා බහ කරන්න සූදානමින් ඉන්නේ. ආචල රාමනායක පළමු මගේ මුණ ගැසීම ඉන්ටර්නැෂනල් මාකටිං මැනේජර්. අචල අවුරුදු 12ක් තිස්සේ මේ ලාබාල වයසේ දරුවන්ගේ මේ ජවයට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාශීලීත්වයට ලොකු පිටුවහලක් ලබා දෙනවා. ඇත්තට මේ කාල වකවානුව ටිකක් ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රය උන පහසු කටයුතු කාලයක් නොවේ. නමුත් එවැනි අසීරු කාලයක පවා ඔබ ආයතන මේ වගකීම අතහරින්නේ නැහැ. ඒ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම දිනේෂ් අපි වසර 12ක් තිස්සේ පෝෂණීය සහ සබැඳි ආයතනයක් වශයෙන් ප්‍රීමා සමාගම 15න් 15 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැංවීම උදෙසා කරගෙන යන මේ කටයුත්තට මේ අවුරුද්දෙත් ඉතාමත් සතුටින් සම්බන්ධ වුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ නැෂනල් ලෙවල් එකට එහෙම නැත්නම් අන්ඩර් 19 ලෙවල් එකට වගේ යනකොට සහ එතනින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට අපිට 15න් 15 පාසල් මට්ටමේ සිටම මේ වගේ දක්ෂයින් පිරිසක් නිර්මාණය කිරින්න ලැබීමට දායකත්වය ලැබීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමග අත්වැල් බැඳ ගන්න ලැබිච්ච එක අපිට ලොකු වාග්යක් කොට අපි සලකනවා.
ඔයවැනි ක්‍රීඩකින් අප තාමත් දකිනවා දැන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ඇවිල්ලා තිබෙනවා අපිට මුලින් මුණ ගැසෙන ප්‍රීමා තරගමාලාවේදී. සාර්ථක තරගමාලාවක් මේ අවසන් සාර්ථකත්වයට ඇවිල්ලා තිනවා. මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම අපිට හරි සතුටුයි පෝෂණය හා සබඳ සන්නාමයක් හැටියට ප්‍රීමා සමූහය මේ වගේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එක්ව කරගෙන යන මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වීමට ලැබීමම අපි ලොකු සතුටක් සේ සංකරනවා. අචල බොහොම ස්තුතියි ඔබේ ආයතනය කරන්නා වූ කාර්යභාරය අපි මේ මොහොතේදී විශේෂයෙන් අගයන්නට කැමැති. ඒතකම හිම්පා ගුණවර්ධන මහත්මිය මාත් එක්ක මේ මොහොතේදී ඉන්නවා අය අලෙවි කළමනාකාරණී සිලෝන් ඇග්‍රෝ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ලිමිටඩ් ප්‍රීමා සමූහය යටතේ. තනි කටයුත්තක් නෙවෙයි මේක එහෙම කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි විශාල කටයුත්තක්. බොහෝ දිනක් ඔබේ ආයතනයට උදව් කළා මේ වැඩ කටයුත්ත සඳහා. අතරම කවුද හිම්පා මේ මොහොතේදී මතක් කළ යුතු පාර්ශවයන්. ඇත්ත වශයෙන්ම දිනේෂ් කිව්වොත් එහෙම මේ වගේ දැවැන්ත කාර්යයක් කරන්න මේක අපි මාස ගාණක් තිස්සේ සැලසුම් කළ දෙයක්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මේ අද අපි අවිලා ඉන්නේ මේ පිනකල් එකට අවිලා ඉන්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේදී අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම මේක සාර්ථකව මේ ටෝර්නමන්ට් එක සාර්ථකව කර ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම පළමුවෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ඔවුන්ගේ නොමසුරු සහයෝගය නැතුව මේක කරගන්න යන්න ඇත්තටම ඉස්සරහට අපිට අමාරුයි. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවටත් මේ වෙලාවේ අපිට YouTube channel එක සහ රූපවාහිනී channel එක හරහා මේක සෑමෝමටම බලන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නට ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට ඒ වගේම නන්න ආකාරයෙන් අපිට මේක සාර්ථකව කරගෙන යාමට උදව් කරපු හැමෝටම මේ වෙලාවේ මම කෘතඥතාවය පුද කර සිටිනවා. අපිට ස්තුතියි ඔබ ආයතනයේට ජාතික රූපවාහිනිය පිළිබඳව විශ්වාසය තබමින් මේ මොහොතේදීත් ඒ සජීවීකරණයට අපට ආරාධනය කිරීම පිළිබඳව ජයග්‍රහණයට තව හරියටම ලකුණු 14ක් අවශ්‍යයි. බලමු ඒ ගමන් මඟ කරා කොහොමද මේ ක්‍රීඩකින් ගමන් කරන්නේ. ඒ ගැන තොරතුරු කියන්නට හරිත පෙරේරා නැවතත් සූදානම් වෙනවා. Thank you, Dinesh. And as we come back, it's Ferdinando looking to clear the boundary, only holding out too long on. That's the 7th wicket down. Yes, 7th down for 135, just 14 runs away for victory. I don't know why Ferdinando went on for that shot. It's highly unwanted at this stage because just plenty of time remaining. Could have got it with singles easily, but anyhow, Colombo South has lost their 7th wicket. Ferdinando gone for 12, caught by Nimsara of Lakmal. hot and spicy, cheering skarte kadal nevi, sadde devi, kappe ate, match එක fun කරලම දාවි, සර devi, hot and spicy cheer එකට Prima කොත්තු මේ fun තමයි. $135 for 7 after 42 overs. Colombo South, Pushendra Fernando, left hand back, coming to take the strike. Yeah, that catch held by Rasit Nimsar, his second catch, the second wicket for Lahirul Akmal. So 14 more needed of 48 deliveries. I think they'll lose another one. Tarusha Navode is the bowler. That's the way that last wicket fell. Very well judged catch. One took the outside edge and going past the slip fielder. They get 2 runs. Takes the score on to 137. They need to get Koshendra Fernando on strike if it would be easier to get the new batter do the mistakes. That's now loud appeal there, but of course the umpire is not happy with it. If Colombo North can get a wicket at this stage, Haritha, it's definitely going to be another interesting finish. Of course, Colombo South have a lot of deliveries in their hands, just 12 runs needed. But He's still they firing it now, so that's very little room to play around with. So he could bat, he has the reach too.
When he gets onto the front foot, he has covered a lot of yards. Well run. You need to have good support play too from the other end. But from the 77, he has made another score of over 10 runs. So Dissanayake will be looked up to. He's a very capable batter. Certainly will have the strength to hit it over the top. If he decides to. The two left-handers. So this is interesting. Well, just 11 runs needed, 44 deliveries intact. You don't need to hit it over the top, hit it over the ground up, I mean. Just push it here and there and get the singles, and that's the end of the over number 43. It's 138 for 7. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. Well, once again there you see some lovely pictures coming from the drone. 138 for 7. Colombo South needing 149 to win this game. That's a risky single. Yeah, why would they want to take that sort of risk is not in my cards. Because they can bat well. I mean, this is not threatening bowling. It's the pressure. It's the pressure. Getting close to the victory target. 10 runs away now. Well, Colombo South might be really wanting to win this game. So he's mixing it up, Lahirul Akmal. There's 2 wickets so far. Thought Lucky got an edge to it, and there's another appeal. But might be a leg by. We'll have to wait for the signal. Yes, it's a leg by signal. Never mind how it comes. At this stage, it's the scoreboard that matters. Just 9 runs needed. 140 on the board. It's not huge scores, but it's an interesting game. Well fought out final. Under 15 level to handle this sort of pressure and get on top of it. Yes, definitely Haritha. Credit to Colombo North also. They bowled in well, got 7 wickets. They fought hard. Of course, their top line batters didn't come good. Yeah, that's what happened. Credit to this guy. So much of variation. So that's the end of that over. 44 gone. It's 140 for 7. There you see the grounds all around. Beautiful pictures taken from the copter. There you see how many grounds you can see. So many grounds within the vicinity of this ground. SSC, NCC, CCC, and you have the Sports Ministry grounds too. The MCA here. So we're in the final stages of the Prima Youth Under 15 cricket final between Colombo North and Colombo South.
Colombo South needing 149 to win is 140 for 7 at this stage. 9 more runs needed of 36 deliveries. What's going on there, Haritha? Looks like about that traditional bowler being brought in. What's the traditional bowl? I mean, 7 bowlers. They've used all 7. So you have to complete the fast bowler's quota of 20 overs. That's what Chintaka tells me. He's more familiar with that. So no spinners. What? Tarusha Navodaya is going to bowl. Delay as much as possible. Pick up a wicket in the process. Koshendra Fernando, the batter. Oof. And they're looking for that wicket. Yes, looking dangerous. They're just not going to let it go. Colombo North fighting hard. That's the edge they wanted. That's the edge they wanted. Dissanayake comes in to strike, a more reliable batsman. Dissanayake will be facing to Navodaya. Still 8 runs needed of 33 deliveries. Credit to the bowlers. They're keeping the ball well in line with the stumps. You must try. Every ball you must try. Well bowled. Well, if they can get a wicket, that will be more interesting. Colombo North just not letting it go. Fighting hard. That's what is needed, Haritha. Yes. So that's the end of that over. Over 45 gone. It's 141 for 7. ලකුණු 8ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමට කඩලු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉතාමත් පහසු ඉලක්කයක් තුල දැන් ඔවුන් සිටින්නේ. ඔබට පේනවා මේ දල ප්‍රස්ථාරය තුල ඔන්න 15 වන පන්දු වාරයෙන් පසුව ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අනුව ඉතාමත් ඉදිරියෙන් සිටියා කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමට වඩා. කඩලු දවා ගැනීම සාර්ථකුනේ නැහැ කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමට. හොඳ සබඳතාවයන් ගොඩනැගීම මත දැන් ලකුණු 8ක් එපිටින් ජයග්‍රහණයට. කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම තරගාවලියේ මූලික වටේ තරගයේදී කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම හමුවේ පරාජයටපත් වුණා. ඔසඳ පමුදිත ලකුණු 14කට එක් කඩුලක් දවා ගත්තා. පිත්තෙන් ඔහුගේ දක්ෂතාවයන් නිසා කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමට යම් ප්‍රශංසනීය ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කර ගැනීමට හැකියාව උදා වුණා. ලකුණු 35ක් ලබා ගත්තා පමුදිත. පන්දුවින් සාර්ථක පන්දුවේම පන්දු අර 7ක් තුල ලකුණු 14ක් පමණයි ඔහු ලබා දුන්නේ. සෝදරම් මුහුණ දෙන්නට ෆර්නැන්ඩෝ ආරක්ෂාකාරිය පිළිගන්න නාපිතිකරුවා ලකුණු 141යි කඩලු 7යි යමාකාරයට ආක්‍රමණශීලී පිටියක් සකසා තිබෙනවා කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔවුන්ට අවශ්‍යයි කඩලු දවා ගන්නට. ඒ නිසා පමුදිතව කැඳවන්නේ යලිත් වතාවක්. ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණක් පමණයි. ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 7යි. පන්දු 28ක් කඩලු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයට නම් මේ ලකුණු 7 තුල කඩලු 3ක් දවා ගත යුතුයි. හැට්‍රික් දස්කමක් දක්වන්නට කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව උදා වුණොත් පමණයි.
ජයග්‍රහණය පහසු වන්නේ. තාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා. තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. පහසුවෙන් මේක ලකුණක්. තවත් ලකුණු 6ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා කොළඹ සවුත්. කණ්ඩායම් 5ක් සහභාගී වූ අන්තර් පළාත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ප්‍රීමා ශ්‍රී ලංකා youth ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයයි පැවැත්වෙන්නේ වෙළඳ සේවා සංගම ක්‍රීඩාංගණයේ. කාසිවාසී දිනාගත්තේ කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම තිරණය කළා මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ලකුණු 148ට පමණ යොවුන් වාර්තා කළේ. දැන් ලකුණු 149 ඉලක්කය තුළ ලකුණු 143ක් ලබාගෙන. ට්‍රයි පහරස් උඩ පන්දුවක්ද රැක ගන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. පහසුවෙන්ම ලකුණු 4ක්. පන්දු රකින්න දැඩි උත්සාහයක් දක්වාද නැද්ද? පහසු උඩ පන්දුවක්. ඒ තාමත් පහසු උඩ පන්දුවක්. මෙවැනි වාතාවරණයක් තුළ රැකගත යුතුව තිබූ උඩ පන්දුවක්. අත්හරින්නේ. ඊළඟ පන්දුව. එවරත් ලකුණු 4ක්. සමගින් තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කරන්න සමත් වුණා කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම. කඩලු 3කින් තරගයේ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නවා කොළඹ සවුත් කණ්ඩායම. අන්තර් පළාත් වයස අවුරුදු 15න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රීමා අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකා youth ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමයි. මූලික වටේ තරගයකදී ඔවුන් කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම සමග පරාජයටපත් වුණා. නමුත් ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගත්තා. කාසිය වාසිය දිනේෂ් ජයග්‍රහණය කළේ කොළඹ නෝත් කණ්ඩායම තීරණය කළා මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්නට. විශිෂ්ට සටන්කාමී විලාසයක් ඔවුන් පෙන්නුම් කළා. ඔවුන් 56ට කඩලු 7ක් 51ට කඩලු 6ක් බෙදවට්ටාගෙන නමුත් ඉන් අනතුරු තමන්ට එරෙහිව ගොඩනැගුණු 149ක පීඩනයට හොඳින් ඔරොත්තු දෙමින් ඔවුන් මුහුණ දුන්නා. ඔවුන්ගේ මුල් කඩලු 3 අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකදී බෙද වැටුණා. ඉන් අනතුරුව සාර්ථක සමතුලිතතා කිහිපයක් නිර්මාණය කළා. එතන තමයි ජයග්‍රහණී රහස. මේ ලාබාලීන්ට ආද සදාතනිකව මතකයේ රැඳෙන දවසක් අද මුළු රටක්ම ලෝකයක්ම දකින්න තරඟ අත්දැකීමකට උන්ට මුහුණ පාන්නට හැකියාව ලැබුණා. සියලු ජාත්‍යන්තර ගණයේ අත්දැකීම් සියල්ලම මේ තරගමාලාව සඳහා සම්පාදනය වී තිබුණා. ඒ නිසා පරිපූර්ණ ක්‍රීඩා තරගමාලාවකින් අවසනදී තමන්ගේ ජයග්‍රහණය හොයාගෙන යන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ලකුණු 51ට කඩලු 6 බිඳ වැටුණු මොහොතකදී ලකුණු 149ක් ලකුණු 148ක් දක්වා ඔවුන්ගේ ඉනිමදියක් කළා. ඒ වගේම ප්‍රතිවාදීනීම කොළඹ සවුත් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ට ප්‍රබල පීඩනයක් කළා. පන්දුවේදී කොළඹ නෝත් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න. නමුත් කොළඹ සවුත් පිටිකරුවන් මේ සියල්ල විඳදරා ගනිමින් තමන්ගේ අපේක්ෂිත ඉලක්කය කරා ඉතාමත් හොඳින් සංයමයෙන් යුතුව පියමන් කළේ. ඉතාමත් හොඳ පරිණත පිටිකරුවන්ගේ ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරමින් විශේෂයෙන් මා කිව්වේ එකයි කවුරුන් ජයග්‍රහණය කළත් මොකද මේ ජයග්‍රහණ වලින් මේ පරාජයෙන් ලැබෙන අත්දැකීම් වලින් අනාගත ශ්‍රී ලංකා ජයග්‍රහණයක් තමයි අවශ්‍ය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන අඩිතාලම වඩාත් හොඳින් සැකසුණා. අද හිරුක සිල්වාගේ අර්ධ ශතකයේ මේ තරගයේදී වාර්තා වුණු එකම අර්ධ ශතකයේ බවට පරිවර්තනය වුණා. පන්දු 103කදී ඔහු මේ ඉනිම වාර්තා කළේ. ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දුන්නා වේවැල් වල හොඳ ලකුණු 20ක් වුණත් එය මේ ලකුණු 151 කරා ගමන් කරන ගමනට අවශ්‍ය පූර්ණ ශක්තිය එක්කාසු කොට දී තිබුණා. ඉනිම නිමා කළේ දිසානායක සමගින් ෆර්නාන්ඩෝ නොදිවි ලකුණු 9ක් සහ 10ක් ලබාගෙන. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ප්‍රීමා සමග එක්ව දැවැන්ත පියවරක් ආරම්භ කළේ මේ ආකාරයෙන් මේ තරගාවලිය පිළිබඳව අපිට අදට වඩා අනාගතයේදී බොහෝ දේ කතා කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙවි. තව අවුරුදු 3-4ක් ගියාට පස්සේ මේ තරගාවලිය තුළ දක්ෂතා දක්වපු ක්‍රීඩකීන් ජාතික මට්ටමේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන දක්න විට මේ තරගාවලියේ සාර්ථකත්වයේ පිළිබඳව නිර්ණායක සපයන්නට පුළුවන්කම ලැබෙවි. ඔව් මේ 12 වන වසරටයි ප්‍රීමා සමූහය මේ තරග අධ්‍යක්ීම සූදානම් කළේ. සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර්හි අධිපතිවරුන් සමග කළ සාකච්ඡාවන් ඔවුන්ගෙන් ලබාගත් අත්දැකීම් මඟ පෙන්වීම යටතේ මේ තරගමාලාව සංවිධානය වෙද්දී ලහිරු ලක්මාල් ලකුණු 25කට කඩලු 2ක් ඒත් එක්කම කිත්ම සිත්මල් ලකුණු 21කට කඩලු 2ක් සහ එක් කඩුල්ල බැගින් රොඩ්රිගෝ නිම්සර සහ පමුදිත තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක්කාසු කොට තිබුණා. ප්‍රථම කඩුල්ල පළමු ලකුණේදීම බිඳ වැටුණත් ඉන් අනතුරුව ඔන්න පුළුවන් වුණා එනිම හෙමින් සිරුවේ පෙළගස්වා ගැනීම සඳහා. ඒ සමගින් මේ එනිම කොළඹ සවුත් ඉනිම කඩලු බිඳ වැටුණා මුලින්ම. නමුත් ඉන් අන්තර සමතාවයන් කොට නැගනවා. එක ලකුණ බැගින් එක් කරනවා. ලකුණු 4ක් ගන්න පුළුවන් තැන් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. ඔවුන්ගේ ඉනිම පුරා දක්නට තිබුණු විශේෂම කාරණාව තමයි
පහරක් කරා යොමු විය හැක්කේ කොයි මොහොතේදීද ඒ හැම මොහොතකදීම ඔවුන් පහරක් කරා අවතීර්ණ වුණා. ආරක්ෂාකාරීව එක ලකුණු බැගින් ලබාගත යුත්තේ කොතනදීද? ඒ සඳහාත් ඔවුන් පැකිලීමකින් තොරව තමන්ගේ ඉවසීම ප්‍රගුණ කළා. මේ සියල්ල තමයි පන්දයවන්නන්ට සෑහෙන බාධාවක් බවට පත් වුණේ. නමුත් ඒ සියලු පීඩාවන් මැද පන්දයවන්නන් තමන්ගේ ඉලක්කය රිද්මය පවත්වාගෙන යන්නට උත්සාහ කළා. එනිසා තමයි තරගයේ පුරා විටින් විට කඩුළු ලබා ගනිමින් කඩුළු 7ක් දක්වාම මේ ලකුණු 149ක ලකුණු සංඛ්‍යාව දක්වා යන කෙටි ගමන් මඟ තුලදී ඔවුන්ට කඩුළු දවා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. ඒ 8ක් බවට පරිවර්තනය වන්නට ඉඩ කඩ තිබුණා. ඉනිමේ අවසාන භාගයේදීත් උඩ පන්දුවක් ලැබුණා. එනිසා මයිකල් සඳහන් කළේ කවුරුන් ජයග්‍රහණය කළත් අද ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණය කරන තැනට මේ ක්‍රීඩකීන් තමන්ගේ ක්‍රීඩාශීලීත්වය රැකගෙනන්නට සමත් වුණා. දිනේෂ් විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලියේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ යන්නට ප්‍රධානම හේතුව බවට පත් වුණා මේ තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩකින් තෝරාගත් ආකාරය. දිස්ත්‍රික් මට්ටම පළාත් මට්ටමට සම්බන්ධ කරමින් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ තරඟ පවත්වමින් එහිදී ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගනිමින් ඒ ක්‍රීඩකයන් පළාත් මට්ටමට රැගෙනමින් පළාත් මට්ටම තුර හොඳ තරඟකාරීත්වයක් යටතේ හොඳ පුහුණු කරන යටතේ ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ගුරුහරුකම් ලබා දෙමින් දියත් කළ ක්‍රියාදාමයක් තුල තමයි ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් තරගාවලියක් තුල ඒ තරගාවලික අත්දැකීම මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට හැකියාව උදා වුණේ. යාර පෙර 8 වන කඩුල්ල ලබා ගන්න තිබුණ අවස්ථාව නමුත් ඉන්නන්තර නම් ජයග්‍රහණය නවතනට ඉඩක් තිබුණේ නෑ. මේ අවසන් ජයග්‍රාහී ලකුණු වාර්තා කිරීමත් එක්ක ක්‍රීඩකීන් එක පෙළට ක්‍රීඩාංගණයට කඩා වැදුණා තමන්ගේ ජයග්‍රහණයේ සතුට සමරනු සඳහා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සහ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයත් ප්‍රීමා සමූහයේ සමගින් අත්වැල් බැඳගත්තා මේ කාරණාවේදී. මේ ලකුණු සටහනේ සංක්ෂිප්තය 148යි කඩලු 8යි කොළඹ නෝර්ත් ක්‍රීඩකීන් හොඳම ඉන්නම ද සිල්වා ඔහුගේ ලකුණු 45 ඉනන්තුරු පන්දුවීමේදී නවංචන කඩලු 3ක් ලකුණු 20කට සහ යාපා ලකුණු 30කට කඩලු 2ක් පිළිතුරිනිමේදී සාර්ථක පිටිකරුවා හිරුක සිල්වා ලකුණු 61ක් සිත්මල් සහ ලක්මාල් කඩලු 2 බැගින් දවා ගන්න සමත් වුණා. ඒ අනුව මෙවර 12 වන වතාවට සංවිධානය කෙරෙනු ප්‍රීමා යූත් ලීග් 2022 තරගමාලාවේ ශූරතාවය කොළඹ සවුත් ක්‍රීඩකීන් කඩලු 3ක ජයග්‍රහණයක් සහිතව තමන්ගේ නමට ලියා ගනිද්දී ප්‍රිය හේතුවතුනි කවුද මෙවර මේ තරගමාලාවේ විශිෂ්ටතාවය වෙනුවෙන් ඇගයීමට ලක්වන ක්‍රීඩකීන් සහ ජය සංකේත ප්‍රධානයේ සිදුවන දෑ සියල්ල සජීවීව බෙදා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතිව කෙටි විරාමයකට අපි යනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට ඉන්නතුරු මුණ ගැහෙමු ජය සංකේත බෙදා හදා දෙන මේ වර්ණවත් හැන්දෑවේදී. Prima Katami Fantamai එකින් එක එක තැන්හි එක වෙලාවල් වල ඔබ නැරඹූ ක්‍රීඩාව. එකම වේලාවක එකම තැනක කිසිම අඩුවක් නැතුව දිගහැරෙන ක්‍රීඩාශීලී හෝරාවක්. පිටෙන්ද පන්දුවෙන්ද තනතෙල්ලෙන්ද සිංකටි දහවන පතෙන්ද අශ්ව කොරයෙන්ද අශ්ව බලයෙන්ද ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි සත් සමුදුරේ නෙහාටත් විහිදුණු ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය අපි ඔබට ගෙනෙනවා. මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාවත් පිරිමින්ගේ ක්‍රීඩාවත් නෝනාවරු කරන අපූරුව අපි ඔබට කියනවා. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම සහ ආකණ්ඩව විකාශනය වන ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා වැඩසටහන. ක්‍රීඩා විසිතුරු දැන් සජීවී විකාශයක් ලෙසින් නරඹන්න. සෑම විවේකී ඉරිදාවකම පස්වරු 2ට. Well, has he finished with a wicket? Yes, he has. Would you believe it? What a contribution from Matai Murathan. His last delivery in Test match cricket, he gets a wicket. His last delivery in one-day cricket in Sri Lanka, he gets a wicket. A staggering record of 800 Test wickets and 534 ODI scalps in a career that spanned close to 2 decades. Presenting arguably the greatest spinner of all time, Muttiah Muralidharan.
Committee member of Sri Lanka Cricket. The trophy will be presented by Mr. Tien Ching Shun, General Manager of Ceylon Agro Industries, while the cricket gear will be presented by Mr. Sajid Gunratna, Deputy General Manager of Ceylon Agro Industries Limited. Congratulations, Sekuka. Next is for the best batsman of the tournament, and he had a total of 162 runs with a top score of 85 against Candy with an average of 40.5 runs. Pabasara Disanayaka of Dabulla. The check to be presented by Mr. Tim McCaskill, Head of High Performance Centre, Sri Lanka Cricket. The trophy by Mr. Tien Ching Shun and the cricket gear by Mr. Sajid Gunratna, both of Ceylon Agro Industries. Congratulations to you, Pabasara. Next would be the Best Bowler of the Tournament Award. Well, he played in 3 games, picked up 8 wickets with a best of 4 for 15 against Gaul and at an average of 5.13 runs per wicket. He was not able to play today because of injury, but the best bowler of the tournament is Dinuja Samararatna of Team Colombo North. Congratulations to you, Dinuja. Next would be the individual award for the player of the tournament. He played in 4 games with a top score of 68. He aggregated 85 runs and picked up 9 wickets with a best of 3 to 27. And both those against Colombo South. Player of the tournament is Damesh Matishan of Dambulla. The check will be presented by Mr. Tim McCaskill, Head of High Performance Centre, Sri Lanka Cricket. The trophy will be presented by Mr. Shun Tien Ching, General Manager of Ceylon Agro Industries, and the cricket gear by Mr. Sajid Gunratna, Deputy General Manager of Ceylon Agro Industries. Congratulations to you, Danesh Matishan. Now for the team awards. It is a game of great importance, and the runner-up of Prima Under 15 Sri Lanka Youth League 2022 is Colombo North, led by Kitma Setnal. The check will be presented by Mr. Tilak Watuheva, Vice President of Sri Lanka Cricket. The medals will be presented by Mr. Shun Tien Ching, General Manager Ceylon Agro Industries.
The cricket bag with gift pack will be presented by Mr. Sajid Gunratna, the Deputy General Manager of Ceylon Agro Industries Limited. May we welcome the team, please. They went unbeaten through the initial stages. So we would congratulate Colombo North for being runners-up in this Prima Under 15 Sri Lanka Youth League 2022. Now, the champions of Prima Under 15 Youth League 2022, Colombo South, led by Rohan Piris. The check will be presented by Mr. Tim McCaskill, Head of High Performance Centre, Sri Lanka Cricket. The medals by Mr. Shun Tien Ching, General Manager, Ceylon Agro Industries. The cricket gear by Mr. Sajid Gunratna, the Deputy General Manager of Ceylon Agro Industries. They had two scores of over 200 in the initial stages. They had lost the game against the opponents of today, but avenged it with a polished team performance. So well done, Colombo South. It's always a privilege for these youngsters to be felicitated, appreciated, and it goes to all team members in this tournament, 5 of them, 5 teams participating. A lot of work, island-wide talent identified, and they will fall into the system where their progress will be monitored, and they will be the stars of tomorrow for Sri Lanka in this sport. Right. Okay, congratulations, champions, Colombo South. Now the Champions Trophy to be presented by Mr. Samantha Bodangala, Executive Committee Member of Sri Lanka Cricket, and Mr. Shun Tien Ching, General Manager, Ceylon Agro Industries, jointly. In the presence of the others, this wonderful, glittering Prima Under 15 Sri Lanka Youth League Trophy for the year 2022. Rohan Paris of Colombo South, happy to receive it on behalf of his team.
එහි ජය ඔබෙයි මේ ඔබේ වාරයයි අන්දුවෙන් ලෝවම දිනනා පිටි හරඹයෙන් පිටිය සරසනා සූරයෙක් වෙන්නයි. Happy occasion for the youngsters. Sri Lanka Cricket was pleased to organize and conduct this tournament, and we are thankful to Prima Nutrition covering the tournament to its full capacity and to the satisfaction of everybody. And today, the national television partnered those two organizations to make it a happy occasion. So Sajid Gunratna has just murmured to my ear that the two captains are invited to receive on behalf of their teams packs of nutrition. So may we call upon Kitma Sitmal and Rehan Piris after this photo opportunity to please come forward and receive those two packs from Mr. Sajid Gunratna. That's it. Okay. Fitness Etmal, we invite you. There's a special nutrition pack to be presented. Rehan, receive this on behalf of the sponsors. These are team nutrition packs. So that's the story. We would like to thank our presentation party for an excellent participation. We thank the participating teams and everybody else involved. We congratulate the winners, and on behalf of the national television, say a big thank you to all of you, and return you to the main control room at the conclusion of this presentation. Rehan. සන්තෝෂයි අපේ සුබ පැතුම් ඉතාමත් හොඳ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් අපි දන්නවා ඔබ පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියා කියන්නකෝ මේ අත්දැකීම මට හුඟක් සතුටුයි මේ ජයග්‍රහණය ගැන ඒ වගේම අපි හුඟක් මහන්සි වෙනවා මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න හුඟක් දේවල් කැප කරා මට හුඟක් සතුටුයි මේ ජයග්‍රහණය මේ ජයග්‍රහණය පමණක් නෙමෙයි මේ අත්දැකීම හරහා ඔබගේ ක්‍රිකට් දිවියත් ඔබේ කණ්ඩායමේ අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රිකට් දිවියත් කොයි විදියට වෙනස් වෙයිද වැඩි දියුණු වෙයිද හුඟක් වෙනස් වුණා ඒ කියන්නේ හොඳ අතර වෙනස් වුණේ මම හිතනවා අපේ ඉන්න අනිත් හැමෝමත් හුඟක් විතර වෙනස් වෙනවා තියෙනවා ක්‍රීඩාගාරයේ ඇතුලේ අත්දැකීම කොහොමද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වචනයක් කියන්න පුළුවන්ම ඔබටත් මම මුලින්ම මගේ කණ්ඩායමට ස්තුති කරනවා ඒ වගේම මට හුඟක් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා අපේ ටීම් එක. හරි අපේ සුබ පැතුම් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රහන ඔබට. Thank you. Okay, that has been the story of the winning captain. Kitma Setmal අපගේ අනුශූරතාවය දිනාගත්තා මේ තරඟයට ඇතුළු වීමේදී අපරාජිත කණ්ඩායම කොහෙද ඔබ හිතුවේ තරඟය අතහැරී ගියා කියලා? ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අපේ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ගේ කිසිම අපිට සපෝට් එකක් තිබුණේ නැහැ මේ සීරීස් එක පුරාවටම මම හිතනවා ඒක තමයි අපිට චැම්පියන්ස් වෙන්න බැරි වුණේ කියලා. නමුත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකදී පවා ඔබ ඉතාමත් හොඳින් තරඟ වැදිලා හොඳ ජයග්‍රහණ කීපයක් ලබා ගත්තා මූලික වටේ තරඟවලදී. ඔබත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීමේදී සහ විශේෂයෙන් පන්දු රැකීමේදී හොඳ දස්කම් දක්වා තිබූ බව අපි දුටුවා. කණ්ඩායමක් හැටියට මේ ලබාගත් අත්දැකීම ඔබ කොයි විදිහට පාවිච්චි කරන්න හිතනවද ඔබගේ ඉදිරි ක්‍රිකට් දිවියේ?
ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අපිට ලබා දුන්න මේ අත්දැකීම ගොඩක් වටිනවා. මොකද අපේ ඉස්සරහා ක්‍රිකට් එකට මේක මානසික බලපානවා. ඒ විදිහටම මම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ සූදානම් වෙනවා මේ වගේ අත්දැකීමක් අපිට ලබා දුන්නට. ඒ වගේම මම හිතනවා අපේ කණ්ඩායමේ කට්ටියත් මේ අත්දැකීම හොඳ විදිහට ලබා ගන්න ඇති කියලා. ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට මේ දක්වා ලබාගත් අත්දැකීම වෙනස් වුණාද ඔබට මේ තරඟාවලිය හරහා ඔබට ලැබිච්ච උපදෙස් අනුව ඔබගේ පුහුණුකරුවන්ගෙන් එහෙම? අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඔව්. මොකද මම පොඩි කාලේ ගහුවට වඩා දැන් ක්‍රිකට් ඇඩ්වාන්ස් කියලා තේරෙන්නේ මේ වගේ තැනකට ආපුවාම. ඒ වගේ දේවල් තේරුම් කරලා දුන්නාට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මම බොහොමත් සුබ දෙනවා. අපිත් සුබ පතනවා ඉතාමත් හොඳින් තරඟාවලියට සහභාගී වීම පිළිබඳව ඔබටත් ඔබ කණ්ඩායමටත්. ස්තුතියි. That was the runner-up team captain Kitma Setmal. So we would like to thank each and every one of you for being part and parcel of today's program. The national television was pleased to be involved with Sri Lanka Cricket and Prima for this coverage. Enjoy your rest of the day and enjoy the cricket.